হ্যালো, আচ্ছা এবার শোনা যাচ্ছে? দেখুন তো সাউন্ডটা। হ্যালো। Yes, sir, you are audible. ওকে, থ্যাংক ইউ। Good evening, dear friends, seniors, and respected speakers. কেমন আছেন সকলে? With so much suffering all around, we are all going through very tiring times. But as we all know, the show must go on. So keeping the spirits of Surendranath College high, I welcome you all to this awareness workshop organized by IQAC on preparing for assessment and accreditation under revised NAAC framework. A very few colleges in West Bengal have actually gone through this new form of NAAC. Malda College is one of them, and they have bagged a reasonably good score. Today, in this workshop, our respected speakers will share their expertise and their first-hand experience with us and guide us and our college through the third cycle of NAAC journey that is due on December 2nd, 2021. We are also fortunate to have with us Principal of KK Dash College, who is a member of NAAC peer team. Welcome, sir. Since this session is going to be interactive, সবার সুবিধার্থের জন্য আমরা রিকোয়েস্ট করেছি স্পিকারসদের মিক্সড ভার্নাকুলারে সেশনটা চালাতে। সো প্লিজ বি কমফোর্টেবল টু আস্ক এনি কোয়েশ্চেন। সেশনটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ হবে, মিক্সড ভার্নাকুলারে হবে। সো উইদাউট মাচ আডু, I would now request our principal, Dr. Indranil Kaur, to inaugurate the program. Over to you, sir, Dr. Indranil Kaur. Thank you, Aditi. It's a occasion where we actually want to know where we stand and how we are to progress towards getting our accreditation. In this difficult time, as you nicely mentioned, it is really a difficult time and it is a testing time for all of us. But nevertheless, we should not leave our hope and we should continue. The show must go on. Under this condition, today we all have assembled here to understand, know, and to be guided by the experts who have already faced the new system of accreditation. Today we have Dr. Manus Kumar Boita, Principal Malda College. I too have here my friend Ram Krishna from KK Das College, and we have Aritrika Roy of Malda College. She is a member of IQAC Malda College. Both Aritrika and Dr. Manus Kumar Boiddo will be speaking on this occasion, and they will be narrating the different scopes and different aspects of the NAAC accreditation system or the framework. I welcome all of you along with our guests in this platform in this evening, and we expect that there will be a wonderful exchange of ideas between us, and we will definitely gain a lot at the end of this session. I hope that our presence and interactions will guide us through this rest part of the year before we face our NAAC. Thank you very much. Thank you, sir. Yes, sir. Please go ahead. Yes. Thank you, sir. Now I would request our very dynamic IQAC coordinator, Dr. Suchandra Chatterjee, to introduce our speakers. Over to you, ma'am, Dr. Suchandra Chatterjee. Thank you, Aditi. Hope I am audible. Yes, ma'am. আজকের এই কর্মশালায় উপস্থিত সকলকে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ আইকিউএসির তরফ থেকে জানাই শুভ সন্ধ্যা ও সাদর আমন্ত্রণ। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আজকের দুই বক্তাকেই, যারা একবারের অনুরোধে আশাতীত সাড়া দিয়েছেন, তাদের মূল্যবান সময়টুকু শুধুমাত্র আমাদের কলেজের জন্য ব্যয় করতে দুবার ভাবেননি। কৃতজ্ঞতা অজানিতভাবে কেকে দাস কলেজের অধ্যক্ষ, যিনি যোগ দিয়েছেন আজ আমাদের সঙ্গে,
যিনি ন্যাক পিআর টিমের একজন সদস্য, তাকে পেয়ে আমরা আপ্লুত। কৃতজ্ঞতা সুরেন্দ্রনাথ কলেজের সকল শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের, যাদের উপস্থিতি আজকের এই কর্মশালাকে সম্পূর্ণ করে তুলেছে। কেন আজ আমরা এখানে যোগদান করলাম সেই বিষয়টি এখন আশা করি সকলের কাছেই পরিষ্কার। সকলকে অনুগ্রহ করে মন দিয়ে পুরোটা শুনবেন, ওনাদের অভিজ্ঞতাকে প্রত্যক্ষ করবেন এবং প্রশ্ন করে নিজেদের অজ্ঞাত বিষয়গুলি জেনে নেবেন। কর্মশালাটি সার্থক হয়ে উঠবে এই আশা নিয়ে, তাই আমিও আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে সরাসরি চলে যাব বক্তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পর্বে। আমাদের প্রথম বক্তা শ্রীমতী আরাত্রিকা রায়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজি ভাষায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উপাধি অর্জন করে সেখান থেকেই বিএডও করেন তিনি। কর্মজীবনে কলকাতার রামমোহন মিশন, মালদার উষা মার্টিন সহ বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে পূর্ণ ও আংশিক সময় শিক্ষকতা করার পরে বর্তমানে তিনি মালদা কলেজের ইংরাজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এবং বিভিন্ন জাতীয় পুরস্কারের প্রাপকও বটে। পার্টিশন অ্যান্ড ডায়াসপোরা লিটারেচার অ্যান্ড লিঙ্গুইস্টিক্স নিয়ে তার গবেষণা জারি থাকলেও বর্তমানে মালদা কলেজের একজন আইকিউএসি মেম্বার হিসেবে সমান দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন তিনি। আজ তার কাছ থেকে শুনে নেব, আমরা বুঝে নেব ন্যাকের মুখোমুখি হওয়ার সাতকাহন, ন্যাক ভিজিটের কার্য পরম্পরা, আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য বিষয়ে পরামর্শ। আমি শ্রীমতী রায়কে অনুরোধ জানাচ্ছি তার উপস্থাপনা শুরু করার জন্য। ওভার টু ইউ, প্রফেসর আরাত্রিকা রয়। Thank you, madam. Thank you for such a great welcome. And good evening to all. My sincere regards to all the members present here, and especially Ramkrishna sir. He has been very kind to all of us in giving us valuable suggestions and advices when time required. Today, I'll be talking about the role of IQAC and the revised NAAC framework, and the process of submitting IIQA, SSR, and DBB. I will share my experience of doing the same in my own college. I would request all of you to make this session an interactive session so that I can answer your queries more than just talking about the process. So without much delaying, I will be starting my presentation. I hope my screen is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, so as part of the NAAC accreditation process, the first step would be to have a proper and dynamic IQAC cell, because IQAC will be in charge of doing all the activities that is required for compiling all the methods and also preparing for those methods. So the basic activity and role of IQAC is to document all the activities that are done throughout the 5 years. Create certain linkage and collaborative programs. Then the part of IQAC also depends on how it creates an environment for the students to have a proper, you can say proper environment for study. That is the primary one. And in doing that, we also require certain feedbacks. So feedback analysis is another important thing that IQAC must do. And we need various data for that. So data management is a huge process, and IQAC must do it with proper skills, I would say. Now, the next part would be planning and development, creating certain reports, having audit regularly, and also finding the correct vision and mission for the institution. IQAC further does the regular activities like having academic calendar, seminar, workshop, committee meeting, and performance appraisal for the teaching and non-teaching members. Then also documenting all the activities through newsletters. And for doing all these things, it definitely required the cooperation of all the members, and it has to be done in a decentralized manner so that the management of all these activities can be done smoothly.
Now, IQAC also need to communicate with all its stakeholders so that whatever the process it is thinking and planning to do must be conveyed to all of them so that they can participate in it wholeheartedly. And therefore, by doing all this, IQAC will further create a learner-centric environment and a quality culture in the institution, which will help not only the institution to flourish, but also help its students to be guided by that and reach to their goal. Now, without much going into that, I would talk about the framework that has changed, especially after 2017, and the latest it has changed in 2020 January. And the whole revised framework has basically 4 procedures to go through this NAAC accreditation process. And the first would be the registration of the higher educational institution. And after that, the institution needs to submit the IIQA, which is extremely important because that is the first step and that will open the door for the accreditation process. And based on that, whether the IIQA is actually accepted or rejected, the institution can prepare for the further steps. But after the acceptance of the IIQA, the process of preparing the SSR, that is self-study report, begins. And the SSR needs to be submitted within 45 days from the acceptance of the IIQA. After the acceptance of the IIQA, the student satisfaction survey starts at the same, it may start at the same day or maybe just few days after that. And if everything is done smoothly, then we reach to the third part, which is the data validation and verification part, where we are given, as the educational institutions are given certain clarifications. And after that, it can reach to the third or fourth part, you can say, where the qualitative analysis is done or the visit of the NAAC peer team happens. So this is basically the journey which the institution must take in order to have a proper accreditation process. I will come to each of the process separately. So the first process would be higher education institutions registration. We all have done that because we need to provide the AQAR, and the process is same for that. So I'm not delaying much here. But if any institution wants to register for the first time, they must have certain details with them, and the sanction letter and the affiliation letters are something that are needed for the HEI registration process. The next process would be the IIQA submission process, and it needs certain documents which are required for the first step. And IIQA process will include the affiliation letter, its status, department-wise document from affiliating university, 2F, 12B documentations, latest plan, general development, grant release documentations. And if the institution is under any kind of UGC grant, for example, the college with potential for excellence, or maybe under any statutory regulatory authority, then those documents are also required. The institution must have the statutory cell or committee. There are 6 committees, which, or more than 6 committees they can actually have. Those are the anti-ragging cells or SC, ST, OBC minority cells. So there are certain cells which needs to be formed before that, so that the institution can actually provide documents for that. If there is any academic move with foreign institution, that document is required. AISHA certificate is extremely important because that code will be used for registration as well as creating a portal for the institution. Other than that, certain important documents are required for the institution to upload in its website, and that will help to provide the link, and valid link is extremely important in this case. And the link will be of the minutes of meeting of IQAC, action taken report, AQAR of the last 4 academic sessions. But exception is for the one who are participating in the NAAC accreditation for the first time.
So cycle 1 doesn't require that. Otherwise, AQAR of the last 4 academic session is required. Next, the last part would be the statutory declaration of the institution of the RTI Act. That is important. One RTI officer is required to appoint for this process. And finally, the registration fee through net banking. Now, in case of any rejection of IIQ application, the HEI must resubmit that, and it will get 3 chances to do with the same fees within the period of a year. The next process after the completion of IIQA, and if it is done successfully, then the institution needs to prepare its SSR. And this is the most complicated part, because SSR will not only provide the space for providing all the documents and the reports, it will also help in showing all the activities that the institution has done during the last 5 years. Or it will actually provide all the necessary information to not only the third party, but to all, even those who will come for the NAAC visit. So this is the most important thing, and documents need to be provided in a clear manner, so that every details is visible properly, as well as it can be understood. Now, this whole process requires more than 45 days. So it is advisable that the institution prepares it beforehand, because it will only get 45 days to prepare and submit, but it is a mammoth task. So it requires mainly the upload of data files and the preparation of the data templates. There is a proper format in the portal of NAAC, and the institution must provide all those according to the word limits and according to the size of those profiles. And after that, it needs to pay the online fees, and it will be accepted. Now, one step in this case will be to select the non-applicable metrics. For this, I would ask the institution to read the manual very thoroughly, so that it can understand that how this selection of the metrics are important. Principal sir will further provide certain important aspects regarding this, so I won't delay here. The upload of the SSR will open the gate for 3 process. One will be the SSS, that is Student Satisfaction Survey. The second would be DVB process, and the third would be checking of the publication details by InfleaveNet. The third part is mainly done for the university, but certain portion of that will be done for the colleges as well. Now, these 3 processes will be simultaneously done. So it is also a very mammoth task to keep trace of all those things, but it has to be done. It is done in the same manner. And if the SSS is done successfully, then there will be the qualitative analysis or the NAAC peer team visit. But the DVB process in the middle is also very important, and 15 days will be given to the institution to actually fulfill it. Now, what are the things that we need to prepare for the SSR? SSR will be mainly done for this quantitative analysis part, which will include 58 metrics, and for the PG colleges, 60 metrics, which are further included in the 31 and 32 key indicators. But one important suggestion would be here that please consider the qualitative metrics as well, because once the SSR is uploaded, nothing can be changed. So we have to actually see or we have to actually prepare about this 93 metrics altogether, because no change can be done later. Though it is believed that the SSR particularly focuses on the quantitative metrics and DVV will be checked based on that, but it actually includes all the metrics equally. Now, for preparing the supporting documents, the HEI needs to actually collect the data, prepare the certificates and brochure, reports, photographs which must be geotagged, organizational structure, analysis of those reports, and the action taken report. Now, case studies are particularly in case of the category 6, where we need to actually provide details about certain activities of the institution with respect to the IQAC.
and that needs to be decided as well. Now, the points to remember for uploading the SSR, as I said, that it will be given only 45 days, and 70% of it is based on its quantitative metrics and 30% will be of the qualitative metrics. Now, in case of the quantitative metrics, NAAC has given an option that non-applicable metrics can be chosen by the institution, which should not exceed 3%. That means 30 points at max, but it has certain, you can say, conditions as well, where only maximum of 10 weightage can be opted out in case of the criteria. And 1, 2, and 7 are extremely essential criteria, so no metrics can be opted out from there. And qualitative metrics cannot be opted out. Now, for preparation of the SSR, I would suggest that the institution must read the standard operating procedure to understand that how the documentation process will be done. It has to take special care regarding the extended profile, because extended profile will constitute of the denominators. Regarding the marks or the weightage, sir will give a detailed description. But as I can say here, that the denominators are very important in case of the getting the grade, or you can say the CGPA. So it is very important that how the institution is providing the denominators. For example, the number of students or the number of teachers. So that will actually be denominator for few metrics which are there in the quantitative metrics. Now, one important aspect would be providing link of the websites, and the link that are required in the SSR are of this action taken reports, AQAR certificate of NAAC previous cycle, vision and mission, core values, various declarations and undertaking, IQAC resolutions, audit reports, AQAR and AISHE certificates, and also the report of that, policy documents, feedback, program and course outcome. So an institution must actually prepare about all these things much before than starting the process of preparing SSR. Now, in case of preparing, the first thing that I would suggest would be to follow the, read the manual and follow the file description in the manual. You can see here, every metric has been given or attached with this file description. And you can see that what kind of files are required for this. So when you are preparing for your SSR, see each and every details that is mentioned in this manual, because the DBB process will be based on this. So if you prepare your document very clearly or with utmost sincerity following this manual, then it won't be difficult for the DBB process, or you can actually have everything ready by then. Now, I would first also suggest to read this standard operating process. This standard operating procedure will actually show you what kind of guidelines NAAC has provided to the HEI, and each of the points that are based on this quantitative metrics are not only given one, I'll just show here. These are the documents required for verification. These are specific instructions and what not to do. So they have given actually 3 layers of what they require as documents. So if you are preparing for your documentation, you first need to understand what kind of documents are required for presenting the data template. And also they will instruct that what kind of second layer documentation they will ask during the DBB process. And they have particularly mentioned what is not required to do. So, or what kind of documents you should not provide. So there are 3 layers here. And if you follow this one properly, then you won't be troubled much during your DBB process. So this is a very important document, the standard operating procedure, and it has also been revised by NAAC on 13/2/2020. So certain rules are changed here.
and one must follow this. For example, one thing that we always ask, that what kind of document we should provide, and if it is more than 5 MB, then what should be done, or where do we provide these documents, whether that can be link of the Google Drive or something like that. So these questions are already answered here. Okay, so if one has already read about all these things, the next step would be to collect the data from the students and other stakeholders, and the teachers also. For example, student, teachers, guardians, alumni, and the governing body or administrative part. And these data need to be sorted and arranged properly, because it has to fit a proper format, and the format is given in the form of the data template. So one has to arrange that absolutely with respect to the format provided in the data template. Now, update website. This is important because the last 5 years technology has evolved, and a lot of informations are needed to be shared to the students and other stakeholders, and therefore update of this website is extremely important. And there are also various important informations that NAT would require from or take from the website itself. So a website has to be made very dynamic. Next would doing that, because it is important that each and every metric has certain kind of connection with the other metrics of different categories. So there has to be a coordination between them, and that can only be done if a collaborative task or collaborative form of work is done. We had done all this task through the Google Forms, Docs, spreadsheet, and slides, and we followed this kind of process. And it was taught by our principal sir and our team, where we actually learn about all these things, and now we follow this regularly in our college, and we try to follow the documentation process through this. Sir can actually elaborate more about the facilities of this, and we also have the ICT facilities through this. Anyway, the next part would be the student satisfaction survey process, which will start the very moment SSR is accepted. And for this, one of the most important point that one should keep in mind would be that the student's mail ID should be proper and valid, because they will ask in the data template itself about the student's mail ID. So it is sensible, and it will be required very sincerely that all the mail ID should be valid, and therefore it should be checked beforehand. And students' mail ID should be provided of the current student. That means not of those who have already passed out. So even if we are giving the number of students of the previous batch, we have to provide here the mail ID of the students who are currently associated with us. That is exactly the same number that we will provide in our IIQA also. And the student satisfaction survey will be intimated in the profile as well. So you can see that how much students are responding. And definitely there is also a provision of seeing that the progression. Now, initially 30% of the students will be provided the mail or the link for participating in the student satisfaction survey. But if the institution fails to get the 10% of those response or 100, whichever is lesser, then NAAC will send the mail to the remaining 70% of the students. But it is important that they achieve that percentage in the first round itself, then that is a good thing, or the scores will be depending on that as well. So the students should be intimated about that, and special care should be taken so that the students participate in this student satisfaction survey. Now, regarding this, NAAC has already provided a questionnaire where all the questions are already given. 20 questions are there, which is MCQ type of question, and one question is essay type.
So the students actually can learn about the questions, or if the institution wants, it can provide the students those questions in their vernacular language as well in beforehand, so that they can be prepared for that. But the students need to understand the questions very well before answering, because that will be required or for preparing or making the CGP or weightage, you can say. Now, this is what the dashboard looks like for the student satisfaction survey. Once the mail are sent to the students, it will start showing here, and the progress you can see through this line. And if they are giving the response, it will keep on increasing. The next process would be the DVB process. Now, if the student satisfaction survey and the DVB process will be simultaneously done, it can come within 7 days after submitting the SSR, or may take 15 days, but the institution will be given only 15 days to clarify all the doubts that has been provided by this third party. And the problematic part is that they will keep on checking everything and provide all those things at once, at one go actually. So you will have only one chance to clarify all your doubts and provide documentations for the verification of that data. Now, this includes you can say this includes providing another level of supporting documents. And once the supporting documents are provided, it may actually give certain query or it may not, but nowadays the second level is not practiced. So only once it will provide these queries, and they will just check it. If they are satisfied, they will provide the number. If they are not, they will not give. And they are also showing what kind of deviations are done. So the SSR which will be accepted will have all the details of the deviations that the institution has done, or the deviations in the data that has been done. So they will provide or clarify all that after accepting that. So this is the process of the DVV. Now I will show that how the DVV process is done. So we had this. It is taking a bit time. Yes, this is the way it is provided in the portal, where each of the metrics will have a specific area, and here they will show what the HEI has put and what are the findings of the DVP third party. And they will provide a space for providing the response, and also a space for providing the supporting documents. So if there is any anomaly or any change or any update that needs to be done, it has to be provided here, and the supporting document has to be provided here. Now, if each of the, there are 58 quantitative metrics, they can provide actually clarification for all the 58 metrics. So the institution has to prepare itself for the second level as well, because you need to provide all those relevant documents, their clarifications and everything within that 15 days. So it is better that you prepare that before submitting the SSR. Now, the things that are very relevant in this case is that the upload limit is 5 MB. The most problematic thing that we face during our NAAC process is that the files were becoming very large. So we had to compress them and everything. But one has to keep in mind that it has to be within 5 MB. These things are important and this takes a lot of time. So 15 day, the time is very important. So one has to prepare all these things much before, and a lot of efforts are required from all the stakeholders, or I would say especially the teachers in this case. Now, second thing that one should keep in mind is the valid links. They ask for the links for all these documents, and you need to provide valid links, otherwise they will not accept it. And links should be provided in the website as well. Now, the HEI should score at least 25% in this quantitative metrics to reach the second level, so that the qualitative metrics are checked and NAAC peer team can actually come to visit. So it happens, or the
after the DVB process, they actually declare. They don't declare the marks or the grade, but they just say whether you have qualified the pre-qualifier stage, and that requires 25% of the quantitative metrics. Now, in case of the coordination between data and metrics, please follow the standard operating procedure. It is, you can say it's like the preamble of everything, because this will help you in SSR formation as well as during the DVB process. Another thing that one should keep in mind is about the details of everything, because we will have certain metrics where it is the data are taken from the extended profile itself, and therefore the denominators are important, and those will be directly taken from the extended profile. So one has to actually prepare the data template, keeping in mind the coordination between that and the extended profile. Even if you have very little difference, that thing will be asked in the DVB process. So make sure you have that coordination between all the metrics and the data. Now, one thing that one should keep in mind is total entry should not be greater than the student's mark in IIQA. We are providing the IIQA much before the preparation of the SSR. So it may happen that the things are not matching there, but it cannot be done. So one has to keep in mind that whatever information you are providing in case of the IIQA, you should have parity with that in your SSR as well as in the DVB process. Now, I said the details about the valid email ID of the students, and the last would be that awareness of all the stakeholders, because during this process you may actually require information from the students, from the guardians, or especially from the alumni. So coordination or connection with all the stakeholders is extremely important in this case. Now I have come to the last part of my presentation. I'll just show how we have prepared our documents and how the data templates were initially created about that. So these are the metrics. We have prepared a table-like structure in order to understand that what kind of connection they have with each other. Now, these are the metrics which are qualitative, and the N's denotes the quantitative one. And we had prepared this much before the SSR process, and we have seen that how each of them are linked with each other. And after that, we started preparing our documentation process. So I'll show that how the metrics are linked. Let's say in case of category 3, we have the extension activities. So there are 3 metrics which are basically based on this extension activities, where one would be qualitative and the rest 2 are quantitative. So whatever documents you are providing in case of the quantitative metrics will have its implication even during the NAAC peer team visit. So it is advisable that you have a connection with that. Whatever write-up you are writing, it has to reflect, or it has to be reflected in your documents as well. So in case of this number of extension and outreach program, we created this type of documents. I'll first show the data template, how it was done. The metrics number have changed because of the revision in the framework. Anyway, so I'll just show it. Yes, so these are the name of the activities and how the student participation, or how many students participated, or how many teachers participated. So we first created the data template, and we actually assimilated the data for all the years of the last 5 years, and which departments were responsible and everything. And then we prepared the write-up, and then the summary, which were required for the category-wise summary. Now the document for this, just a second. Yes, the document for this was prepared in this manner, that we had to provide a report of all the activities that were done in this regard. So after assimilating all the data in the data template, we started preparing the report of that, and it carried the name of the activities and everything along with the photos
which now it should be geotagged, but it was not possible for us to provide all the geotag photographs because we had certain activities even prior to 2017. So we had to prepare all this in this manner, and that was provided during the documentation process. So it requires a lot of effort and collaborative work, as I suggested, and only then you can actually reach to preparing SSR, and DVB process will be easier if you actually prepare all the things before submitting the SSR. So that is about the process of preparing. Now I would ask or like to ask that if you have any question, you can ask. But before that, Principal Sir will actually talk about how the method of knowing the weightage of each of the metrics and how points were provided to us as per our experience. So thank you. Thank you, ma'am. I'm stopping my presentation here. Yes, thank you, ma'am. Thank you very much for your insight. Now, at least we know what is IIQA, SSR, SSS, DVV. Before your presentation, for most of us, not our IQAC coordinator, but for most of us, these were alien terms. But at least আপনার এই সুন্দর মেটিকুলেট এই বলাতে আমরা এই টার্মগুলোর সাথে একটু নিজেদের পরিচয় করাতে পারলাম। আর থ্যাংক ইউ ফর শেয়ারিং ইউর ইনসাইট যে কোথায় কোথায় আপনারা আটকেছেন, এবং আমাদের এই যে গাইড করার জন্য যে আগে আমাদের SSRটা রেডি রাখতে হবে, SSS এর জন্য আমাদের কি করতে হবে, এইটা ডিভিভির জন্য আমাদের কি করতে হবে, এই যে একটা সুন্দর ভাবে আমাদের গাইড করার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। To my colleagues and here participants, please, I know you must have lots and lots of questions, so the chat box is open. Start putting your questions in the chat box so that after the talk of our next speaker, we can go for the questions. So আপনারা chat box এ নিজেদের প্রশ্ন লিখতে থাকুন। So now I would request our IQAC coordinator, Dr. Suchandra Chatterjee, to introduce our next speaker. Over to you, ma'am, Dr. Suchandra Chatterjee. Thank you. I hope it is helpful, and I would definitely ask for the questions. Yes, Thank you. হ্যাঁ, ধন্যবাদ আরাত্রিকা ম্যাডাম, ধন্যবাদ অদিতি। আমাদের দ্বিতীয় বক্তা অতি অমায়িক কিন্তু অত্যন্ত গুণী একজন মানুষ, ডক্টর মানস কুমার বৈদ্য। কলকাতা গোয়েঙ্কা কলেজ থেকে জাতীয় বৃত্তি সহ স্নাতক ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর উপাধি অর্জন করার পরে সেখান থেকেই বিএডও করেন তিনি। ডাব্লিউ বাটের শিক্ষকতা জীবন ছেড়ে এরপর তার দীর্ঘ 19 বছর যাপনের ইতিহাস তার প্রিয় মালদা কলেজে। তার গবেষণার বিষয় efficiency evaluation of Indian banks using popular methodology, data envelopment analysis. এর উপর দেশি বিদেশি জার্নালে তার 17টি প্রকাশনা থাকা সত্ত্বেও ইন্ডিয়ান ব্যাংকিং সিস্টেমের উপর নির্ভরযোগ্য একটি বই লিখেও ইউজিসি মাইনর প্রজেক্ট সফলভাবে পরিচালনা করার পরেও তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সামলেছেন আইকিউএসি কোঅর্ডিনেটর হিসেবে মালদা কলেজে তার দায়িত্ব, এবং 2018 সাল থেকে এখনো পর্যন্ত ওই কলেজেই অধ্যক্ষ হিসেবে তার গুরু দায়িত্ব। আর এসবের পাশাপাশি তিনি আবারও আইসিটি ওয়ার্কশপ ও করে ফেলেছেন পশ্চিমবঙ্গে প্রায় 40টিরও বেশি কলেজে। প্রসঙ্গত আমার বা বর্ণালী গুগল ফর্মে হাতে খড়ি 2016 সালে ওনার হাতে এমনই একটা ওয়ার্কশপে। এত কিছুর পরেও শুধুমাত্র গুগল শিট ব্যবহার করে তিনি নিজেই বানিয়ে ফেলেছেন বহু ব্যবহার উপযোগী নানা রকম সফটওয়্যার অ্যাপ, এবং তাদের প্রয়োগও হাতে কলমে করে দেখিয়েছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন খুঁটিনাটি কাজে। সুতরাং বুঝতেই পাচ্ছেন প্রকৃত অর্থেই মাল্টিটাস্কিং এই মানুষটি আজ রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। তিনি আমাদের সঙ্গে আজ ভাগ করে নেবেন তার নিজের কলেজে ন্যাক ভিজিটের একান্ত মূল্যবান অভিজ্ঞতা, এবং দেবেন ন্যাক মূল্যায়নের নিগুড় পদ্ধতির কিছু আভাস। নিশ্চিতভাবেই আমরা সমৃদ্ধ হব তার বক্তব্যে। এখন তাই মানস বাবুকে অনুরোধ করব তার উপস্থাপনা শুরু করার জন্য। ওভার টু ইউ ডক্টর মানস বৈদ্য। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। এত ভালো ইন্ট্রোডাকশন আমি এর আগে কোথাও শুনিনি, এত ভালো, এত প্রাণাঞ্চল ভাবে বললেন আপনি। আমি প্রথমে I would like to convey sincere thanks to the principal, Surendranath College,
and the IQAC coordinator. And good evening, everyone present here. I also like to convey my sincere thanks to my elder brother, Professor Ramkrishna Chakraborty, Principal, Kekedas College. He is basically guide me. With this introduction, I basically share my experience from both the point of view of teacher as well as principal. I took the chair as principal since September 2018, so 2.5 years, and within these 2.5 years, 1.5 years in the pandemic period. However, my area is concerned what is the procedure for calculation of the CGPA score by the NAAC. And if we understand the mechanism regarding the calculation procedure, I think we can increase our score. That is why the objective of my presentation, how we can increase our CGPA score. So before that, from Aratika's discussion, I would like to mention some important areas from my experience. IIQ, regarding the preparation of IIQ is a very vital, though the data is not much more required in the IIQ, is basically 2-page format, only 2 pages. But important is that here is the number of students and the number of whole-time teachers or full-time teachers is very important. So before providing or before submission of IIPA, you have to clear who are the students, whether we have any mail ID and everything. The list of students in a very vivid manner, along with the phone number and mail ID. So number of students and number of whole-time or full-time teachers is very important, as because in every cases, these will be treated as the denominator. আমি একটু বোঝাতে চাই, যদি ধরা যাক পাবলিকেশন, কোথাও নাম্বার অফ হোল টাইম টিচার আমি জানি সুরেন্দ্রনাথ কলেজে অনেক বেশি এই মুহূর্তে, মোর দ্যান 100। ফুল টাইম টিচার এই মুহূর্তে স্যাকরা অ্যাজ পার দ্য ডেফিনেশন অফ দ্য NAAC, স্যাক যারা হয়েছে তারাও ফুল টাইম টিচার। এবার যখনই আমরা স্যাককে ফুল টাইম টিচার ইনক্লুড করব, ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেল স্টুডেন্ট টিচার রেশিওতে আমি স্কোর পেয়ে যাবো, আমি দেখাবো। আরেকটা জায়গায় তৈরি হবে যখন 120 জন টিচার 150 জন টিচার হবে, ঠিক একইভাবে নাম্বার অফ পাবলিকেশন পার টিচার ডিনোমিনেটর 150 হওয়ার জন্য ইজ ভেরি ভাইটাল এবং চ্যালেঞ্জিং। আমার কলেজে at the time of submission of IIPA, actually full time teacher ছিল 52, তখন গেস্ট টিচার ইত্যাদি মিলে আরো 50 জন, এই মুহূর্তে 115 জন টিচার ইনক্লুডিং ফ্যাক্ট। তো আমরা স্টুডেন্ট টিচার রেশিওতে কিন্তু নাম্বার পাই না, আমি দেখাচ্ছি স্কোরের জায়গাগুলো। ফলে এই ডিনোমিনেটরটা কোথাও পজিটিভ স্কোর দেবে বেশি হলে, আবার কোথাও এই বেশিটাই নেগেটিভ হবে অন্য একটা জায়গায়। এই স্কোর ক্যালকুলেশনের যে মেকানিজম, এর ফান্ডামেন্টাল জায়গা হচ্ছে 92টা কোয়ান্টিটেটিভ এন্ড কোয়ালিটেটিভ মেট্রিক্স আছে। আমরা সবাই জানি, আমি এইগুলো এত বলতে চাইছি না। আমার স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে? একদম। এবার এটা একটা এক্সেল ফাইল, আমি গুগল শিট শেয়ার করেছি। একটু আমার প্রথমে একটু এক্সপ্লেন করে দিই আমার জায়গাগুলো। একদম উপরে একদম লেফট হ্যান্ড সাইড আমার কার্সারটা 31 হচ্ছে কি ইন্ডিকেটর, আমরা সবাই জানি। 93টা ইউজি কলেজের জন্য মেট্রিক্স পয়েন্ট, আর 93টার মধ্যে 40টা আছে কোয়ালিটেটিভ, 42টা কোয়ালিটেটিভ, বাকিটা কোয়ান্টিটেটিভ মেট্রিক্স। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি পরে। এই 93টা কোয়ান্টিটেটিভ মেট্রিক্সকে ওয়েটেজ NAAC যেভাবে করেছে 1000 ওয়েটেজ অ্যালট করেছে, 1000 ওয়েটেজ 93 মেট্রিক্সের এগেনস্টে। এবার এই মেট্রিক্স গুলো ক্যালকুলেশন হয় সিজিপিএ কনসেপ্টটা কি সেটা আমি দেখাবো এইখানে। আর ফান্ডামেন্টাল জায়গাটা দেখে নিন, এখানে অনেক ধরনের ড্রপ ডাউন আছে যেগুলো আমরা সিলেক্ট করলে বিভিন্ন রকম ইন্ডিকেশন আমি পাবো। প্রথমে আমি এই যে একটা স্কাই কালার ইন্ডিকেট করছে, এগুলো হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ, আর ইয়েলো যেগুলো আছে এগুলো কোয়ান্টিটিভ। ফার্স্ট অফ অল এরকম করে আমার 92টা পয়েন্টই আছে, যে 92টা পয়েন্টে আমাদের ইভ্যালুয়েশনটা হবে।
আচ্ছা, নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে এল মানে কোয়ালিটেটিভ মেট্রিক্স আর এন মানে কোয়ালিটেটিভ আর এন হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ মেট্রিক্স, যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ কোয়ান্টিটেটিভ মেট্রিক্সটাই 70% ইভ্যালুয়েশনের পার্ট। অর্থাৎ এসএসআর প্রিপারেশনের সময় আমার অভিজ্ঞতা থেকে এই জায়গায় একটা পয়েন্ট বলি, খুব রিসেন্টলি যেহেতু আমাদের হলো রিঅ্যাক্টিভ ভিজিটের আগে মোটামুটি সমস্ত টিচারকে চেষ্টা করে আমরা মোটামুটি সবার মধ্যে একটা উৎসাহ এসেছিল। আমি অ্যাজ প্রিন্সিপাল এই জায়গাটা থেকে বলছি, ঠিক সেই উৎসাহটা যদি এসএসআর প্রিপারেশনের সময় মেনলি টিচারদের মধ্যে আসে তাহলে আমরা স্কোর অনেক বেশি হবে। কারণ সেই সময় আইকিউএসি চেষ্টা করছে, এত কাজ আছে দেখবেন যখন ঢুকে যাবেন সত্যি সিরিয়াসলি কয়েকজনকে ডেডিকেটেডলি কাজ করতে হবে, ভীষণ করে ডকুমেন্টেশনের জায়গাটা, ওই ডকুমেন্টেশনটা কোলাবোরেটিভ ওয়েতে না করলে, এবং আজকের দিনে যে কোলাবোরেটিভ প্ল্যাটফর্ম গুগলে, আমি জানি না অন্যভাবে অন্য কলেজ কিভাবে করে, আমার পক্ষে মনে হচ্ছে নেক্সট ইম্পসিবল। অর্থাৎ আজকে বসে গুগল শিট আমরা একসঙ্গে 50 জন বিভিন্ন প্রান্তে বসে আমরা ডেটা ফিল আপ করছি এবং কাজও কমপ্লিট হচ্ছে, একই সঙ্গে গুগল ডক্স, এগুলো আমি পরে বলতে পারি যদি সময় হয়। কিন্তু ওটা দরকার আছে, কেন এত ডকুমেন্টস তৈরি করতে হবে একটা ক্রাইটেরিয়া ধরে ধরে, এবং অনেক জায়গায় রিপোর্ট তৈরি করতে হবে। সেই রিপোর্ট এবং ডকুমেন্ট, ধরা যাক এক্সটেনশন প্রোগ্রাম কলেজে কত হয়েছে, সেমিনার হয়েছে, কথা পাবলিকেশন কি হয়েছে, যে ডেটা টেমপ্লেটটা যেটা হচ্ছে ফরম্যাট দিয়ে দিই, ওই ফরম্যাটটাকে আমরা গুগল শিটে কনভার্ট করেছিলাম। একটা ধরুন ক্রাইটেরিয়া 1 কে একজন টিচারের উপর দায়িত্ব ছিল, সবার কাছেই শেয়ার করা ছিল, আমরা মোরালেস যারা ফিল আপ করতে পারে যার এরিয়াটা সে করছিল, এভাবে আমরা করার পর তারপর আইকিউএসি স্পেশালি সেটাকে ফাইনালাইজ করে। তারপরেও অনেক প্রবলেম থেকে গেছিল, একজন টিচার একরকম ভাবে ফিল আপ করে। এনিহাও আমি প্রথমে দেখাচ্ছি, এখানে দেখুন আমাদের কি ইন্ডিকেটর 31, 93 মেট্রিক্স পয়েন্ট, কোয়ালিটেটিভ কোয়ান্টিটেটিভ। এবার এই প্রথম পয়েন্টটা দেখুন, একটা বোঝালেই বাকিগুলো আর বোঝাতে হবে না। 1.1.1 institution ensures effective curriculum delivery through a well planned and documented process. এটা হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ মেট্রিক্স এল। এটার জন্য ন্যাক বরাদ্দ করেছে 10 ওয়েটেজ আউট অফ 1000 ওয়েটেজ। এটা যেহেতু পিয়ার টিম ভিজিটে এসে স্কোরটা ঠিক হবে, এই পয়েন্টটা দেখুন, এই যে আমি লাল করে রেখেছি যে এই এলাকাটা, সেটাতে পিয়ার টিমের ভিজিটে পিয়ার টিম এসে যা স্কোর দিবে সেটাই। কিন্তু যেটা ডকুমেন্ট বেসড, যেটা ডিভিভি প্রসেসের পর কিন্তু আমরা জানতে পেরে যাব, আমি এই আমাদের স্কোর ক্যালকুলেশনে যে এই ডেপথ ব্যাপারটা যখন এলো, আরো ডিটেলস ওরা রিপোর্ট করলো, আমাদের ডিভিভি হওয়ার পর এসএসআর ওরা যা রেসপন্স স্কোর দেখিয়েছিল, এখন পর্যন্ত আমি বলবো আমাদের কলেজের ওয়েবসাইটে আমাদের যে এসএসআর আফটার ডিভিভি, সেখানে আপনি ক্লিক করলে যা যা ডকুমেন্ট আমরা সাপ্লাই করেছি সেটাও দেখতে পাবেন, তার ফরম্যাটও দেখতে পাবেন। ফলে আপনাদের সুবিধা হবে যদি আমাদের কলেজের যে এসএসআর অলরেডি কলেজের ওয়েবসাইটে আছে আফটার ডিভিভি, কারণ একটা নির্দেশই আছে, ন্যাকের নির্দেশে, যে ডিভিভি হয়ে যাওয়ার পর ফাইনাল এসএসআর কে আমাদের কলেজের ওয়েবসাইটে দিতে হবে। ফলে আমি বলতে চাইছি কোয়ালিটেটিভ মেট্রিক্সে এই স্কোর লেভেলটা ওরা যারা আসে তারা ঠিক করে, কোথায় 3 দেবে কোথায় 2 দেবে, অর্থাৎ প্রতিটা ওয়েটেজকে ওরা ইভ্যালুয়েট করে 5 পয়েন্ট স্কেল, অর্থাৎ 0 to 4, কোথাও 0 দেয়, কোথাও 1 দেয়, কোথাও 2, কোথাও 3, কোথাও 4। 4 ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম লেভেল অফ পয়েন্ট। এই জায়গাটা দেখুন 10 হচ্ছে ওয়েটেজ ভ্যালু, পিয়ার টিম এসে এটাকে 3 দিয়ে জাজ করেছে, টোটাল ওয়েটেজ ভ্যালু হলো 33 into 10। আমি পরের পয়েন্টটা যাই, 1.13 টিচার্স of the institution participate in activities related to curriculum development and assessment of the affiliating university। দেখুন এইখানে 5 আছে, ওকে। এই রেসপন্স কোডটা যেটাকে রেড কালার দিয়ে আমি হাইলাইট করেছি, এইটা ডিভিভি প্রসেসের পর ওরা রেসপন্স কোড অ্যালট করবে। এই 10.99 দিস ইজ এ রেসপন্স কোড, এটা এখনো যেহেতু করেননি, এই 10.9 এর মানেটা বুঝছেন, এটার জন্য ওরা আমাদের 4 দিয়ে যাবে ম্যাক্সিমাম, তাহলে 4 আর 5 ওয়েটেজ দিয়ে ওয়েটেজ ভ্যালু 20। এরকম করে 93 পয়েন্টে কোথাও ওরা অ্যালট করছে 0, কোথাও 1, কোথাও 2, কোথাও 3, কোথাও 4 হবে আমাদের টার্গেট। এবার কোথাও কোথাও ওয়েটেজ ভ্যালু দেখবেন অনেক বেশি আছে, যেমন স্টুডেন্ট স্যাটিসফ্যাকশন সার্ভেতে 60 ওয়েটেজ আছে। তবে স্টুডেন্ট স্যাটিসফ্যাকশন সার্ভে কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট,
একই সঙ্গে পিয়ার টিম ভিজিটও আছে 30%, বাকি 70% ইনক্লুডিং স্টুডেন্ট স্যাটিসফ্যাকশন সার্ভে ওয়েটিং স্কোর। আমি এখান থেকে ড্রপ ডাউনে শুধু কোয়ান্টিটি মেট্রিক্সটাকে আমি বেছে নেব, তাহলে আমার কোয়ালিটি মেট্রিক্স গুলো চলে যাবে। এটা কিন্তু খুব ডাইনামিক। আমি একটু এখান থেকে সিলেক্ট করে নিচ্ছি। দেখুন আমি এখানে স্কোর ক্যালকুলেশন আছে, স্কোরটাও ডাইনামিক হয়ে যাবে। এই দেখুন আমরা কোয়ান্টিটেটিভ মেট্রিক্সে অর্থাৎ ডকুমেন্ট বেস সিস্টেম জেনারেটেড স্কোরে 2.42 পেয়েছি। এই স্কোরটা কিন্তু এখানে যা যা সিলেক্ট করবো ওখানে উপরে স্কোরটা আমার কাজটা দেখুন। এটা একটু বড় ফাইল, আমি জানি না আপনারা বুঝতে পারছেন কিনা। এনিহাও 1.13 আমি যেটা বললে ভালো হবে, নাম্বার অফ দেখুন 1.22 প্রতিটা মেট্রিক্স পয়েন্টের একটা মানে মেট্রিক নাম্বার আছে। নাম্বার অফ সার্টিফিকেট অর অ্যাড অন কোর্স ইন্ট্রোডিউসড ডিউরিং দ্য লাস্ট 5 years, আমরা 3টে অ্যাড অন কোর্স শুরু করেছিলাম যার ওয়েটেজ ছিল 10, ওরা 3 দিয়েছে। অর্থাৎ যটা আপনি অ্যাড অন কোর্স শুরু করবে তার মানে 10 করলে 10 নয়, 4ই ম্যাক্সিমাম পাওয়া যায়। অর্থাৎ এই জায়গায় 40, আমরা কিন্তু 3টে পেয়েছি। অর্থাৎ অ্যাড অন কোর্স আপনাদের মিনিমাম 4টে করতেই হবে, ইন্ট্রোডিউস ডিউরিং দ্য লাস্ট 5 years। যেগুলো চালু হয়েছিল আগের বারে দেখালে কিন্তু এবারে সেটা হবে না, নতুন ইন্ট্রোডাকশন। এটা একটা পয়েন্ট। কিন্তু ইন্টারেস্টিংলি দেখুন এই অ্যাড অন কোর্স চালু করার সুবাদে আমরা 3 10 এ 30 পেলাম। আচ্ছা এই ভ্যালুটা, এই যে আমার এই কলমটা W×S, এটা ম্যাক্সিমাম 4000 হবে, আর বাঁদিকে আছে 1000। এই 4000/1000 দিয়ে ভাগ করলে ম্যাক্সিমাম স্কোর 4। এই 4-এর বেশিতে ওরা স্কোর দেয়। এই দিকটা যখন মাল্টিপ্লাই করছি ওয়েটেজ ইন্টু ওদের গ্রেডের লেভেল 0 to 5, এখানে 3 দিয়েছে, 3 × 10 30। এইবার পরেরটা দেখুন যে অ্যাভারেজ পার্সেন্টেজ অফ স্টুডেন্টস এনরোল ইন দ্য অ্যাড অন কোর্স। আমাদের যত ছাত্র, আমাদের মাত্র 100 কজন এই অ্যাড অন কোর্সে, 100 সামথিং, তার পার্সেন্টেজ 0.03 তে এসেছে। অর্থাৎ নাম্বার অফ স্টুডেন্টস বেনিফিটেড ফ্রম দ্য অ্যাড অন কোর্সেস, দ্য পার্সেন্টেজ অফ স্টুডেন্ট ইজ 0.03, যার জন্য এখানে কোনো আমরা স্কোর পেলাম না। তাহলে অ্যাড অন কোর্স শুধু চালু করলে হবে না, নাম্বার অফ স্টুডেন্টস কজন বেনিফিট হচ্ছে তার উপর কিন্তু আবার স্কোর আছে। এটা শুরু হবে অ্যাটলিস্ট 10% স্টুডেন্টসকে অ্যাড অন কোর্সে আনতে হবে, তাহলে আপনি স্কোর পাবেন। নেক্সট পয়েন্টটা দেখুন, খুব ইন্টারেস্টিং, স্টুডেন্ট ফিডব্যাক সিস্টেম। এই যে স্টুডেন্ট ফিডব্যাক, সরি স্ট্রাকচার ফিডব্যাক, এইটা আমরা 4ই পেয়েছি। এটা একদম ফিডব্যাকে ফুল মার্কস পেয়েছি, 40-এ 40 পেয়েছে। আমাদের যত ধরনের NAAC রেকমেন্ড করেছিল ফিডব্যাক, আমাদের সমস্ত ফিডব্যাক কলেজের ওয়েবসাইটে আছে, এবং মেজরিটি ফিডব্যাক আমরা গুগল ফর্ম থেকেই নিয়েছি। আমার একটু পয়েন্ট আউট করে দিবেন, আমি পারলে একবার দেখিয়ে দেবো এই ফিডব্যাক গুলো ব্যাক এন্ডে কিভাবে অ্যানালিসিস হয় গুগল ফর্ম থেকে। যেমন স্টুডেন্ট স্যাটিসফ্যাকশন সার্ভে যেটা ওরা করবে আমাদের ওয়েবসাইটে আছে। ছাত্রদেরকে মাঝে মাঝেই আমরা সেমিস্টার এন্ডে পাঠিয়ে দিই মেলের মাধ্যমে। আমাদের মেলে যাওয়ার পর স্টুডেন্ট স্যাটিসফ্যাকশন সার্ভে লিঙ্কটা থাকে। সব ছেলে যে পার্টিসিপেট করে তা নয়, আর যে কোনো ফিডব্যাক প্রসেসে 100% স্টুডেন্ট পার্টিসিপেট করবে এরকম কোনো মানে। ফিডব্যাক মেকানিজমটা আছে কিনা, ফিডব্যাক রিপোর্ট থেকে অ্যাকশন টেকেন হয় কিনা, এইটা প্রমাণ করতে হবে। এটা যদিও ডকুমেন্টেশন বেসড, পিআর টিম এলে এটাও দেখতে পারে, এই ব্যাপারে একটু অ্যালার্ট থাকতে হবে। পিআর টিমের মানে ডকুমেন্টের যে জায়গাগুলো ওখানে হয়তো স্কোর দিতে পারে না, অনেকে ভাবে যে ওই পয়েন্টগুলো ওরা দেখবে না, ব্যাপারটা তা নয়। কিন্তু এটা মাথায় রাখবেন, যে কোনো ডকুমেন্ট ওরা চাইতে পারে, সেটা কোয়ান্টিটেটিভ হলেও হবে, কোয়ালিটেটিভ করবে। আচ্ছা ফিডব্যাকে তাহলে যত ধরনের ফিডব্যাক হয়, যেমন ফিডব্যাক বাই অ্যালামনি, ফিডব্যাক বাই গার্ডিয়ান, স্টুডেন্টের বাইরেও সেই ফিডব্যাক গুলো কালেক্টেড হয়, অ্যানালিসিস হয় এবং অ্যাকশন টেকেন হয়। এই পর্যায়ে একটা রিপোর্ট লাগবে। এটা কিন্তু সহজ, এটা করবেন তাহলে 4-10-এ 40 প্রতিটা স্কোর। আজকালকার পরীক্ষায় যেমন 92টা পয়েন্ট আছে, আমাদের 92টা পয়েন্টে অ্যাটলিস্ট টাচ করতে হবে। অনেক অনেক জায়গায় আমরা পাবো না নাম্বার, অন্তত 1ও যদি পাই তাহলেও কিন্তু স্কোর এগিয়ে যাবে। আমরা অনেকগুলো পয়েন্টে 0 পেয়েছি, আবার অনেকগুলো পয়েন্টে 4 পেয়েছি, 3 পেয়েছি। এখানে আবার ড্রপ ডাউন আমি সিলেক্ট করলেই দেখাবে কোন কোন পয়েন্টে আমি 4 পেয়েছি, কোন কোন পয়েন্টে 0 পেয়েছি। তাহলে কোন কোন জায়গায় আমাদের আগামী বছরগুলো জোর দিতে হবে। এখানে একটা জিনিস দেখাই, অ্যাভারেজ পার্সেন্টেজ অফ যেটা রেশিও অফ মেন্টার স্টুডেন্ট, মেন্টার মেন্টি, যেটা এখন খুব ইম্পর্টেন্ট। এই নতুন নাকি মেন্টারিং সিস্টেমটার উপর জোর দিতে হবে।
এক্সটার্নাল মেন্টর, ইন্টারনাল মেন্টর। আমাদের এখানে পলিসি করেছিলাম ডিপার্টমেন্টের টিচাররাই ইন্টারনাল মেন্টর, আর এক্সটার্নাল মেন্টর বাইরের ডিপার্টমেন্ট থেকে একজন বা দুজন, যারা অন্তত মাসে একবার এক্সটার্নাল মেন্টররা মিট করবে। সেটা ওই কনসার্ন ওই সাবজেক্টের বাইরে, সায়েন্স হলে যে আর্টসের টিচার হবেন এরকম আমরা করিনি। মেন্টারিং পলিসি পুরো ডাইনামিক, সেটা কলেজ যেভাবে ভাববে। একটা পলিসি ডকুমেন্ট বানিয়ে নিতে হবে, অনেকগুলো পলিসি ডকুমেন্ট আর ফিডব্যাক দিয়ে ডকুমেন্টস হতে পারে, স্টুডেন্ট কোড অফ কন্ডাক্টের ডকুমেন্টস হতে পারে, টিচার্স কোড অফ কন্ডাক্ট। আমাদের এইগুলো বানানো হয়েছে, এগুলোও সেই কোলাবোরেটিভ ওয়েতে গুগল ডক্সে আমরা প্রায় 40টা ডকুমেন্ট রেডি করেছিলাম। আছে কলেজে, ওরা ওয়েবসাইটটা খুব ভীষণভাবে দেখবে। আর এসএসআর সাবমিট হওয়ার পর ওরা বলে যে শর্ত আছে যে আর কোনোভাবেই কলেজের ওয়েবসাইট চেঞ্জ করা যাবে না, একটা ডিক্লারেশন প্রিন্সিপালকে দিতে হয়। তাহলে ওই সময় থেকে একদম পিয়ার টিম ভিজিট পর্যন্ত প্রচন্ড কিন্তু ওরা ওয়েবসাইটকে চেক করে, যারা পিয়ার টিম মেম্বার পুরোটাই ওয়েবসাইট প্রেস করে আসে, যে ওয়েবসাইটে কি কি আছে, কি কি থেকে ওরা বুঝে নিতে চায় যে কলেজের ইমপ্রেশনটা কি। ওয়েবসাইট কিন্তু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। আপনাদের ওয়েবসাইট আমি দেখছিলাম, আমার ভালোই লেগেছে। খালি একটু কালার কম্বিনেশন অ্যাট্রাক্টিভ মনে হচ্ছে না, মানে মোবাইল থেকে কিছুটা ফেড লাগছে, জানি না এটা আমার মোবাইলে হলো কিনা। এটা একটু দেখে নিলে ভালো, খুবই ভালো, ভীষণ রকম ইনফরমেশন আছে, তবে সবটা দেখা হয়। আচ্ছা, একটা জিনিস দেখুন, মেন্টার মেন্টি রেশিও, স্টুডেন্ট টিচার রেশিওতে আমাদের রেশিওটা বেরিয়েছে 108 পয়েন্ট সামথিং। এই যে দেখো 108.27, অর্থাৎ ওরা 52 জন দিয়ে ভাগ করেছে, আমাদের স্টুডেন্ট ছিল 6000 সামথিং। তাহলে 6000 সামথিং কে 52 দিয়ে ভাগ করতে এই রেশিওটা বেরিয়েছে। এখানে দেখুন আমরা এতটাই স্কোর কম, মানে স্টুডেন্ট অ্যান্ড ফুল টাইম টিচার রেশিও 20 আছে, অর্থাৎ 4-20 ওয়েটেজ ভ্যালু, যা যেখানে আমরা 0 পেলাম। এটা আমাদের কিছু করার নেই, বিয়ন্ড আওয়ার কন্ট্রোল। এটা আমি চেষ্টা করেও করতে পারবো। এই পার্টটা কিন্তু ইউনিভার্সিটি বা গভর্নমেন্টের রোল, যে ফুল টাইম টিচার আমাদের স্যাংশন পোস্ট যা তার ছিল না, এখন হয়েছে অনেক। তাহলে এই 0 পেলাম। ঠিক স্টুডেন্ট টিচার রেশিও কম হলো বলে মেন্টার মেন্টি রেশিও যেখানে 15 আছে, তাহলে 20 আর 15 35, এখানে আমরা 0 পেলাম। 35 ইন্টু 4, অনেকগুলো নাম্বার, মানে 80, 60, 140 নাম্বার 0। আমরা যদি এখানে 3 পেতাম, আমি দেখুন আমি দেখাতে পারি, যদি এই জায়গাটা আমি ফোর্সফুলি 3 দিয়ে দিই, 3, তাহলে দেখ ওরা আমাদেরকে যদি গ্রেডেশন দিতে 3 করে, স্কোরটা দেখুন কতটা বেড়ে যাচ্ছে। দেখুন 2.42 ছিল, কোয়ান্টিটেটিভ ম্যাট্রিক্স 2.58 হয়ে গেল। আর ওভারঅল যদি হয় আমাকে সিলেক্ট করতে হবে। এখন যেহেতু আমি শুধু নিউমারের কোয়ান্টিটেটিভ ম্যাট্রিক্সটা সিলেক্ট করে রেখেছি, সে 2.58 হলো, 2.42 থেকে 2.58, অর্থাৎ এই দুটো স্কোর আমাদের 0 হলো বলে 2.75 এর কাছে আমরা পৌঁছতে। আর কয়েকটা জায়গায় 1-2 পেলেই আমরা 2.75 হতো। এবার আসি, আপনারা বুঝতে পারলেন যদি আইকিউসি কোঅর্ডিনেটর উনি ভীষণ ইনভলভ, ওনার কথাবার্তা শুনে আমার ভীষণ ভালো লেগেছে, যে ইনস্টিটিউশনকে ভীষণ ভালোবাসে। আমি জানি না, আমার রিডিং তাই মনে হয়েছে, যদিও 1-2 দিনের কথায়, কিন্তু তবুও আমার মনে হয়েছে আপনার কলেজের আইকিউসি কোঅর্ডিনেটর বা আপনাদের যে আজকে শুরুটা হলো ঠিকঠাক আছে বলে আমার মনে হয়। আমার কলেজের নিরিখে, আমার এই কয়েকদিনের অভিজ্ঞতায়, আমি অনেক কলেজে তো এই ব্যাপারগুলো করেছি, তাহলে আমার ইমপ্রেশন খুব ভালো লাগলো। এবার সবাই মিলে একটু নেমে পড়ুন, আর সাহায্যের দরকার হলে আমাদের আরাত্রিকা এখন ভীষণ এক্সপার্ট, ওর মেট্রিক্স পয়েন্টও মুখস্থ হয়ে গেছে। যদি জিজ্ঞেস করেন, ও মানে ক্লারিফিকেশন ভালো দেয়, আরো বেটার বলবে। আর এটা আসলে না খুব প্রেজেন্টেশন দেওয়ার মতো বিষয় না, কারো কোনো আটকালে সেটা বলাটা অনেক সহজ। এইখানে যে জায়গাটা বলতে চাইছিলাম, কোথায় কোথায় স্কোর বাড়ানোর স্কোপ আছে, কমানোর আছে, এই পার্টিকুলার এই মডেলটাকে যদি আইকিউসি কোঅর্ডিনেটর চান আমি দিয়ে দিতে পারি, কোনো প্রবলেম নেই। এইখানে অনেকগুলো এবার ইস্যু আমি দেখাচ্ছি। দেখুন আমি এখানে ওই 3 যদি কলেজ পেতো কতটা স্কোর হতো দেখুন। সিলেক্ট অল, অর্থাৎ কোয়ান্টিটেটিভ কোয়ালিটেটিভ মেট্রিক্স আমি সিলেক্ট করে ফেললাম। এবার সব স্কোর চলে এলো, এই দেখুন 2.72 হয়ে গেল, 2.62 ছিল। এইবার আমি এখান থেকে সিলেক্ট করছি যে কোন কোন পয়েন্টে আমি 4 পেয়েছি, অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম স্কোর পেয়েছি, কলেজ কোথায় কোথায় ভালো গেইন করেছে। দেখুন আমরা কথা বলো 30 খানা পয়েন্ট আউট অফ 93
যে 93টা মেট্রিক্স আছে, তার মধ্যে এইখানটা দেখলে বুঝতে পারবেন 30টা পয়েন্টে 4 করে পেয়েছি। যেগুলোতে 4 পেয়েছি দেখুন স্কোরটা 4 এসে গেছে, কেন সমস্ত ভ্যালুটি 100%। তাই এই চারটে এইগুলো আমাদের স্পেশাল জায়গা। যেমন ফিডব্যাকে 100% পেয়েছি, এখানে আছে এগুলো লেখা, আমি এগুলো করছি না। যেটা ইম্পর্টেন্ট, আমি 0 কোথায় পেয়েছি, যেটা দেখলে দেখুন আমরা যদি একটু ভাবতে পারতাম, তখন এই নলেজ গুলো হয়ও না। 0 পেয়েছি, সেগুলো অনেকটা আমাদের কন্ট্রোলের বাইরে। পার্সেন্টেজ অফ ডিপার্টমেন্টস হ্যাভিং রিসার্চ প্রজেক্ট funded by government and non-government agencies during the last 5 years, 0. Number of seminars, conference, workshop conducted by the institution during the last 5 years. এই 0টা আমরা কোনোভাবেই মানে ওইটা আমরা নট অ্যাপ্লিকেবল, এটা আমাদের ইভ্যালুয়েশন পার্টে আসেনি। নাম্বার অফ পেপারস পাবলিশ, এই জায়গাটা আমি বলতে চাইছি, আমাদের যেহেতু আমরা 2018-তে বেসিক্যালি সাবমিশন করেছিলাম, এবার অনেক টিচারেরই 2015, 16, 17-তে এক সময় ইউজিসি অ্যাপ্রুভ লিস্টে ছিল, তারপর আবার বাদ যায়, আবার অনেকে ছিল না। আমরা সমস্ত টিচার মিলিয়ে প্রায় এডিটেড বুকস এবং ইউজিসি অ্যাপ্রুভ মানে ইউজিসি লিস্টের জার্নাল যেটা আগে ছিল, এবং ইউজিসি অ্যাপ্রুভ দিলে 145টা আমাদের 100 কথা আর থেকে বলতে পারবো করেছিল। কিন্তু ওরা শুধুমাত্র ইমপ্লিমেন্ট বা ওদের যে মেকানিজম যেখান থেকে ওরা এটাকে ভেরিফাই করছে, সেই নাম্বার অফ পেপার পাবলিশ পার টিচার যেমন 0.68 হয়েছে, এখানে 0 পেয়েছে। অর্থাৎ এত টিচারের এত লেখা আলটিমেটলি কোনোভাবে কন্ট্রিবিউট করেনি, 0। তাহলে এই জায়গাটাও দেখতে হবে যে পাবলিকেশন সব টিচার অন্তত যদি বছরে একটা করে করে, একটা ক্যালকুলেটিভ ওয়েতে, আর যিনি একান্তই পারবেন না তারও কোথায় কোথায় কন্ট্রিবিউট করার জায়গা আছে আমি দেখাতে পারি। যে আমাদের জানি আমরা অনেকেই যাদের ক্যাশ আছে তারা একটু সিরিয়াস হয়, আর যাদের ক্যাশ নেই এখন কিন্তু ফ্যাক্টরা যারা এলো, যদি খুব সিরিয়াস ফ্যাক্ট হয় তারা তো পাবলিকেশন ভাববে আগামী দিনে পার্মানেন্ট হওয়ার, ফুল টাইম হওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু বেশিরভাগ যদি সেটা না হয়, নাম্বার অফ স্টুডেন্ট টিচার রেশিও বেনিফিট পাবেন, আবার এখানে নেগেটিভ হবে। ফলে ফুল টাইম টিচারে দেখানো বা না দেখানো এটা কলেজের হাতে আছে, কিন্তু না দেখিয়ে আপনি পারবেন না, কেন সব জায়গায় স্কোরে কম, অনেকটাই কম হয়ে যায়। আচ্ছা, এইবার এবং এইখানে 10-এ নাম্বার অফ অ্যাওয়ার্ডস অ্যান্ড রেকগনিশন রিসিভ ফর এক্সটেনশন অ্যাক্টিভিটিস, আমরা প্রচুর এক্সটেনশন অ্যাক্টিভিটিস করেছি জানেন। এই জায়গাটা কি হচ্ছে, আমাদের অফিসিয়াল ডকুমেন্টস, কোনো এনজিও, কোনো গভর্নমেন্ট, পঞ্চায়েত লেভেলেও একটা সার্টিফিকেট, যে আপনার কাজের মান্যতা দিয়ে একটা সার্টিফিকেট দিতে হবে। আমরা একটা গ্রামকে অ্যাডপ্ট করেছি, তার সত্যিকারের ইন ট্রু সেন্স আমরা তাদের ডেভেলপমেন্টের জন্য আছি 2017 সাল থেকে। মানে আমাদের ওই গ্রামটি পুরো আবেগের, সমস্ত টিচারই এই লকডাউন পিরিয়ডেও আমরা বিভিন্নভাবে তাদের আর্থিক সাহায্য ছাড়াও তাদের একটা সোশ্যাল ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের পড়াশোনা করানো, তাদের প্রাইমারি স্কুলকে ডেভেলপ করা, তাদের সেলাই মেশিন দিয়ে ডেভেলপ করা, সব রকম একটা শিডিউল ট্রাইব গান। কিন্তু আমাদের খুব আক্ষেপ যে এইখানে আমরা 10 ছিল, 4-10-এ 40 পেতে পারতাম যদি ওইগুলো গভর্নমেন্ট লেভেল থেকে বা তার পঞ্চায়েত লেভেল থেকে একটা করে সার্টিফিকেট দিতে পারতাম। আর এটা আমাদের ভাবলে হয়েই যেত। আমাদের এখন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আছেন, ফলে এই ধরনের কাজগুলো আমরা মিস করেছি নাম্বার। এদিকে আসুন অনেকগুলো জায়গা, ধরুন এই জায়গাটা নাম্বার অফ অ্যাওয়ার্ড মেডেল অফ আউটস্ট্যান্ডিং পারফরমেন্স ইন স্পোর্টস কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস অ্যাট ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল, দেখুন এখানে 20 আছে। এই 20-তে যদি আমি 2ও দিই, দেখুন আমাদের 2.75 হয়ে যাবে। এটা পাইনি কেন, আমাদের স্টুডেন্টরা স্পোর্টসে এবং কালচারালের ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের অ্যাওয়ার্ড, তাই 1-2 জন ছাত্র যদি থাকে তাদেরকে যদি কোথাও ভাবে দেখেন, আমাদের কিন্তু এখানে হয়নি। এই জায়গাটা আমাদের খুব স্পোর্টসের জায়গাটা ভীষণ উইক, আমরা আরো অর্গানাইজ করতে হবে এই জায়গাটা। অ্যাভারেজ নাম্বার অফ কোয়ালিটি ইনিশিয়েটিভস বাই আইকিউএসি, এই জায়গাটা দেখুন আমাদের খুব দুঃখের আজকে 10 নাম্বার ছিল। আমাদের ডিউরিং লাস্ট 5 ইয়ার্সে আইকিউএসি তত্ত্বাবধানে মোর দ্যান 300 প্রোগ্রাম হয়েছে, 300। এই ডকুমেন্টটা আরাত্রিকা জানে কি পরিশ্রম করে একটা পিডিএফ ফাইল, সমস্ত প্রোগ্রামের নাম্বার অফ পার্টিসিপেন্ট, তার ছবি, তার টপিক, কে রিসার্চ পার্সন, কবে হয়েছে, এরকম করে একটা বিরাট ফাইল দাঁড় করিয়েছিল। এবার ওই ফাইলটা আপলোড হয়ে গেছিল উইদাউট দ্য সিগনেচার অফ দ্য প্রিন্সিপাল, অর্থাৎ অথেন্টিকেশন পার্টটা হয়নি।
ফলে এটা তো একটা আইকিউসির কাছে কষ্টের। আমি খোলাখুলি বলছি যে এই 10-এ আমরা 0 পেয়ে গেলাম। আমরা এটাকে ওনাদের কাছে মেলে ইনফর্ম করেছিলাম। প্লিজ, আমি একটা বক্তৃতা দিচ্ছি। হ্যাঁ, আপনি ঢুকেছেন নাকি? দেখুন দেখুন, কথা এক্ষুনি শেষ হবে। আচ্ছা, এই জায়গাগুলোই বলছি যে একটা স্ট্যাম্প আর আমার সই না থাকার জন্য 4-10-এ 40 এখানে মিলিটার হয়েছে। ফলে কোথায় কোথায় 0 এগুলোকে 1 বাই 1 অ্যানালিসিস করতে হবে। আরাত্রিকা যে প্রসিডিওর বললো, আমি একটু সাজেশন দিই। আইকিউএসি যারা মেম্বার আছেন, আইকিউএসি কনভেনারের নেতৃত্বে 7 জন 7টা ক্রাইটেরিয়ার দায়িত্ব নেই। আর এখানে যে মেট্রিক্স গুলো আছে, সেই কনসার্ন টিচার তার ক্রাইটেরিয়া গুলোর কথা ভাবুক। এখানে কিন্তু অনেক ইনোভেশন আছে, এটা একদম স্টিরিওটাইপ কাজ নয়। মানে ডকুমেন্টেশন কিভাবে রেডি করবেন সেটাও একটা ইনোভেশন আছে। এরকম নয় যে ন্যাক একেবারে স্ট্যাটিক, এক একটা কলেজ এক এক রকম ভাবে করছে, নাম্বারও তারা দিচ্ছে। ইনোভেশনটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, কিভাবে আপনি দেবেন এবং কোথায় গিয়ে নাম্বার পাবেন। আমি এটুকু বলি, আমাদের ছাত্রদের যে প্লেসমেন্ট, ক্যাম্পাস প্লেসমেন্ট আমাদের হয়েছিল খুব কম। আমরা সবাই জানেন এগুলো। আমাদের একটা জিও হয়েছিল, একটা গোদরেজের হয়েছিল। চেষ্টা করে তারা আবার ফাইনালি চাকরি ছেড়ে চলে এসেছিল। ফাইনালি কয়েকজন ছিল, 12-13 জন গোটা লাস্ট 5 ইয়ার্সে। সেখানে একটা ছোট্ট স্কোর পেয়েছি। কিন্তু আর একটা জায়গা যেটা আমি বলে দেবো, যারা আমাদের ভেরিফিকেশন, পুলিশ ভেরিফিকেশন বা স্টুডেন্ট ভেরিফিকেশন যারা চাকরি পায়, ওই লিস্টটাকেও কিন্তু দিয়ে দেবেন, ওটার জন্যও নাম্বার পাবে। আমরা ওটা শেষে আর একটা কলেজকে দেখে করেছিলাম। আর থেকে এইগুলো আমাকে বলেছে, স্যার করে দিই, যদি নাম্বার না পাই না পাই। ফাইনালি নাম্বার পেয়েছি। অর্থাৎ এরম নয় যে প্লেসমেন্ট বলছে, কিন্তু আমাদের এইখানে যারা যারা ছাত্ররা চাকরি পেয়েছে লাস্ট 5 ইয়ার্সে, সেইটা আমরা লিস্ট অফ স্টুডেন্টস দিয়েছিলাম। অনেকের ক্ষেত্রে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারের কপি চায়, অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার ছিল, যেগুলো ছিল না ম্যাক্সিমাম ছিল, যে কটা ছিল। এবং এরকম করে মনে হয় 300 গজন চাকরি পেয়েছিল আমাদের, মানে গভর্নমেন্ট চাকরি। ওরা অন্যান্য চাকরি আমাদের ও একটা দেখাতে পারেনি। এবার আমি আসছি অন দা হোল ক্রাইটেরিয়া ওয়াইজ যে স্কোর, সেখানে আমরা সব ক্রাইটেরিয়া মোটামুটি ভালো স্কোর করেছি। আমি হ্যাঁ, আমার স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে? হ্যালো? হ্যাঁ হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার। ওকে। এইখানে দেখুন, আমি একটু বলতে চাইছি, কারিকুলার অ্যাসপেক্ট টোটাল ওয়েটেজ ভ্যালু 100। আর ওরা এরকম গ্রেড পয়েন্ট কোথাও 3 কোথাও 2 দিয়ে ওটাকে মাল্টিপ্লাই করে 245। ক্রাইটেরিয়া 1-এ 2.45, যেটা কারিকুলাম। এটাতেও খুব করার জায়গা স্কোপ কম আছে, এই জায়গাটা দেখবেন। এটা পরে এটা দেখুন, টিচিং লার্নিং এ আমরা প্রায় 2.77। রিসার্চ ইনোভেশনে দেখুন সবচেয়ে কম হয়ে গেছে 2.03। আর স্টুডেন্ট প্রোগ্রেশন, অর্থাৎ আমাদের কাছে আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ, আমরা ইনস্টিটিউশনাল বেস্ট প্র্যাকটিস আর ভ্যালুসে 2.98, ক্লোজ টু 3। আর টিচিং লার্নিং এ 2.77, গভর্নেন্স, লিডারশিপ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট 2.76, আর ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড লার্নিং রিসোর্সেস 3.23, মোর দেন 3। এটা এবারে স্কোরে। এবার আমি যে মেকানিজমটা দেখাচ্ছি, যে ক্রাইটেরিয়া ওয়াইজ কেউ যদি দায়িত্ব না, সে শুধু ওই জায়গাটাই ফোকাস করে, সে শুধু অন্যান্য কলেজ যারা এ গ্রেড পেয়েছে, খুব কম পশ্চিমবঙ্গে এ গ্রেড কলেজ নেই। রিসেন্টলি বাঁকুড়া একটি গার্লস কলেজ যারা এ গ্রেড পেয়েছিল, তারা এবারে সি পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ এ গ্রেড ছিল, তারাও 2.8 পেয়েছে, পরপর দুবার সুরেন্দ্রনাথ কলেজ। এই জায়গায় আমার সাজেশন, অনেক দেখবেন প্রাইভেট এজেন্সি আছে যারা বলে ন্যাকের সব কাজ করে দেবো। আমার সাজেশন, এই সব দিকে কিন্তু যাবেন না। রেডিমেড হয়তো ব্যাপারটা এর মধ্যে তা নয়, কিন্তু রেডিমেড আর একটা কলেজের ডকুমেন্টকে নিয়ে আপনার কলেজের নাম ফাম দিয়ে দিলে দেবেন, অনেক মিসম্যাচ তৈরি হয়ে যাবে। আমি জানি না সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, ও তো শুনেছিলাম, এটা কনফার্ম নয়, বাইরের এজেন্সি ইত্যাদি হেল্প নিয়েছিল। ফলে ইনভলভমেন্ট ছাড়া এই ভালো স্কোর করা কিন্তু অসম্ভব। এবার আমি একটু দেখাবো যে এই ক্ষেত্রে যে আমি দেখাতে চাইছি, এই টোটাল 1000 ওয়েটেজ, সেই ওয়েটেজের জন্য স্টুডেন্টরা কত অংশ কন্ট্রিবিউট করবে, টিচাররা কতটা ওয়েটেজ ভ্যালু কন্ট্রিবিউট করে, একজন ইন্ডিভিজুয়াল টিচার কতটা করে,
আর আইকিউএসি কতটা করে আর প্রিন্সিপাল কতটা করে, এটা একটা আমি অ্যানালিসিস করে দেখেছি প্রতিটা পয়েন্ট পড়ে পড়ে। এইখানে দেখুন এই রিমার্কসটা আমি না এস লিখেছি, মানে এরা স্টুডেন্ট, আর এইখানে আমার সবুজের মধ্যে শ্যাডোর মধ্যে 1000 আছে। আমি যদি শুধু এসটাকে বেছে নিই, অর্থাৎ স্টুডেন্টদের জন্য স্টুডেন্টরা কতটা ওয়েটেজ ভ্যালুকে ক্যারি করাচ্ছে, মানে স্টুডেন্টরা ডাইরেক্ট স্টুডেন্ট স্যাটিসফ্যাকশন সার্ভে, ফিডব্যাক, এবং ওরা যখন টিআরটি মিট করবে স্টুডেন্ট মিটটা, এগুলোকে ধরে নিয়ে স্টুডেন্টদের হাতে ওয়েটেজ আউট অফ 1000 আছে, দেখুন কতটা 115, অর্থাৎ 12% ডাইরেক্টলি স্টুডেন্টরা কন্ট্রিবিউট করবে। এটা ইনডাইরেক্টলি টিচারদেরই দায়িত্ব, কারণ একটা স্টুডেন্ট ফিডব্যাকে ম্যাগাজিনে পার্টিসিপেট করবে কিনা, স্টুডেন্ট স্যাটিসফ্যাকশন সার্ভেতে অ্যাওয়ার্ড না করলে তারা তো পার্টিসিপেট করবে না। তারপরে ডাইরেক্ট স্টুডেন্ট টিচার মিটে সবাই ভালো ভালো কথা বলে, সেটাও আমাদের ভীষণ অন্যরকম এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে, এটা পরে বলা যেতে পারে। তাহলে স্টুডেন্টরা 12%। এবার আমি ফিরে আসি টিচার, মানে একদম একজন ইন্ডিভিজুয়াল টিচার, তার হাতে কত, মানে তিনি কত কন্ট্রিবিউট করতে পারেন। টি ফর টিচার, ইয়েস টি, এটা এই টিটা বলছে একদম ইন্ডিভিজুয়াল টিচার লেভেল। তারপর টিচার যখন ডিপার্টমেন্টে ঢুকে যায় কিছু ডিপার্টমেন্টাল ভূমিকায়, সেটা আমি পরে দেখাচ্ছি। অনলি ইন্ডিভিজুয়াল টিচার, এটা কিন্তু কলেজের প্রিন্সিপাল, কলেজের আইকিউএসি কারো হাতে কিছু নেই। তিনি যদি পেপার পাবলিশ না করেন, তিনি যদি সেমিনার ওয়ার্কশপে পার্টিসিপেট না করেন, ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম না করেন, তাহলে স্কোর আসবে না। এইখানে স্টুডেন্টদের একা দেখলেন 12%, একজন টিচারের কন্ট্রিবিউট করার জায়গা আছে 13%, দ্যাট ইজ 125। 125 ইন্টু 4 মানে 500 ওয়েটেজ ভ্যালু আউট অফ 4000, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, এইবার আমি বলবো টিচাররা যখন ডিপার্টমেন্টে ঢুকে পড়ছেন, একই সঙ্গে টিচাররা ইনডাইরেক্টলি স্টুডেন্টকে মোটিভেট করা, মেন্টারিং করা, স্টুডেন্ট স্যাটিসফ্যাকশন সার্ভে, ফিডব্যাক প্রসেসে এইসব আনা, এইগুলোকে যদি যোগ করেন, দেখুন কতটা ভ্যালু। 50% অফ দ্য স্কোর ডিপেন্ডস অন দ্য টিচার। এই জায়গাটা আমি একটু খোলাখুলি যদি বলি, মানে যে কোনো কারণে আমার মনে হয়েছে আমাদের এটাকে অন্যভাবে নেবেন না, মাননীয় শিক্ষক যারা আছেন, এখনো আমাদের পশ্চিমবঙ্গেই বলে মনে হয় এই ন্যাকের ব্যাপারটা মনে হয়েছে আমার কলেজের অভিজ্ঞতা থেকে, এটা আইকিউএসি যারা করছে ওইরাই দেখবে, কখনো কিছু বললে আচ্ছা একটা সার্টিফিকেট ইত্যাদি থাকলে দিয়ে দেবে। এই ডিস অ্যাপ্রোচটাই আমাদের কিন্তু ক্ষতি করে দিচ্ছে। অথচ দক্ষিণের এত কলেজ, দেখুন এর মধ্যে একটি কলেজ দক্ষিণে 3.89 না কত পেয়েছে, ভেরি ক্লোজ টু 4 স্কোর, এটা প্রাইভেট কলেজ। এর মধ্যে অনেক পলিটিক্স, অনেক অনেক কথা বলবেন, আমি ওইগুলো ওই দিকটা না গিয়েই বলছি। টিচাররা যদি একটু অ্যাওয়ার হন, এবং সারা বছর টিচারদের রোলটা বেশি নেই, কিন্তু একসঙ্গে 5 বছরের কাজ করতে গেলে প্রবলেমটা হয়, আর যেটা আমাদের হয়ে থাকে। ন্যাক এলে ন্যাকের জন্য আমরা নড়ে চড়ে বসি, ন্যাকটা সেরকম নয়। ন্যাকটা সারা বছরের নিরিখে যখনই আমি কোনো প্রোগ্রাম করতে যাচ্ছি ডিপার্টমেন্ট লেভেলে, তাহলে তার ন্যাকের প্রসিডিওরটা কি সেটা মেনেই করতে হবে। সব টিচার সেগুলো জানেন না এবং অনেক ক্ষেত্রে করেনও না। ফলে প্রতিটা ডিপার্টমেন্টকে কিন্তু কন্ট্রিবিউট করতে, কোনো একটা ডিপার্টমেন্ট অনেক প্রোগ্রাম করলো আর একটা করলো না, ঠিক করে হবে না। তাই সব ডিপার্টমেন্ট যদি একটা এক্সটেনশন প্রোগ্রাম করে, বছরে বলছি, সব ডিপার্টমেন্ট যদি একটা সেমিনার, ওয়ার্কশপ, ওয়েবিনার করে, আর টিচাররা চেষ্টা করে যদি ইউজিসি অ্যাপ্রুভ জার্নালে নাও হয়, অন্তত এডিটেড বুকসে চ্যাপ্টারে যদি পাবলিশ করেন, তাহলে কিন্তু রিসার্চের জায়গাটা বেঁচে যাবে। আর আপনাদের যেহেতু এত টিচার, ওই জায়গাটা কিন্তু লো স্কোর হয়ে যাবে। যদি আমি জানি না আপনাদের পাবলিকেশনের চেহারা, না জেনেই বলছি ওই জেনারেল অভিজ্ঞতা থেকে, হয়তো অনেক বেটার। সেই জায়গাটা দেখুন, তারা টিচারদের রোল ডাইরেক্টলি আইকিউএসি ইভ্যালুয়েশনে ন্যাকের স্কোরে 50%, যেটা কিন্তু, তাই আমাদের সমস্ত টিচার ইনভলভ না হলে এই এ গ্রেড পাওয়াটা কিন্তু ভীষণ চ্যালেঞ্জ। যদিও কোথাও কোনোদিন সব টিচার কাজ করবে না, এটা আমিও মানি না, এটা হয়ও না, সম্ভবও না, কিন্তু কোঅপারেশন না থাকলে এটা হবে না। এটা আমি অ্যাজ প্রিন্সিপালের জায়গা থেকে ফিল করে ব্যাপারটা বলছি। আর আজকের দিনে ন্যাক এখনো অনেকে মনে করে ন্যাক করে কি হবে, ওই 1 কোটি 2 কোটি টাকা পাওয়া যাবে বলে। আমার তো মনে হচ্ছে আরো ওই নিউ এডুকেশন পলিসি, আর আপনারা বুঝতেই পারছেন এত প্রাইভেটাইজেশন ইনডাইরেক্টলি শুরু হয়ে গেছে, সমস্ত প্রাইভেট স্কুল অনলাইন
ক্লাস করছে, তখন গভর্নমেন্ট স্কুলে কোনো কি নেই, পরীক্ষাই ফাইনালি হলো না। এগুলো আরো অনেক কিছু বলা যেতে পারে, কিন্তু আমার যেটা মনে হয়েছে এডুকেশন সেক্টর, ধরুন ব্যাংকিং সেক্টর ইকোনমিক রিফর্ম হয়েছিল 92-তে, ব্যাংকিং সেক্টর রিফর্ম হলো 94-96-এ গিয়ে, সেখানে প্রচুর প্রাইভেট ব্যাংক, মোর দ্যান 50 প্রাইভেট ব্যাংক এসেছিল, কিন্তু পাবলিক সেক্টর ব্যাংক ঘুরে দাঁড়িয়েছে, তাদের আধুনিক, তারাও এসি লাগালো, ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াতে এসি তৈরি হলো, ফলে তারা পাবলিক সেক্টরকে কাজে লাগিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে মোটামুটি প্রাইভেট ব্যাংক 6-7টা ব্যাংকই কিন্তু পপুলার, অ্যাক্সিস ব্যাংক, এইচডিএফসি ব্যাংক, আইসিআইসিআই ব্যাংক, এরকম কয়েকটি ব্যাংক লিমিটেড। ঠিক ব্যাংকিং সেক্টর রিফর্ম হচ্ছে, এখন আবার আরেকটা মার্জারের পর্ব চলছে, এটাও একটা অন্যরকম ইস্যু। তার বাইরে বলো ইনশোর সেক্টর রিফর্ম হলো 2000 সালে, নাও 2020 এডুকেশন সেক্টর রিফর্ম, সেখানে ইনডাইরেক্টলি পুরোটাই প্রাইভেটাইজেশন। আজকেই পেরিয়েছে, গুগলে দেখেছেন, বোম্বেতে একটা ইনস্টিটিউশন ক্লাস 10-এর পর 5 বছরের একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স করতে, আমি এক্স্যাক্টলি পড়লাম না পুরোটা, 6 বছরের ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স। তারপরে আইআইটি ম্যাড্রাস শুরু করেছে ডেটা সায়েন্স, পুরোটাই অনলাইন কোর্স, অর্থাৎ আমার মালদায় বসে ফিজিক্স অনার্স যে পড়তে চায়, এই অপরচুনিটি তারা কিন্তু আগামী দিনে নিয়েই নেবে। বাড়িতে বসেই ডেটা সায়েন্স, ম্যাড্রাস, আইআইটি ম্যাড্রাসের সার্টিফিকেট অনলাইনে হবে, পুরোটাই অনলাইন, পরীক্ষা ইত্যাদি খালি একটা সেন্টার হবে, সেগুলো তারা লিখেছে, কিন্তু ক্লাস পুরোটাই অনলাইন। অর্থাৎ যে কোর্সগুলো অনলাইনে সম্ভব, যেগুলো লিটারেচার বেস, যেখানে প্র্যাকটিক্যালটা কম আছে, সেই কোর্সগুলো কিন্তু অনলাইন মোডে যাবে। এটা আপনি চান বা না চান, আমার ছাত্ররা এটাকে অফারে অ্যাকসেপ্ট করবে, কেন এই 3 বছর 10 নম্বর অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য দিয়ে বাধ্য করে আনা, এই পলিসি টিকবে না আমার ধারণা। ফলে নাম্বারের জন্য যে আমরা চলছে, সিবিসিএসই যখন শুরু হলো, যখন ছাত্রকে কলেজে আনার জন্য নাম্বার দেওয়া হলো, সেটাও একটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে গেল অনলাইন কোর্সের জন্য। ফলে সময় খুব শর্ট, এই ন্যাক ইত্যাদির মাধ্যমে কিন্তু নিজের এক্সিস্টেন্সটা অনেকটাই রক্ষা হবে বলে আমার মনে হয়। এবং একটা বাছাই পর্ব, দেখুন ন্যাক এদিকে এনআইআর শুধু গ্র্যান্ড দেওয়ার জন্য নয়, এই রেকগনিশনের জায়গাটাও ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায়। ছাত্রই যদি কলেজে না আসে, কাদের জন্য কলেজ থাকবে? বহু প্রাইমারি স্কুল, হাই স্কুল, গভর্নমেন্ট স্কুলে ছাত্র নেই, এখনো এটা পড়ছে না চোখে, কিন্তু আমি জানি না এগুলো কি হবে। আমি ভয় দেখাচ্ছি না, আমি সিরিয়াস হওয়ার জন্য বলছি। আমার কেমন যেন মনে হয় এডুকেশন সেক্টরের রিফর্ম, যদি আমরা টিচাররা আমাদের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ন্যাকের যে ক্রাইটেরিয়া, এগুলোকে ফুলফিল করি, আশা করি প্রাইভেট স্কুলকে আমরাও তাড়িয়ে দিতে পারি লাইক এ পাবলিক সেক্টর ব্যাংক। এই উদ্যোগটাই আমার মনে হয় আমার মধ্যে কাজ করে, আর সেইটা যদি কম বেশি সবাই অনুধাবন করেন এবং নিজেদের এক্সিস্টেন্সই বলতে পারেন। বহু ছোট কলেজ আমাদের মালদাতে আছে, যেখানে ছাত্র অনেক আছে, টিচার অনেক কম, আবার ট্রান্সফার হওয়ার জন্য ওই গ্রামান্তরের টিচার প্রায় অলমোস্ট নেই, সেটাও আর একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তারা কি করে ন্যাক করবে আগামী দিনে, কি হবে তা জানি না, মানে কি হবে এখন বলা মুশকিল। এনিহাও, তবে এরকম ভাবে আমি ভাবছি না যে মাইনে টাইনে পাবো না, যতদিন ভোট টোট থাকবে পাবো আশা, সেই বিষয়টা নয়, একটা ছাত্র কলেজে না আসাটাই একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার। আচ্ছা, এইবার আমি আইকিউএসি রোলটা, আমার বলা বক্তব্য শেষ, এরপরে কিছুটা অভিজ্ঞতার অন্যান্য কথা বলবো। প্রসিডিওরটা যদি শিখে দেন, এই ড্রপ ডাউন গুলো সিলেক্ট করে নানান অ্যানালিসিস হয়, আমি হয়তো সবটা দেখাতেই পারলাম না। এবার আমি বলবো আইকিউএসি রোলে কতটা আছে, আর প্রিন্সিপাল বা অথরিটি, আমি আইকিউএসি ডাইরেক্টলি আইকিউএসি একা হাতে আছে কতটা, দেখুন অনেকটা স্কোর, 29%। আইকিউএসি কে অর্গানাইজ করতে হবে, এই যে পুরো মেকানিজম, ডকুমেন্টেশন, কালেকশন ইত্যাদি, এটাও বিরাট একটা স্কোর। আমাদের আইকিউএসি রোলে আমরা 3.01 পেয়েছি। নেক্সট হচ্ছে আইকিউএসি এক্সটেন্ডেড পার্ট হয় কিছু কমিটি, যেটা বলছিল অ্যান্টি র্যাগিং এক্সেট্রা, সেই কমিটিকে যদি ধরে নিই ইনক্লুডিং আইকিউএসি, ওটাও আইকিউএসির কন্ট্রোলেই রাখতে হয়। এই কমিটি এবং আইকিউএসির আন্ডারে 32%। এইবার আইকিউএসি ইন্টারনাল, আমি আইসি মানে আইকিউএসি এন্ড কমিটি এটা বলতে চাইছি এখানে। এবার আমি সরি, এইটা ছেড়ে আমি প্রিন্সিপালের রোল কিন্তু অনেকে মনে করছে বেশি, খুব বেশি মাত্রায় দেই। হ্যাঁ, অথরিটি কিছু ডিসিশন আছে, সেটা আইকিউএসিও পারবে না, টিচারও পারবে না। দেখুন আমি শুধু যদি পি সিলেক্ট করি, প্রিন্সিপালের রোল 8%।
8%, অর্থাৎ টোটাল স্কোরে কোন কোন স্কোরে এই যে ওই মেট্রিক্স গুলো সিলেক্ট হয়ে গেছে এখানে, কোন কোন মেট্রিক্স পয়েন্টে ডাইরেক্টলি প্রিন্সিপালের ইনভলভমেন্ট ছাড়া সম্ভব হবে না, এটা একটা পলিসি ডিসিশন। আর কিছুটা আছে যেটা আমাদের কন্ট্রোলেই নেই, ধরুন প্রিন্সিপালকে বাদ দিয়ে ইউনিভার্সিটির রোল আছে কিছুটা, এবং আমাদের গভর্নমেন্টের। আমি এটা কি করেছেন জানি না, সিলেক্ট করি এ এবং ইউ কোথায় গেল, ইউ মানে আমি ইউনিভার্সিটি বলছি, ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড গভর্নমেন্ট, এইটা আমাকে কারসারও সরছে না, আর একজনের কম্পিউটার নিয়ে এসেছি। এনিহাও আমি ইউনিভার্সিটি এবং গভর্নমেন্ট রোলে আছে ওরকম 8% এর মতো, অর্থাৎ তার সিলেবাস আপনার বোর্ড অফ স্টাডিজে কারা থাকতে পারবে, গভর্নমেন্ট লম্বাটা যদি সরান পাশে, আরেকটু পাশে যান, পাশে যান, কার্সারটা আপনি ছোট, হ্যাঁ ওটা নামান, এইবার আপনি ছোটটাকে নামান। না বুঝতে পেরেছি, এখানে এই তো ইউ আছে, লাস্টে ইউ আছে। হ্যাঁ স্যার ইউ আছে স্যার। এই যে ওকে 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 ওকে, এই যে হ্যাঁ ঠিক আছে। এই দেখুন ইউ মানে ইউনিভার্সিটির হাতেও কিন্তু 13% আছে, মানে অনেকগুলো জায়গা আছে ইউনিভার্সিটির অ্যাক্টিভিটির সঙ্গে এক্সামিনেশন, বোর্ড অফ স্টাডিজ, কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক ইত্যাদি নিয়েও কিন্তু অনেকটা স্কোর আমরা ইউর আন্ডারে পাবো। তাহলে এই জায়গাগুলো ইউ দেখছেন, যেগুলো পড়ে দেখলেই বুঝতে পারে, পার্সেন্টেজ অফ প্রোগ্রামস ইন হুইচ চয়েস বেসড ক্রেডিট সিস্টেম ইন্ট্রোডিউস, এত অ্যাভারেজ পার্সেন্টেজ অফ কোর্সেস দ্যাট ইনক্লুড এক্সপেরিমেন্টাল লার্নিং আমাদের ইন্ট্রোডিউস হয়েছে আপনাদের তো পরে 2019 সাল, তাহলে আমরা এই জায়গাগুলোতে মার খেয়েছি। আমাদের সিবিসি শুরু হচ্ছে 2019। পার্সেন্টেজ অফ স্টুডেন্টস আন্ডারটেকেন ফিল্ড প্রজেক্ট, এই জায়গাটা দেখুন এত অদ্ভুত, এই জায়গাটা দেখুন নাম্বার কমপ্লিট, যেটা আমি বক্তৃতা আমি ডিস্টার্ব হচ্ছি তো, একটু পরে করুন প্লিজ। তো যেটা বলার, এই ফিল্ড প্রজেক্টে বলি এটা অদ্ভুত, এতদিনের একটা আমাদের যারা সায়েন্স বেস এবং জুলজি বোটানি যারা আছে ফিল্ড ওয়ার্ক করতে যায়, এই জায়গাটাতে আমরা স্কোর কম পেয়েছি, এটা অনেকটা আমাদেরই দায়ী। সেটা কি হয়েছে, ওরা আমরা ফিল্ড প্রজেক্ট রিপোর্ট দিতে বলেছি, খারাপটিকা ওই স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিওর মেনে করেছিল, কিন্তু ওরা ওটাকে অ্যাকসেপ্ট করেনি। বলছে ফিল্ড প্রজেক্ট রিপোর্টে প্রত্যেক স্টুডেন্টকে ইন্ডিভিজুয়াল সার্টিফিকেট দিতে হবে, অর্থাৎ তারা যে এই প্রজেক্টটা করেছে তার আপনি যদি রামকৃষ্ণ মিশন এইসব ইউনিভার্সিটি গুলোতে দেখেন, ওরা কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেকটা স্ট্যাম্প মারা আছে, প্রিন্সিপালের সই, কনসার্ন এইচওডি সই দিয়ে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে যে সার্টিফিকেট ইস্যু করেছেন ওই সার্টিফিকেটের কপি দিয়ে আমরা এখানে 4 বছর চলেছি। অর্থাৎ আমার এখন যা মনে হয়েছে, এই যে রিয়েলাইজেশন গুলো হয়েছে, আমরা কিন্তু 3 পেতে আর খুব একটা দেরি ছিল না। এই দেখুন এখানেও 4 10 40 আটকে গেছে। পার্সেন্টেজ অফ স্টুডেন্টস আন্ডারটেকিং ফিল্ড প্রজেক্ট 10 10 20 আছে, অর্থাৎ ফিল্ড প্রজেক্টকে কেন্দ্র করে 4 20 80তে আমরা 0 পেয়ে গেলাম। যেটা আমরা দিয়েছিলাম আমাদের যেটা ফিল্ড প্রজেক্ট অবশ্যই হয়, এক্সটার্নাল টিচাররা আছে, একদম অফিসিয়াল মেনেই হয়, কিন্তু ওরা বলছে না সার্টিফিকেট আছে, যেটা আমাদের এইসব জায়গায় কিন্তু নেই। এই জায়গাটা পয়েন্ট করে রাখবেন ম্যাডাম, আইকিউসি ম্যাডাম, এই জায়গাগুলো খুব লুটার হয়ে। আচ্ছা আর একটা কথা, কোন পয়েন্টটা দিয়েছিলাম, স্টুডেন্ট টিচার রেশিও, আজকাল সার্টিফিকেট দাম তো এখন সহজ হয়ে গেছে, গুগল ফর্ম ফিল আপ করবেন, ছাত্ররাই ফিল আপ করবে, চলে যাবে অটোমেটিক তাদের কাছে মেলে সার্টিফিকেট, আর একটা গুগল ড্রাইভে সমস্ত সার্টিফিকেট থাকবে, ওই লিঙ্কটাই দিয়ে দেবে। ফলে এখন মনে হচ্ছে এই সার্টিফিকেট প্রদান এরকম ভাবে সম্ভব নাকি, আমাদের যতগুলো সাবজেক্ট আছে প্রায় 200 জন ছেলে ফিল্ড ওয়ার্কে যায়, তাহলে সার্টিফিকেট ম্যানুয়ালি দেওয়া মনে হয় না করাই ভালো, কারণ সবই স্ক্যান কপি দিতে হয়, ফলে আমাদের প্রিন্ট আউটের কোনো প্রয়োজন নেই, সবই ই মোডে থাকলে মনে হয় না অসুবিধা, কিন্তু জিনিসটা থাকতে হবে, এটাই হচ্ছে বিষয়। এইভাবে আমি আমার স্কোরের কথা বললাম।
আর কয়েকটা অভিজ্ঞতা পিআর টিম ভিজিটের ব্যাপারে বলবো পরে। এটা প্রশ্ন আসলে তখনই মনে হয় প্রাসঙ্গিকতা তৈরি হবে। তাই আমার বক্তব্য এখানেই যে সবারই একটা করে রোল আছে, স্টুডেন্টদের আছে, টিচারদের আছে। খুব একটা আইপিসিতে ন্যাকের এতে নন টিচিংদের রোলের জায়গাটা একটা নেই, আছে। ওই এ মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ওটা আমি সিলেক্ট করলে বুঝতে পারবে। এই যে যা যা ডকুমেন্ট, অনেকটাই ডকুমেন্ট সাপ্লাই দিতে হবে আমাদের নন টিচিং স্টাফদের, যদি তারা সেই ডকুমেন্টটা কিভাবে রাখে। ধরুন কত ছেলে পাস করলো, কজন ফার্স্ট ক্লাস ছিল, তার তো ডিটেলস থাকতে হবে। এই যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মানে, আমি এটাকে নন টিচিং বলতে গেছিলাম, 1% বলছি, কিন্তু ব্যাপারটা এই যে অ্যালামনি, অ্যালামনি, এটা এ ফর অ্যালামনি রেখেছি। সেই অ্যালামনি কন্ট্রিবিউশন কিন্তু একটা বিরাট ইম্পর্টেন্ট, অ্যালামনির পার্টটা কিন্তু এখানে লাগবে। এখানে যদিও 5 নাম্বার আছে, ওরা অ্যালামনি মিটও করে। অ্যালামনির কন্ট্রিবিউশনে আমরা পেয়েছি 1 থেকে 3 লাখ কন্ট্রিবিউশন করতে হবে। 1 স্যার লাখের এটা নিচে। আপনার শুধু এনটা সিলেক্ট করা আছে তাই, তাছাড়া অ্যালামনি আরো অনেকগুলো জায়গায় আছে। ও আচ্ছা, এতক্ষণ বললে না কেন? কারেক্ট, এই যে দেখাচ্ছে কম। ঠিক আছে, এটা নিয়ে আর মনে হয় এটা বুঝতে পেরেছেন আপনারা, এটা আর বাড়িয়ে লাভ নেই। সবটাই এটা যদি আপনারা দেখেন নিজেরাও এটাকে করে নিতে পারবেন, কতটা অ্যালামনি, কতটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইত্যাদি। স্কোরগুলো ড্রপ ডাউনে সিলেক্ট করলে ওইটুকু সিলেক্ট হবে। আমরা কি স্কোর পেয়েছি, এটা আমাদের স্কোর। এই যে বারবার বলছিলাম, এই রেসপন্স স্কোর যেগুলো আমি রেড কালার দিয়ে লিখেছি, এগুলো আমাদের ডিবিবি অনুযায়ী স্কোরটা এসেছে। এবং এইটা থেকে অভিজ্ঞতা হয়েছে, ধরুন স্টুডেন্ট টিচার রেশিও যদি 40:1 হয়, আপনি 4 পাবেন, অর্থাৎ 100-এর উপরে গেলে কোনো স্কোর পাবেন না। এরকম করে একটা আইডিয়া করেছি, এবং এটাই অন্যান্য কলেজগুলো দেখে আমি বুঝেছি যে এরকমই হচ্ছে ব্যাপারগুলো। ক্লিয়ারলি ন্যাক কিন্তু বলেনি যে স্টুডেন্ট টিচার রেশিও ঠিক এক্স্যাক্টলি কত হলে আমি 4.5 পাবো, 4.5 মানে 100% নাম্বার পাবো, সেটা বলা নেই। এখানে আর একটা মেকানিজমের কথা বলি, যেটা এখানে দেখানো নেই। আউট অফ 100 ওয়েটেজ 3%, অর্থাৎ 30 ওয়েটেজ আপনি ছেড়ে দিতে পারেন, ইভ্যালুয়েশনে অংশগ্রহণ নাও করতে পারেন। সেক্ষেত্রে আপনার ওই ডিনোমিনেটর 970 হবে, 970, হাজারের জায়গায় 970। নিশ্চয়ই 970 হলে ভ্যালুটা বাড়বে। তাহলে যে জায়গায় ওরা একটা লিবার্টি দিয়েছে, ওটাকে কি এক্স্যাক্টলি পয়েন্টটা বলছে, আর আপনি একটু বলো তো এই জায়গাটা। ওই 1000 ওয়েটেজের 30 ওয়েটেজ আমরা পার্টিসিপেট না করতে পারি, আমাদের পছন্দ মতো এরিয়া, ওরা একটা গাইডলাইন বেঁধে দিয়েছে কোন কোন মেট্রিক্সে করাই যাবে না, আর কোন কোন মেট্রিক্সে করা যাবে। সেগুলো যদি যেখানে আপনাদের পারফরমেন্স বুঝেছেন যে 0ই হবে, সেই জায়গাগুলো আপনি 30 ওয়েটেজ পর্যন্ত ছাড়তে পারেন, যেখানে ইন্ডিভিজুয়াল ওয়েটেজ ভ্যালু নট মোর দ্যান 10, অর্থাৎ একটাই আমি বেছে নিলাম 30 ওয়েটেজ আছে যেখানে, ওরকম হবে। অর্থাৎ ইন্ডিভিজুয়াল ওয়েটেজ যেখানে ম্যাক্সিমাম 10 অথবা 5 অথবা 3 অথবা 2, এই ধরনের ম্যাক্সিমাম ওয়েটেজ ভ্যালু করে ম্যাক্সিমাম আমরা ছেড়ে দিতে পারি 30। আমি 28 ছাড়তে পারি, তখন 972 দিয়ে ভাগ হবে, তাহলে এতে স্কোর কিন্তু বাড়বে। এই জায়গাটা বুঝতে পারলেন কিনা জানি স্যার না। নন অ্যাপ্লিকেবল ম্যাট্রিক্স এটা। নন অ্যাপ্লিকেবল ম্যাট্রিক্স, অর্থাৎ আমরা কলেজের জন্য এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নয়। অনেকগুলো আছে জায়গায়, সেটা আপনারা 1 by 1 ম্যাট্রিক্স করতে গেলে বুঝতে পারবেন যে এই পার্টিকুলার ইস্যুটা ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে হতে পারে, কলেজের পক্ষে নয়। ফলে সেই জায়গাটা আপনি ছেড়ে দেবেন ওই ওয়েটেজ ভ্যালু। এটুকুই বলার। এবার যদি আপনারা প্রশ্ন করেন, আরো অনেক কিছু বলা যায়, আমি জানি না কেমন লাগছে এই ব্যাপারগুলোই, কিরকম হচ্ছে বিষয়টা, আদৌ আপনারা ইন্টারেস্ট পাচ্ছেন কিনা। স্যার খুব ভালো হচ্ছে, না, আমরা খুবই ভীষণ ভালো হচ্ছে। interest হ্যাঁ, পাচ্ছি স্যার। আপনি যদি মানে সবাই শুনছে মন আরো দিয়ে। যে কোনো জায়গায় বলুন, আমার মনে হয় বলতে পারবো। আর পিআর টিম ভিজিটের ক্ষেত্রে বললাম যে ওই সময় সমস্ত টিচাররা অ্যাক্টিভ হয়। আমার রিকোয়েস্ট থাকবে, আপনার আজকের পর থেকেই আপনি আইআইকিউ এসএসআর শুরু করুন। এখানে আমি কয়েকটা পয়েন্ট বলে দিই। আইআইকিউ এসএসআর সেপারেটলি তৈরি হবে না, একসঙ্গেই হবে। যখন আপনি আইআইকিউ সাবমিট করতে যাচ্ছেন, তখন এসএসআর হয়ে গেছে, ওরা আইআইকিউ অ্যাকসেপ্ট করবেন, দেখবেন 1 সপ্তাহের মধ্যেই জানিয়ে দেবে। তারপরে বলবে উইদিন 45 ডেজ আপনাকে এসএসআর আপলোড করতে, একটা টাইম বাউন্ড প্রক্রিয়া। যে এসএসআর 45 ডেজের মধ্যে আপনি দিয়ে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে পরের দিনই বা সেকেন্ড ডেতে ডিবিবি প্রসেস স্টার্ট হয়ে যাবে, এবং স্টুডেন্ট স্যাটিসফ্যাকশন সার্ভে স্টার্ট হয়ে যাবে। স্টুডেন্ট স্যাটিসফ্যাকশন সার্ভেতে 15 দিন সময় ছাত্ররা পাবে। তখন কিন্তু টিচারদেরকে দায়িত্ব নিয়ে ছাত্ররা যাতে দেয় সেইটা দেখতে হবে। এই স্টুডেন্ট স্যাটিসফ্যাকশন সার্ভেতে মেকানিজমটা বলি, ধরুন আপনার 4000 ছাত্র,
4000 ছাত্রেরই মেল আইডি আপনি পাঠাতে পারেন, বা আপনি ওদের নর্মস অনুযায়ী 50% ছাত্রের পাঠাতে পারেন। তবে আমার সাজেশন সব ছাত্রেরই পাঠাবেন। এবার ওখান থেকে ওরা স্যাম্পল করে 4000 ছাত্রকে মেল পাঠায় না, ওখান থেকে ওরা স্যাম্পল করে যে ছাত্রকে পাঠালো সেই ছাত্রগুলো থেকে অন্তত 100 জন দিলে স্টুডেন্ট স্যাটিসফ্যাকশন সার্ভেতে আপনি কোয়ালিফাই করে যাবেন। কিন্তু নাম্বারটা কিসে বেশি হবে, ওই 4 এ 4, এইটার মানে হচ্ছে অন্তত মোর দেন 70% স্টুডেন্ট যদি পার্টিসিপেট করে আপনার স্যাটিসফ্যাকশন সার্ভেতে, এবং উইদিন দ্য টাইম। স্যার আপনি মিউট হয়ে গেছেন। না না না, আমি ঠিক আছে, এই একটা ফোন এত ডিস্টার্ব ও, আচ্ছা, করছে না, আচ্ছা। তো বললাম ফোনটা করতে। হ্যাঁ, এবার যেটা বলছিলাম কোথায়, স্টুডেন্ট স্যাটিসফ্যাকশন সার্ভেটা গুগল ফর্মেই এখন বানিয়ে নেবেন। 20টা কোশ্চেন ন্যাকের ওয়েবসাইটে আছে, আমাদের কলেজের ওয়েবসাইটে আছে। আর ডিপার্টমেন্ট লেভেলে উদ্যোগ নিয়ে মাঝে মাঝে একটু ট্রায়াল দিন, নাহলে ওই আমি ওই জায়গাটা একটু দেখাই। দেখুন, স্টুডেন্ট স্যাটিসফ্যাকশন সার্ভে আমরা ভেরি রিসেন্ট এই লকডাউনে আবার নতুন করে শুরু করেছি, গুগল ফর্ম থেকেই শুরু করেছি। একদম আমরা না কিছু জেনারেল স্টুডেন্ট থাকে বলে না কোশ্চেনটাকে বাংলাতেও আমাদের মনে হয়েছে ছেলেমেয়েরা যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা করে, আমরা ট্রেনিং এর জন্য এগুলো করেছিলাম। আজকাল কেউ ফিডব্যাক তো পড়া মানে কোশ্চেনটা পড়ে দেয় না, না এটা একটা সমস্যার জায়গা হয়। কিন্তু এই পড়ে না দিলে আপনার স্কোর কম হবে। এটাকে আপনি যতই ট্রেন্ড করেন, সবাই ভাবে যে আমরা তখন পার্সোনালি দায়িত্ব। একটি কলেজের কথা বলি, ছাত্রদের সবাই টিচাররাই সাবমিট করে। সেটা করতেই পারেন যদি মনে করেন, কিন্তু তাদের স্কোর যে বেশি হবে তা না। ওই যে একটা টাইম বাউন্ডের মধ্যে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট রিপ্লাই দিল কিনা, তারা দেখবেন যে মেলটা পাঠায় অনেক সময় আপডেটে চলে যায়, ইনবক্সে ঢোকে না, খুলে দেখে না। আমাদের মতো কলেজে যেগুলো সমস্যা হয়েছিল, তবে আমরা যেহেতু ক্রমাগত এই ফিডব্যাক ইত্যাদি গুলো দিয়েছিলাম, আমাদের খুব তাড়াতাড়ি আমরা রিচ করে দিচ্ছিলাম আমাদের স্টুডেন্ট স্যাটিসফ্যাকশন। এইবার বলছি আমি এখানে একটা স্টুডেন্ট স্যাটিসফ্যাকশন সার্ভে গুগল ফর্মে রেসপন্স আসছে, আমি এটাকে একটা অ্যানালিসিস করেছি, একটু দেখাচ্ছি। দেখুন এইখানে এই গুগল ফর্মটার রেসপন্স গুলো গুগল শিটে এসছে, এখানে সব ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ ওখানে একটা অপশন দিয়ে দিয়েছিলাম আমরা অ্যাডিশনালি ডিপার্টমেন্ট, কোন ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট। যদিও ওখানে ওটা নেই, মানে ন্যাকের ক্রাইটেরিয়া কিন্তু ওটা নেই। এটা আমরা দিয়েছি ফর বেটার অ্যানালিসিস অফ দ্য ইচ ডিপার্টমেন্টের চেহারা তাদের কিরকম। আমরা যদি এখানে ধরুন পলিটিক্যাল সায়েন্স সিলেক্ট করি, তাহলে পলিটিক্যাল সায়েন্স স্কোর পাচ্ছে 83.2, এটাকে একটা স্কোরে নিয়ে গেছে। কেন ওরা সমস্ত প্রশ্নকে 4, 3, 2, 1, 0 দিয়ে ভাগ করে। তাহলে ছাত্র যদি 4 সিলেক্ট করে, ছাত্র যদি দেখবেন অন অ্যান অ্যাভারেজ না 2, 3 সিলেক্ট করে, 4 সিলেক্ট করতে সবাই চায় না। কেন আমরা সবসময় কি কেমন আছিস না মোটামুটি, পরীক্ষা কেমন হয়েছে খারাপ না, এই যে একটা অ্যাভারেজ ভাবনা চিন্তা আমাদের ছাত্রদের মধ্যে ভীষণ মাত্রায় এই 4 দিতে চায়। তাহলে এই জায়গাটা যদি ট্রেনিং এ না আনে, আর সত্যিকারের যদি আইসিটি এনেবল ক্লাসরুমে ক্লাস সে না করে, সে 4 এ 4 দেবেন। ফলে এখানে দেখুন 83% মানে 3 আর 4 এর মধ্যে আছে। এরকম ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজও একটা অ্যানালিসিস। এবার ডিপার্টমেন্টের উইক পয়েন্ট, এই যে আমার এখানে লাল হয়ে যাচ্ছে, এই ডিপার্টমেন্টের সিলেবাসটা ঠিক মতো শেষ হয় না, মানে এই 78% সিলেবাস এরকম ওরা বলছে। আমি যদি সংস্কৃত ডিপার্টমেন্ট দেখি, আমি দেখেছি ছাত্রদের এই রেজাল্ট ভীষণভাবে ঠিক আছে। এই সংস্কৃত ডিপার্টমেন্টের কোনো প্রজেক্টর বেস ক্লাস হয় না, ফলে আইসিটি তো ওরা খুব কম নাম্বার পেয়েছে। এদের যে কোশ্চেন আছে, এই কোশ্চেন গুলো হুবহু ন্যাক যা করেছে, আমরা একটাও চেঞ্জ করছি। ফলে 20টা কোশ্চেন আছে, আর একটা জায়গায় আছে সাবজেক্টিভ, যেখানে ওকে লিখতে হবে। ছাত্র যদি ওই জায়গাটা লেখে, খুব গুরুত্বপূর্ণ, তার অন দ্য হোল তার কলেজকে কেমন লাগে সেইটা কিন্তু তাদেরকে লিখতে হবে। সেটা দিয়েও একটা জাজমেন্ট হয় বলে আমার মনে হয়। এটা কোয়ান্টিফাই করে নেবে, ওদের একটা মেকানিজম আছে, এই মেকানিজম আমার জানা নেই। আমরা স্টুডেন্ট স্যাটিসফ্যাকশন সার্ভেতে 3 পেয়েছি, অর্থাৎ 4 এ 4 পাইনি, অর্থাৎ 3 × 160 মাল্টিপ্লাই করে 180 পেয়েছি, যেটা ম্যাক্সিমাম 240 হয়। এই ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ এখানে একটা অ্যানালিসিস হচ্ছে। এবার ডিপার্টমেন্টও তার উইক পয়েন্টটা কিন্তু জেনে যেতে পারে, এরকম যদি একটা অ্যানালিসিস করে ফেলতে পারেন। গুগল শিটের রেসপন্সটা আসার পর আমি যখন রেসপন্স এখানে চলে আসছে, তাহলে আবার ডিপার্টমেন্ট দেখি, আর্টিকা ডিপার্টমেন্টটা একটা দেখে বেঙ্গলিটা দেখি। বেঙ্গলি সিলেবাস এরকম করে 20টা পয়েন্ট আছে, আমি দেখাতে পারছি না, কিন্তু এটাকে আমি এক সময় দেখেছিলাম। ভীষণ ভালো রকমই আমার মনে হচ্ছে ছাত্ররা ঠিকঠাক রেসপন্স করেছে, এবং যে ডিপার্টমেন্টকে আমি পার্সোনালি চিনি তাদের কতটা ক্লাস হয়,
বা অন্যান্য অ্যাক্টিভিটিস হয় কিনা। তবে আমি একটা জিনিস, এটা আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে বলছি, শুধু ক্লাস নিলে ছাত্ররা যে ভালো বলে এই ব্যাপারটা এরকম না। আজকাল ছাত্রদের আমার মনে হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ক্লাস, স্টুডেন্ট সেমিনার, কখনো কুইজ কম্পিটিশন, ডিবেট কম্পিটিশন, ওদের দিয়ে কিছু কিছু অর্গানাইজ করা, এক্সটেনশন প্রোগ্রাম করা। আজকাল মেন্টারিং বলতে এই জায়গাটা এখন ভীষণ স্ট্রেস সবার মধ্যে, টিচারদেরও আছে, ছাত্রদেরও আছে। হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক স্ট্রেসই তৈরি করছে অনেক বেশি। ফলে আমাদের মতো বয়সেও আমরা অনেক সময় স্ট্রেস হচ্ছি, একটা এক্সপেকটেশন নিয়ে কোনো একটা কমেন্টস কাউকে করলেন, তার একটা অন্যরকম মানে তৈরি হয়। ফলে এই বিষয়গুলোতে ওরা তো ভীষণভাবে আছে। ফলে ছাত্রদের শুধু ক্লাস না নিয়ে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এর উপর ভীষণ জোর দিতে হবে, তবে ছাত্রদের কাছ থেকে ভালো। যেমন ফিজিক্স অনার্স, এই ডিপার্টমেন্টে আমাদের অন্যতম ভালো ডিপার্টমেন্ট, তাদের প্রচুর ক্লাসও হয়, কিন্তু তারা আইসিটি ইত্যাদি এখানে ওদের ওদের কোথায় বলেছে দেখুন, এই জায়গাটা ওরা লাল লাল মানে এখানটা ওদের আমি উইকেস্ট পয়েন্ট ওয়াজ দ্য পারফরমেন্স অফ দ্য অ্যাসাইনমেন্ট ডিসকাসড উইথ ইউ। অর্থাৎ টিচাররা তার ইন্টারনাল ইভ্যালুয়েশন যে কম পেলো বেশি পেলো, কেন কম বেশি পেলো, তাদের পার্সোনালি বসে কোনো ইভ্যালুয়েট মানে অ্যানালিসিস করে কিনা, এখানে করে না ওরা। তাই ছাত্র বেশিরভাগ ছাত্র বলছে এরকম করে সব ছাত্রের পয়েন্টটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এনিহাও এরকম করে আমরা প্রত্যেকটা, এটা একটা অ্যানালিসিস, এইগুলো যদি দেখিয়ে দিতে পারেন ন্যাকেড পিয়ার টিমের কাছে, ওরা অত আর দেখার ওদের সময় থাকবে না। পিয়ার টিম কিন্তু ভাব দেখাবে, সবাই দেখবে, একটু কনফিডেন্স শো করতে হবে, একটু স্মার্ট, আপনারা অনেক স্মার্ট। আমার মনে হয়েছে যে ওরা অনেক খারাপ জিনিস ওভারলুক করে যাবে, আবার অনেক ভালো জিনিসও দেখবে না। ফলে দুঃখ হবে যারা ভালো জিনিস সাজিয়ে বুঝিয়ে, আমাদের যেমন ডিপার্টমেন্ট অফ বাংলা, তারা ডিপার্টমেন্টটাকে এমন সাজিয়েছিল, এতটাই ভালো সাজিয়েছিল, আলপনা টালপনা একে যা হয়, কিন্তু ফাইনালি এমন একটা হলো, সব ডিপার্টমেন্ট হলো কিন্তু বাংলা ডিপার্টমেন্ট ওদের যেহেতু উপরে ছিল, ওনাদের যা আর হলো না। ফলে এত দুঃখ পেয়েছিল ছাত্রছাত্রী সহ শিক্ষকরা, তারা ফাইনালি ফেসবুকে দিয়ে সেই জায়গাটা অ্যাডজাস্ট করেছে। এইরকম আর একটা পয়েন্ট যেটা বলছিলাম, আমাদের এখানে একটু ম্যাডাম জানাই, আমাদের কলেজে টিচার্স কাউন্সিলের সেক্রেটারি, উনি আজকে আপনাদের মিটিং এ জয়েন করেছেন। ওনার মনে হয় একটু বলার সুযোগ যদি আপনি করে আচ্ছা, দেন। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। উনি 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 ওনার সম্বন্ধে পরে বলবো। উনি প্রায় 59 ইয়ার্স ওল্ড, ভীষণ এনার্জেটিক, আমাদের বোটানি ডিপার্টমেন্টের টিচার। আচ্ছা, ডিবিবি প্রসেসে টাইম বাউন্ড ব্যাপার যেটা বললাম, সেই সময় টাইমটা ফলো করে কাজটা করতে হবে। সেটা বাড়িতে থাকুন 24 আওয়ার, সেটা অন, সারা রাত ধরেও কাজ করা যাবে, বাড়ি কলেজে না এসেও করা যাবে। সেই সময়টা কিন্তু অ্যালার্ট থাকবেন। ফিডব্যাক প্রসেস কলেজ ওয়েবসাইটে একান্ত কি কি রাস্তা, সেই ক্রাইটেরিয়া এগুলো একটু জেনে নিয়ে কলেজ ওয়েবসাইটটা কিন্তু আপডেট করে দেবে, মানে যে জিনিসগুলো কলেজ ওয়েবসাইটে থাকা জরুরি। এটুকু। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ধন্যবাদ মানস বাবু। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ এত সুন্দরভাবে সবকিছু মানে পয়েন্ট ওয়াইজ এত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য। সবাই সাধারণত নিজেদের উইক পয়েন্টটা দেখায় না, আপনি 0টাও যেমন দেখালেন, 4টাও দেখালেন, এবং সবটা দিয়েই আমাদের গাইড করার চেষ্টা করলেন। এটা সত্যি ভীষণভাবে প্রশংসনীয়। এবং মানে আমাদের সঙ্গে তো আপনার সেই অর্থে কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু আমাদের জন্য আপনি এতটা ওপেন করে সব ব্যাপারটা ডিসকাস করলেন, আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ আপনার কাছে। আর আপনার কথা মানে সারমর্ম যদি কিছু টেক হোম মেসেজ থাকে, তাহলে আমি প্রথম কথা বলবো যে সারা বছর কাজ করতে হবে, মানসিকতার একটা পরিবর্তনের দরকার। সারা বছর কাজ, সব ডিপার্টমেন্টের কাজ এবং সব ইন্ডিভিজুয়াল টিচারের কাজ। কারণ আমি দেখছিলাম যে ডিপার্টমেন্টাল টিচারের পার্সেন্টেজ হচ্ছে 50% এবং ইন্ডিভিজুয়াল টিচার 13%। তো সুতরাং তার হাতে কিন্তু অনেকটাই আছে। সুতরাং টিচাররা ইন্ডিভিজুয়ালি যদি কাজ করেন, তাদের নিজস্ব পাবলিকেশন, তাদের নিজস্ব কাজ, মেন্টরিং, তাদের নিজস্ব পড়ানো ইত্যাদি, এবং আইসিটি এনেবলিং, সেগুলো যদি সমান তালে তারা ঠিক মতো করেন, তাহলে বোধহয় আমরা অনেকটা এগিয়ে যেতে পারবো। আচ্ছা, আর একটা জানলাম, যেটা সত্যি আমরা ভাবছিলাম এটা কি করে হাউ টু ম্যানেজ, যে গুগল ডক্স বা গুগল শিট ইন প্লেস অফ এক্সেল আমরা ইউজ করলে, তাহলে সবাই একসঙ্গে অ্যাক্সেস করে আমরা পার্টিসিপেটিভ একটা রিপোর্ট জেনারেট করতে পারি আর কি একই সঙ্গে। হ্যাঁ, দ্যাট উড বি গুড। একদম, হ্যাঁ, কোলাবোরেটিভ অ্যাপ্রোচে। আমি একটু পরে আমাদের ওয়েবসাইটটা দেখাবো, আমাদের যে জায়গাগুলো বলছি, প্রশ্ন উত্তর আছে, এবং অ্যাড অন কোর্স গুলো ইন্ট্রোডিউস করলেই শুধু হবে না, অন্তত অ্যাটলিস্ট 10% অফ মানে টোটাল স্টুডেন্ট পপুলেশন তারা এনরোল করেছে সেটা দেখাতে হবে, আদারওয়াইজ দেয়ার উইল বি নো মার্কস। আমাদের ইন্টারনাল 50% অ্যাবাভ হলে
পাবে। তাহলে ফুল মার্কস। আচ্ছা আচ্ছা খুব না। আচ্ছা 50% অ্যাভাব হলে ফুল মার্কস। ইন্টারনাল মেন্টরিং আমাদের আছে, বাট উই হ্যাভ নো এক্সটার্নাল মেন্টরিং সিস্টেম। তো আমরা আশেপাশের ডিপার্টমেন্ট থেকে এক্সটার্নাল মেন্টরিং এর ব্যবস্থা আমরা করতে পারি। তো এটা আমরা খুব শীঘ্রই চালু করে দিতে পারি, বিকজ এখানে মার্কস আছে। ওয়েবসাইট চেঞ্জ যা কিছু করার বিফোর এসএসআর সাবমিশন আমাদের করে ফেলতে হবে, বিকজ আফটার দ্যাট দেয়ার শুড বি নো চেঞ্জ ইন দ্য ওয়েবসাইট। আর পাবলিকেশন পার টিচার বাড়াতে হবে, সেটা খুব জরুরি, বুঝতেই পারা যাচ্ছে, কারণ নাম্বার অফ টিচার দিয়ে এভরিথিং উইল বি ডিভাইডেড। এবং এখন আমাদের নাম্বার অফ টিচার্স হচ্ছে টোটাল 131। হ্যাঁ, তাহলে সেই সবকিছু কিন্তু 131 দিয়ে ভাগ হবে। হ্যাঁ বল। হ্যাঁ বলছি, এখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট হ্যাঁ আর থেকে বলতে পারছো, সেটা হচ্ছে একটা কারেন্ট ইয়ার আছে। কারেন্ট ইয়ার হ্যাঁ তাই দেখছিলাম। কারেন্ট হ্যাঁ ইয়ার হ্যাঁ বেস করে হবে। তো কারেন্ট ইয়ারটা আপনাদের ক্ষেত্রে 2020-21 হবে মনে হয়। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, তাহলে কারেন্ট ইয়ার এবং ওই যেটা বললাম নাম্বার অফ স্টুডেন্টস এবং নাম্বার অফ টিচার, হ্যাঁ অর্থাৎ কারেন্ট ইয়ারটাকেও যথেষ্ট এটি দিতে হবে। একদমই একদম। সুতরাং এখনো যদি আমরা কিছু পারি, সো দ্যাট ইজ অলসো গুড আর কি। হ্যাঁ, আর এসএসসিটি দেরও পাবলিকেশন করতে হবে, কারণ দ্যাট উড বি কাউন্টেড অলসো। আর সোশ্যাল আউটরিচ অ্যাক্টিভিটি যাই করাই না কেন, সার্টিফিকেট স্টুডেন্টদের থেকে লাগবে আর কি। সেই সার্টিফিকেট রেডি রাখতে হবে, এবং সেটা ফিল্ড প্রজেক্টের ক্ষেত্রেও সত্যি। এবং এইটা বোধহয় সময়, এই অনলাইন সময়ে আমাদের মানে গুগল ফর্ম ফিল আপ করে সার্টিফিকেট গুলো জেনারেট করে রেখে দিতে হবে আর কি। মানে ডিভিপির জন্য আমাদের লাগবে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। আর হচ্ছে যে প্রোগ্রামে, হ্যাঁ এক্সটেনশন প্রোগ্রামে এনসিসি এনএসএস কে কোলাবোরেটিভ হতে করবে, ওদের সঙ্গে কোলাবোরেশন করে একটা ডিপার্টমেন্ট। একদমই। আমাদের মানে ফরচুনেটলি আমাদের এনসিসি ইজ ভেরি অ্যাক্টিভ। হ্যাঁ, সুতরাং ওদের অ্যাক্টিভিটিস প্রচুর আছে, এবং ওদের স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটিতে আমার মোটামুটি ভরে যায় আর কি। তো এটা একটা সুবিধা, আমার প্লাস পয়েন্ট আর কি। কলেজের অন্য ডিপার্টমেন্ট সেরকম ভাবে ডকুমেন্টেশন কিছু না দিতে পারলেও আমাকে এনসিসি এই ব্যাপারটা খুব হেল্প করে। অ্যান্ড কোয়ালিটি ইনিশিয়েটিভের জন্য যেটা দরকার, যে আইকিউএসি যখন কোনো অ্যাক্টিভিটি দেখাচ্ছে, তখন অথেন্টিকেশন বাই প্রিন্সিপাল ইজ ভেরি রিকোয়ার্ড, তাই না? মানে প্রিন্সিপালের সিগনেচার সিল ছাড়া এনিথিং উইল নট বি মানে ভ্যালিড, অ্যাকসেপ্টেড হবে না। আর ক্যাম্পাস প্লেসমেন্টের মধ্যে ক্যাম্পাস প্লেসমেন্ট সত্যি সত্যি আমরা না করতে পারলেও যে জব গুলো পেয়েছে স্টুডেন্টরা গভর্নমেন্ট সার্ভিস বা অন্য কিছুতে, সেই সার্টিফিকেট গুলো বা সেই মানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার বা হোয়াট এভার ইট ইজ, এগুলোকেও আমরা দিতে পারি, তাই তো? 1 মিনিট, আমি এই জায়গাটা একটা কথা বলি। হ্যাঁ বলুন স্যার। হ্যাঁ বলছি যে এখানে আমাদের কাছে প্রচুর স্টুডেন্ট ভেরিফিকেশন আছে অনলাইন। হ্যাঁ, যেটা যে আমাদের মানে আপনার মেলে তো প্রায় আসে, আমি দেখি। হ্যাঁ প্রচুর আসে। সেইটাই যদি লাস্ট 5 ইয়ার্স এর আমরা একটু মানে কাউন্ট ডাউন করি, সেখানেও কিন্তু আমরা অনেক স্টুডেন্টের পাবো যারা এই ভেরিফিকেশন কোনো না কোনো চাকরি পেয়েছে, একদম কোনো না কোনো চাকরি পেয়েছে এবং ভেরিফাইড হয়েছে। অটোমেটিক্যালি ভালো পয়েন্ট ধরেছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা কিন্তু স্যারের মেলে ভর্তি থাকে, আমি দেখেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই মেল থেকে নিয়ে আমরা যদি এখানে কি এএসসি রূপেশ জয়েন করেছো? রূপেশ আছো? স্যার এই ক্ষেত্রে আমি একটু অ্যাড করব, যদি সম্ভব হয় ওনাদের কাছ থেকে ওনাদের প্যাকেজটা আর অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারের একটা কপি আপনারা কালেক্ট করে রাখবেন, কারণ ওনারা ওখানে প্যাকেজটাও মেনশন করতে বলে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আর হ্যাঁ স্যার, আপনি বলুন। জেনে নিয়ে এটা হচ্ছে, ধরুন এই যে বায়োসায়েন্স ডিপার্টমেন্ট গুলো যারা এই ফিল্ড ওয়ার্কে চায়, সেখানে আমরা অন্য ডিপার্টমেন্ট গুলোকেও ফিল্ড ওয়ার্কে যাওয়ার জন্য মানে বা ফিল্ড ভিজিটে যাওয়ার জন্য কিন্তু এনকারেজ করে থাকি। সেরাও ধরুন কেমিস্ট্রি, হিস্ট্রি, আমাদের হিস্ট্রি গেছে। হ্যাঁ, এরকম এরা অনেকেই কিন্তু এই ভিজিট গুলোতে যায়। সেগুলোতেও আমরা সার্টিফিকেট ইস্যু করতে পারি আশা করি। তাহলে যেটা এসওপি তে থাকে সেটা হচ্ছে কারিকুলামের মধ্যে যাদের রয়েছে তাদেরটা ফার্স্ট প্রায়োরিটি দেওয়া হয়। এবার কিছু ক্ষেত্রে বাইরের ডিপার্টমেন্টও যেতে পারে, সেক্ষেত্রে সার্টিফিকেট থাকলে সেটা প্রোভাইড করবেন। তবে ওনারা মার্কসটা মেইনলি দেখে হচ্ছে যে কত পার্সেন্টেজ প্রোগ্রামে স্টুডেন্ট গেছে যাদের কারিকুলামের মধ্যে অলরেডি ডিফাইন করা আছে যে তাদের ফিল্ড ভিজিট বা প্রজেক্ট ওয়ার্ক করতে হবে। তবে সিবিসিএস এর ক্ষেত্রে এখন ম্যাক্সিমাম প্রোগ্রামেই রয়েছে, ফলে সেটা ইনক্লুড করা যেতেই পারে। না, আমরা যেটা মানে স্টুডেন্ট অ্যাসেসমেন্ট গুলো করি, সেটাতেই তো ফিল্ড ওয়ার্ক বা এরকম টাইপের এইগুলোকে ইনক্লুড করে নিতে পারে।
হ্যাঁ, সেটা করা যেতে পারে কন্টিনিউয়াস ইভ্যালুয়েশনের ক্ষেত্রে, কিন্তু যদি তাদের সিলেবাসে পার্টিকুলারলি মেনশন করা থাকে যে তাদের ফিল্ড ওয়ার্ক করতেই হবে, সেই জিনিসটা দেখতে চাই। মানে আমরা যখন ডকুমেন্ট প্রিপেয়ার করেছিলাম তখন আমাদের সিলেবাসে সেই পার্টটাও দিতে হয়েছিল যেখানে মেনশন করা আছে যে অ্যাফিলিয়েটিং ইউনিভার্সিটি তাদের পার্টে সেই মানে ফিল্ড ভিজিট বা প্রজেক্ট ওয়ার্ক বা ফ্যাক্টরি ভিজিট সেগুলো রয়েছে অ্যাজ পার্ট অফ দ্য কারিকুলাম। তার মানে বায়োসায়েন্স বা জিওগ্রাফি এরা যেটা ঠিক মতো দেখাতে পারবে, অন্যদের পক্ষে দেখানোটা একটু না, মুশকিল হবে অন্য আর কি। কিছু যেমন আমাদের বাংলা বা ইংলিশের ক্ষেত্রেও আমরা দেখিয়েছি, আমাদের কালচারাল স্টাডিজ এর ক্ষেত্রে একটা পার্ট আছে যেখানে একটা আচ্ছা। ডিসার্টেশন করতে হয়, তো আমরা সেখানে আচ্ছা। তাদেরকে অনেক সময় ফিল্ডে নিয়ে যাই, তো আমরা কিন্তু আচ্ছা। সেটা দেখিয়েছি। আচ্ছা আচ্ছা। তাহলে এগুলো করা যায়, এগুলো মানে ওই যে হ্যাঁ। সিলেক্ট করে নিতে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেটা আপনাকে সেইভাবে দেখাতে হবে যে সিলেবাসের পার্ট রয়েছে, মানে সিলেবাসটা দেখানো গেলে সেখানে মার্কস পাওয়া যাবে। ডেফিনেটলি তাহলে সিলেবাসের একটা বসে সেটাকে একটু এক্সটেনশন করে কিভাবে কিছু ভাবে করতে হবে। ট্যাগ আপ করে এক্স্যাক্টলি। নিতে। আমি একটু বলি, আর থেকে সিলেবাস বলছে, সিলেবাসে না থাকলেও করবেন আপনারা। আমার মনে হয় এটা একটা ইনোভেশন আছে, তো কোথাও ওটাকে কিভাবে হ্যাঁ, সেটা অ্যাডজাস্ট করা আপনারা যায়। পার্টিসিপেটিভ লার্নিং এর পার্টে কিন্তু দেখাতেই পারেন, মানে হ্যাঁ, শুধু যে ফিল্ড ভিজিটেই দেখাতে হবে তা নয়, অন্য জায়গাতেও দেখানোর স্কোপ আছে, কিন্তু সেটাকে ওই আর কি মানে প্রপার প্লেসে সেটাকে দেখাতে হবে। আমরা তো একদম। মানে আমরা যে সায়েন্স সাবজেক্ট গুলোতে, প্রিয় সায়েন্স, সেখানেও যদি ভিজিটে নিয়ে যাই, তাদের তো অন্তত মানে ছাত্রদের মধ্যে তো ওই মানে ইচ্ছেটাকে তৈরি করে দেওয়া যেতে পারে। দ্যাট ক্যান হ্যাঁ স্যার, অলসো প্লে ওটা লার্জার হ্যাঁ পার্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ একদমই। আমরা সেই ইচ্ছেটা তৈরি করতে পারবো না কেন? ফিল্ড সাবজেক্টে আমার কারিকুলামে নাও থাকতে পারে, কিন্তু হ্যাঁ, সাবজেক্টের সেটা প্রতি ইনোভেটিভ লার্নিং এর পার্ট হিসেবে ডেফিনেটলি দেখানো যাবে, এবং এক্স্যাক্টলি ওনারা আমরা সেগুলো ভীষণ অ্যাপ্রিসিয়েট করেন। যখন ওনারা মানে পরে ভিজিটে এসেছিলেন ন্যাকপিয়ার টিম, তখন কিন্তু এই ধরনের জিনিসগুলোকে ভীষণ অ্যাপ্রিসিয়েট করেছেন। হ্যাঁ, আমরা যে রিসার্চ ল্যাবে নিয়ে যাই, এখানে নিয়ে যাই, এগুলো তো করতেই পারি আমরা। হ্যাঁ স্যার, ওগুলো ঢোকাবো আমরা, ওনাদের সঙ্গে একটুখানি পরেও আলোচনা করে নেবো যে হ্যাঁ, কোন হ্যাঁ, জায়গায় এটা বসালে আমরা স্কোরটা ঠিক, করতে ঠিক। পারবো আর কি, ওনাদের আচ্ছা, এই যেহেতু পয়েন্টটা একটা অভিজ্ঞতা বলে আছে। দিই। হ্যাঁ। এক মিনিট, ধরুন কোনো ছবি আপনার জিও ট্যাগ নেই, আর এত আপনি তৈরি করতে পারবেন না। যদি নাও থাকে আপনি আপাতত দেবেন, ওরা যদিও বলছে হবে না, হুম আমার এক্সপিরিয়েন্স বলছে যদি না থেকে থাকে জিও ট্যাগ ছবি, হুম জিও ট্যাগ ছবি ওরা এক দুটো আমার কাছ থেকে ক্লারিফাই করবে, এরকম নয় যে হুম। সব ছবি জিও ট্যাগ দেখতে চাই। হুম। হুম, এবং ওরা ডিভিভিতে আর তো আর সবকটা দেখে না, তাই না? র্যান্ডমলি হ্যাঁ, চেক করে আমার মনে হয়। এক্স্যাক্টলি। হ্যাঁ, না, কিছু ক্ষেত্রে সব চাইবে, যেমন আমাদের ও সবই চায়। টিচারদের যে আচ্ছা। পিএইচডি সার্টিফিকেট সমস্ত টিচারের চেয়ে পাঠিয়েছিলেন যাদের পিএইচডি আছে। হ্যাঁ, না ওটা তো লাগবে। ধরুন আমি বলছি সেমিনার পার্টিসিপেশন, ওই যে গাদা গুচ্ছের হাজার হাজার সার্টিফিকেট, ও তো ইট ইজ নট পসিবল সব, অবশ্য ওগুলোতে হ্যাঁ, আমি হয়তো 2 নম্বরই সেখানে বলছি হ্যাঁ না। স্যাম্পল চেকিং হবে সেই। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। বা কোনো ফিল্ড ট্রিপ, অনেক ডিপার্টমেন্ট অনেক ফিল্ড ট্রিপ করছে, তার অসংখ্য ছবি, তার মধ্যে দু একটা যদি জিও ট্যাগ মিসিং থাকে আমরা দেবো, বাট যদি ডিভিভিতে বলে যে দিতে তখন দেবো, তাই তো 15 দিনের মধ্যে চেষ্টা করব ম্যাডাম, এই দিতে। ক্ষেত্রে আমি একটা এক্সপিরিয়েন্স বলুন। শেয়ার করি। ওনারা জিও ট্যাগ বলেছেন, কিন্তু যখন হুম। আপনি অ্যাকচুয়ালি ডিভিভি হোক বা এসএসআর এ যখন আপলোড করবেন তখন কিন্তু সেটা পিডিএফ আকারে আপলোড করতে হবে। একদমই। হ্যাঁ হ্যাঁ। এবার পিডিএফ এর ক্ষেত্রে কিন্তু পিকচারের জিও ট্যাগ দেখার কোনো স্কোপ সেইভাবে থাকে না। ফলে আচ্ছা ওনারা যেটা করবেন, ওনারা আপনাকেই বলবে যে জিও ট্যাগের পোর্শনটা বা যেটা আর কি দেখা যাচ্ছে আচ্ছা সেইটা আচ্ছা। মেনশন করুন। তো আচ্ছা, সেটাও আচ্ছা। তখন আপনার হাতে যে আপনি কোন ছবিটা পাঠাবেন। বুঝতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি, মানে সবই ট্যাক্টফুলি করতে হবে আর কি। আছে হ্যাঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই। চ্যাট বক্সে না প্রচুর প্রশ্ন এসে পড়ে আছে, হ্যাঁ, চ্যাট হ্যাঁ। বক্সের প্রশ্নে যাওয়ার আগে আমি না কতগুলো বেসিক কোয়েশ্চেন একটু জিজ্ঞাসা করে নিই। যেহেতু আমাদের 2রা ডিসেম্বর 2021 অব্দি আমাদের অ্যাক্রেডিটেশনটা ভ্যালিড আছে। ম্যাডাম, একটা তারপরে জিনিস, এক মিনিট কথাটা বলে নি, মাঝখানে আটকে দিলাম। হ্যাঁ বলুন স্যার। আমাদের মধ্যে কিন্তু ডক্টর রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী আছে, মাই গুড ফ্রেন্ড। একদমই একদমই। আমি স্যারও পার্টিসিপেট করবেন আমিও আমাদের। ওনাকে বলবো যে এই ডিসকাশনে যদি উনিও পার্টিসিপেট করেন, তাহলে একদমই একদমই। আমরা বোধহয় সমৃদ্ধ হবো আরো বেশি। হ্যাঁ হ্যাঁ, তিনজনেই রামকৃষ্ণ যদি আছে তো? একটু হেল্প রামকৃষ্ণ করেন আছে তো? আমাদের খুব ভালো হয়। কোথায় রামকৃষ্ণ, কোথায়? হ্যাঁ, আছি আছি আছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, বস, একটু বলো, আপনিও একটু স্যার আমাদের একটু গাইড করবেন। একদম প্রথম থেকেই আছি। একটু বলো টলো, আমাদেরকে গাইড ফাইড করো। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ, আমি যেটা বলছিলাম যে আমাদের 2রা ডিসেম্বর 2021 অব্দি একটা ডিউ আছে, সেক্ষেত্রে আমাদের আইআইকিউ এটা মানে কখন পাঠাবো,
বিকজ IIQA পাঠানো মানে এই 4 বছর তো আমাদের পাঠানো হয়ে গেছে, ধরুন 19-20 অব্দি, কিন্তু 20-21 তো এখনো হয়নি। এই 31/5 পর থেকে আমাদের ডিউ হলো। এবার মানে এই AQAটা পাঠানোর আগেই আমরা IIQA সাবমিট করে দেবো। আর্তিকা, হ্যাঁ, এখানে আপনার অ্যাক্রিডিটেশনের জন্য 4টে একিউআরই এনাফ। আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে আপনার 2020-21 এরটা লাগবে না এখন, মানে এই প্রসেসের জন্য লাগবে না, আপনি প্রিপেয়ার করে রাখতেই পারেন বা পাঠিয়েও দিতে পারেন, সেটা আপনার অপশনাল। আচ্ছা, আমি যেটা অসুবিধার কথা বলছিলাম যে ওই IIQ এর পরেই তো ধরুন 45 দিনের মধ্যে SSR-টা পাঠাতে হবে। সেই SSR শুড কনসিস্ট দ্য ডেটা অফ 2021, তাই না? সেটা আপনার লাস্ট যেটা পাসিং ব্যাচ অর্থাৎ কারেন্ট ইয়ার, সেটা আপনার লাগবে। হ্যাঁ, লাগবে সেটা। এটা আর হচ্ছে যে আমাদের যে রেসিডুয়াল পার্টটা রইলো, ধরুন 31 মে 2000, এই যে 2021 থেকে ওই ডিসেম্বর 2021 অব্দি, এই ডেটাটা কি করব? এটাও কি পাঠাতে হয় কোনো ভাবে, না এটা এমনি থাকে? এটা কোয়ান্টিটেটিভ এর ক্ষেত্রে আপনি নাও ইউজ করতে পারেন, কিন্তু কোয়ালিটেটিভ এর ক্ষেত্রে ওটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস, তাই সেই ক্ষেত্রে আপনার সবটাই দেখবে। আচ্ছা, কিন্তু কোয়ান্টিটেটিভে আমি কি দেবো ডেটা? ধরুন আমি এই সময় অনেক কিছু করলাম, তাহলে না, আপনার যেহেতু 5টা মানে যখন আমরা ডেটাগুলো দিই তখন ওখানে ইয়ার ওয়াইজ দিতে হয়, সেই ক্ষেত্রে আপনার ইয়ার ওয়াইজ ওটা ইনক্লুড হবে না। কিছু কিছু কোয়ালিটেটিভ এর ক্ষেত্রে আপনি মেনশন করতে পারেন। আচ্ছা আচ্ছা, আমি একটু বলি, কায়দা করে ঢুকিয়ে দিতে হবে। হ্যাঁ বলুন স্যার। হ্যাঁ, বলছি কারেন্ট ইয়ার মানে লাস্ট কমপ্লিটেড কারেন্ট ইয়ার। হ্যাঁ, কমপ্লিটেড মানে সেটা 6 মাসের আগে যদি শেষ হয় ওটাই ধরা হয়। মানে আপনি যেটা নিয়ে ভাবছেন এই যে 6 মাস, সেটা কিন্তু না হলেও হবে, কিন্তু পিয়ার টিম ভিজিটে দেখবেন লাস্ট 6 মাসেই যা যা অ্যাক্টিভিটি সেগুলোই আমরা বলতে ভালোবাসি। ওগুলো ওরা কিন্তু ওরা ওইটা দেখে না যে আপনি করেছেন কোন টাইমে করেছেন, ওটাকে ওটা অত ভাবে দেখেন। আচ্ছা, মানে SSR দেওয়ার সময় দিলাম না ধরুন, এখানে দেখাবো, তাতে কোনো অসুবিধা নেই, তাই তো টেকনিক্যালি? ঠিক ঠিক। হ্যাঁ, আচ্ছা, আর একটা জিনিস, ধরুন AQAR যখন সাবমিট করেছি, AQAR এর মধ্যে কোনো ডেটা হয়তো মিস করেছি কোনো ইয়ারে, আমি সে বলছি 18-19-এ আমার যে সেমিনার আমি যখন টিচারদের কাছে চেয়েছিলাম, তারা হয়তো একটা কম দিয়েছেন বা একটা বেশি দিয়েছেন, হোয়াটএভার। তো আমি সেটা কি SSR এর রেকটিফিকেশন করতে পারবো? হ্যাঁ, একদম করা যাবে তো? মানে আমি বলবো যে সেই ক্ষেত্রে আপনি যা আছে দিয়ে দেবেন। উনারা যে সবসময় AQAR এর সাথে ক্রস চেক করে সেটা নয়, স্পেশালি পুরনো যে ইয়ার গুলো, সেগুলোতে অনেকটাই মিসিং থাকে বা অনেক সময় হয়তো ডকুমেন্টেশন ঠিকঠাক নেই। যখন আমাদের অনলাইন ছিল না তখন তো একটুখানি অসুবিধা ছিল। হ্যাঁ, সেই ক্ষেত্রে দিয়ে দেবেন। যদি প্রপার সেটা সাপোর্টিং ডকুমেন্টস প্রোভাইড করতে পারেন, সেটা অ্যাকসেপ্টেড হবে, সেটা AQAR এ না থাকলেও অসুবিধা নেই। আচ্ছা, ফাইন। আর ওই যে নট অপটিং করার যে ব্যাপারটা বললেন, যেটা 1 to 7 ক্রাইটেরিয়া এবং কোয়ালিটেটিভ পার্ট ছাড়া অন্য জায়গায় আমি NA লিখতে পারি, তাই তো? কিছু কিছু জায়গায় সেটা 30% চুজ করতে হবে, শুধু NA লেখা নয়। আপনি যখন সাবমিট করবেন তার আগে আপনাকে প্রথমেই চুজ করে নিতে হবে যে কোনটা নন আমি নেব না কোনটা আর কি। হ্যাঁ, ধরে যাক আমি ইনকিউবেশন সেন্টার আমি বিল্ড করতে পারিনি, ওইখানে আপনাকে প্রথমে ওটা একটা ক্রাইটেরিয়া, মানে একটা আলাদা পোর্টালের মধ্যে একটা পার্টি রয়েছে, সেখানে আপনাকে গিয়ে ওটা আগে সিলেক্ট করতে হবে, তারপরে আপনি সাবমিট করার অপশনটা পাবেন, ফলে ওইটা আগেই হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা। আর একাডেমিক সেশনের একাডেমিক ইয়ারের ক্ষেত্রে একটু বলে নি, করে গেছিলাম প্রথমেই, সেটা হচ্ছে যেহেতু এখন প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন চলছে, এখন কিন্তু একাডেমিক ইয়ারটা অনেকটাই ফ্লেক্সিবল হয়ে গেছে। ফলে আপনি যেটাকে বলছেন যে মে মাসের পর থেকে 6 মান্থস আমার ইনক্লুড হবে কিনা, সেটা পুরোটাই ডিপেন্ড করছে কখন আপনার থার্ড ইয়ারের স্টুডেন্টদের রেজাল্ট বেরোচ্ছে তার উপরে। কারণ যতক্ষণ না সেটা হচ্ছে ততক্ষণ অব্দি ওটাকে একাডেমিক ইয়ারই ধরছে। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। তাহলে গত বছর ধরুন আমাদের অক্টোবরে বা ডিসেম্বরে বোধহয় বেরিয়েছিল রেজাল্ট, তাহলে অত দূর অবধিও আমি ধরতে পারতাম আর কি, তাই তো? হ্যাঁ, সেরকম একটা অলরেডি নোটিফিকেশন হয়েছে, NAAC এর ওয়েবসাইটে আছে, যে 2021 এর ইয়ারটাকেও ফ্লেক্সিবল করা হচ্ছে। তো সেইটা একটু চেক করে নেবেন আপনাদের SSR দেওয়ার আগে, যে সেই নোটিফিকেশন গুলো কনস্ট্যান্ট আপডেট হচ্ছে, তাহলে সেটা সুবিধে হবে। তাহলে অ্যাকর্ডিংলি আমরা একদম ওই ডিসেম্বর অবধি নিয়ে চলে যাব, তাই তো? মানে যদি প্রয়োজন হয় বা আপনার মনে হয় যে সেটা হচ্ছে, সেটা করতে পারবেন তখন। ঠিক আছে। আর একটা জিনিস, এই যে একাডেমিক অডিট, রামকৃষ্ণ স্যার মনে হয় কিছু বলছিলেন। আচ্ছা, বলবেন, বলুন স্যার। হ্যাঁ,
গুড ইভিনিং সবাইকে। আন্তরিক অভিনন্দন। এরকম একটা সেমিনার আপনারা আয়োজন করেছেন, ওয়েবিনার, এবং সেখানে মানুষকে বক্তা। আমি প্রথম থ্যাঙ্কসটা দেবো আরিত্রিকাকে। আরিত্রিকাকে দেখেছিলাম 1.5 বছর আগে, আমি যখন ওদের ন্যাক করবে বলে ঠিক করেছিল তখন গেছিলাম, নড়বড়ে অনেকটাই। আজকে ফুল অফ কনফিডেন্স। আরিত্রিকা একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার, খুব কম বয়সী, কোন জায়গায় নিজেকে নিতে পারে শুধু ডেডিকেশনের জন্য, দ্যাট ইজ দ্য এক্সাম্পল। আরিত্রিকা তার একটা এক্সাম্পল। আমি এটা অনেক জায়গাতেই বলে থাকি, এরকম ভাবে যদি বেশ কয়েকজন টিচার উঠে আসে কোনো একটা জায়গায় কলেজে, একটা কোনো ব্যাপার হয় না। এগুলো যখন করবেন, করতে করতে শিখে যাবে। আমি একটা ছোট্ট কলেজ, সে অর্থে পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে খুব একটা নাম ছিল না, যে কলেজটাকে আমি অফ করেছিলাম একই সঙ্গে আপনাদের প্রিন্সিপাল, আমাদের কলিগ ফ্রেন্ড ইন্দ্র যখন অফ করেছিল, এটা আমি তখন অফ করেছিলাম একটা ছোট্ট কলেজকে। সে কলেজটার আমি জানতামই না ন্যাকে ফেল করা, এবং সঙ্গত কারণগুলো আমি পরবর্তীকালে, যেহেতু আমি আগে একটা কলেজেও ন্যাক করে এসেছিলাম, সঙ্গত কারণগুলো আইডেন্টিফাই করেছিলাম। শুধুমাত্র আকারে বড়, ছাত্র সংখ্যা বেশি বা টিচার সংখ্যা বেশি থাকলেই কিন্তু ন্যাক অ্যাক্রিডিটেশনের ভালো পয়েন্ট আসবে এমন কোনো মানে নেই। যেখানে দরকার সবচেয়ে বড় একই। আমার পাশের কলেজ দীনবন্ধু এন্ড্রুস আমাদের থেকে অনেক অংশে বড় কলেজ, তার আর আমার ন্যাক অ্যাক্রিডিটেশনের রেজাল্ট সেম। আমি যদি ডোবা হই সাগর, আর আমার মনটা যদি সাগর হয়, তাহলে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ কেন নীল আকাশটা হবে না? এখন সময় এসেছে বিভিন্ন ইনস্টিটিউটকে একসঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে কাজ করা। আমি মানুষের সঙ্গে আমার প্রায়শই কথাবার্তা হয়, এবং বিভিন্ন বিষয় ইনোভেটিভ আইডিয়া নিয়ে, যে আমরা বলি দেখো আমি একা একা বড় হতে পারবো না, এখন যে যুগ, সেই যুগে আমাদের সবাইকে একসঙ্গে বড় হতেই হবে। এবং ন্যাক অ্যাক্রিডিটেশনটা শুধুমাত্র ওই মানুষ কাজ করে গেছে টাকার জন্য নয়। ন্যাক অ্যাক্রিডিটেশন আমাকে দেখানোর জন্য, আমাকে আমার সায়েন্টিফিক্যালি পড়াশোনার পরিকাঠামো তৈরি করার জন্য অনেকগুলো ড্রব্যাকও আছে, ডেফিনেটলি আছে। সব কলেজকে একরকম ভাবে ধরা যায় না। গ্রামের একটা কলেজকে, একটা বিল্ডিং এ 3খানা কলেজের কাজ হচ্ছে, সেটাকে, এবং ছোট কলেজ বড় কলেজ সবকে এক নিকারে বিচার করা যায় না। কিন্তু ওরা সেটাকে দেখে মূলত হচ্ছে অ্যাটিটিউডটা। যে এই যে পয়েন্ট ডিসকাশনটা করলো মানুষ বসে বসে, ও খুব সুন্দর একটা প্ল্যানিংটা করেছে, করেই আমাকে প্রথম জানিয়েছিল স্যার এরকম একটা করেছি। আমি আরো ডিটেলস, আরো ইনডেপথ যাও। ওইটা থেকে ওটা কিন্তু তখনই কার্যকর হবে যখন আপনার কাজটার মধ্যে হাত দেবে। এবং আমার ধারণা মানুষ প্রতিটা মুহূর্ত ভীষণ ভালো ছেলে, প্রতিটা মুহূর্তে আপনাদেরকে উজাড় করে দেবে ওই মানে কিভাবে নাম্বারটা বাড়ানো যায়। কেন আমি মানুষদের যখন রেজাল্ট বেরোলো আমি খুব খুশি হতে পারিনি, কেন না মানুষকে আমি বলেছিলাম যে তোমাদের নাম্বারটা এইখানে পেয়েছো আমার খুশি না, কেন আমি নিজে গেছি, বিশাল বড় ইনফ্রাস্ট্রাকচার অনেক কিছু আছে, কিন্তু নিজেকে মেলে দেখাতে পারো। ঘটনাক্রমে পরে কিন্তু সেগুলোকে আইডেন্টিফাই করছে যে কোন জায়গাটাকে আমি দেখাতে পারলাম না, এবং এখন বারবার করে বলছে, এবং বারবার করে বলেও কিন্তু অন্য কলেজকে সহযোগিতা করছে এইভাবেই, যে এই পয়েন্টগুলো কোনো পয়েন্ট ছাড়বেন না। আমি জানি না আমার কলেজ কি হবে, আমি জানি না, কেন আমার কলেজে সবটাই ছোট। এখন সেই ছোট কলেজের শুধু মনটাকে বড় দিয়ে যদি কতটা এগিয়ে যাওয়া যায়। সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অনেক প্লাস পয়েন্ট আছে, একাডেমিক এক্সেলেন্সের দিকে অনেকগুলো জায়গা আছে, এবং নাম্বার অফ স্টুডেন্ট এবং টিচার স্ট্রেন্থ বেশি হওয়ার জন্য অনেকগুলো ডিমেরিটসও আছে। আমি এই মেরিট ডেমেরিটস এর মধ্যে থেকে এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে সবাই সুস্থ থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবে, সুন্দরভাবে কাজ করবেন। আর আমাকে যদি আমার সিনিয়র কলিগ ডক্টর ইন্দ্রনীল যদি ডাকে, যে কোনো মুহূর্তে আমি তো আছি, হ্যান্ড টু ডিস্টেন্স আছি, আমি যাবো, গল্প করবো, খানিকক্ষণ আলোচনা করে আসবো। হ্যাঁ না, সে বলছি আমরা কেন অ্যাটিটিউডটা আমি বারবার বলছি, অ্যাটিটিউড এই যে বললেন না আপনি দিয়ে দিচ্ছেন, না আমরা দেবো, কেন দেবো না? লুকিয়ে রাখার জিনিস নয়। মানুষ যেটা জানবে না আমি দেব, আমি যেটা জানি না মানুষ দেবে। একই রকম সুরেন্দ্রনাথ কলেজ দেবে আরেকটা কলেজকে। ফলে কি হবে, এই মেলামেশার মধ্যে কেন যে সামনের দিনে যে প্রবলেমটা আসছে সেটা কিন্তু কোনো ইন্ডিভিজুয়াল কলেজ নয়, সমষ্টিগত কলেজের উপর আক্রমণ একটা আসতে চলেছে, যদি না আমরা আমাদের মাইন্ড সেট আপটা চেঞ্জ করি। এখনো ঘটনা আমার কলেজেও বলছি, প্রত্যেকটা
কলেজ, এটা আমার কলেজ না, আমি বহু কলেজ যাতায়াতের সুবাদে এটা বলতে পারি যে অনেকেরই ধারণা ওটা ওরা দেখছে, যেটা মানুষ স্টার্ট করেছিল, ওটা আইকিউসি দেখবে, ওটা আইকিউসি আবার আইকিউসি পার্টিকুলার যিনি আইকিউসি কোঅর্ডিনেটর তিনি দেখছেন। এই জায়গাটা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসছে, এটাই একমাত্র জায়গা। বাকিটা দেখবেন যে জায়গাটাকে বারবার করে মেন্টার করছে, মেন্টার মেন্টি, আমি জানি না মেন্টার মেন্টি খুব সোজা কথায় হচ্ছে দাদা দিদি বা বাবা মা ছাত্রদের হতে পারছি। আমি প্রায়শই একটা করে মিটিং করি ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে টু এনকারেজ এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে, প্রায়শই একটা করে মিটিং করছি, বিভিন্ন সেমিস্টারে বসে যাচ্ছি ওদের সঙ্গে, তাদেরকে এনকারেজ করি, তাদের প্রশ্ন শুনি। আমি জানি না কতটা কি করা যাবে, কতটা তার এফেক্ট করবে, কারণ আমি যেটা করার চেষ্টা করি ফ্রম দ্য কোর অফ মাই হার্ট, তাতে কতটা ন্যাক এফেক্টেড হবে জানি না, কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা যদি বোঝেন যে টিচাররা আমাদের পেছনে আছেন, আমাদের সহায়তা করার জন্য প্রতিটা মুহূর্তে আছেন, তাহলে দ্বিতীয় কিছুটা দেখতে হয় না। কেন এসএসএস এমনি হবে, স্টুডেন্ট স্যাটিসফ্যাকশন সার্ভে এমনি ভালো করে হবে, আর স্টুডেন্ট মিটটা, অ্যালামনাই মিটটা অটোমেটিক্যালি ভালো হবে, ওর থেকেই কিন্তু আপনার কলেজকে জাজ করা হয়ে যাবে। আর বাকি যে 65% কথা বললো, 70% কথা, ওটা তো ডকুমেন্টেশনের কাজ। ওই ডকুমেন্টেশনটা ভেরিফিকেশন, ক্রস ভেরিফিকেশন করতে পারে, কিন্তু যদি আমাদের ছাত্রছাত্রী আমাদের সার্টিফিকেটটা দেয়, আমরা যেমন ছাত্রছাত্রীদের সার্টিফিকেটটা দিই, ওরা যদি আমাদের সার্টিফিকেটটা দেয়, তাহলে কিন্তু ন্যাক অ্যাক্রিডিটেশনে আমরা 1 নম্বরে চলে যেতে পারি। দেখুন না, সুরেন্দ্রনাথ কলেজের যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, ন্যাক অ্যাক্রিডিটেশনে তার কিন্তু আরো লেভেলটা হাই হওয়া উচিত। এখন যে পজিশনে দাঁড়িয়ে আছে তার চেয়ে হাই হওয়া উচিত। এখনকার যা পদ্ধতি, সেই পদ্ধতি খুব ভালো করে অধ্যয়ন না করলে পরে এখানে কিন্তু নাম্বার তোলাটাও খুব কঠিন। না, মানুষ বলছিল, এক্সাম্পল দিচ্ছিল, আমরা জানি অনেক কলেজ আছে এ থেকে সিতে নেমে গেছে। ফলে ভালো করে পড়াশোনা করে যদি একটু কাজ করতে হয় এবং একটা টিম ওয়ার্ক কাজ করানো যায়, ডেফিনেটলি আপনারা কলকাতার বুকে প্রাচীন কলেজ এবং নামকরা কলেজ ন্যাকে একটা ছাপ ফেলবেন, উল্লেখযোগ্য ছাপ ফেলবেন, এই বিশ্বাস রাখি। এবং আজকের এই আয়োজনের জন্য প্রিন্সিপালকে এবং আমাদের মালদা কলেজের প্রিন্সিপাল দুজনকেই আন্তরিক অভিনন্দন জানাই, তাদের সুন্দর সুচিন্তিত পরামর্শ এবং জ্ঞান আদান প্রদানের জন্য। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি অযাচিত ভাবে আমি নিজে ঢুকে পড়েছিলাম, যদিও কেন আমি সকালবেলায় ওকে বললাম যে আপনার প্রিন্সিপালকে বললাম, এই আমাকে দাও, আমি ঢুকবো তোমাদের সঙ্গে কথা শুনি, কেন আমি শুনতে ভালোবাসি, নিজেকে তৈরি করি, আমি নিজেকে তৈরি করার চেষ্টা করি যে সব সময় একটু একটু করে। আমি আবারও আরাত্রিকাকে ধন্যবাদ। আরাত্রিকা অসভ্য আমার স্নেহের একজন, মানে অনেকগুলো কলেজের মধ্যে ওই কলেজের একটা স্নেহের ভীষণ সুন্দর একটা জায়গায় এসে গেছে। আরাত্রিকার আজকে যা ডিসকাশন হলো ওটা কিছুই নয়, আমি আবারও বলছি, আরাত্রিকা যেটা বললো সেটা কিছুই বলেনি। আরাত্রিকার সঙ্গে ইন্ডিভিজুয়ালি মানে কথা বলতে হবে প্রত্যেকটা ইস্যু ধরে, তাহলে আরাত্রিকা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে এবং আপনাদের রিয়েলি গাইড করতে পারবে। আজকে একটা ছাপ ফেলে দিল যে এই কাজ করো, 1-2 ঘন্টার মধ্যে সত্যি তো ন্যাকের কিছু হয় না। ফলে আপনারা যোগাযোগ ডেফিনেটলি রাখবেন। আরাত্রিকা ভালো মেয়ে, খুবই ভালো, ও প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ধরে ধরে দেখাবে কোনটা কি রকম ডকুমেন্ট দিতে হবে। ডকুমেন্ট কি একটা রেডি রাখবো না 2 রকমের ডকুমেন্ট রেডি রাখবো, কিন্তু কে আপনার ওই ডিভিবি ওই প্রসেসটা চালাচ্ছে তার উপর নির্ভর করছে সে কোন কাগজটা নেবে কোন কাগজটা নেবে না। এবং প্রতিটা প্রিন্সিপালকে দিয়ে সার্টিফাই করিয়ে যারা। তো আপনারা ভবিষ্যতে ভালো পথে এগিয়ে চলুন, আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে, এটা পশ্চিমবঙ্গের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একসঙ্গে। আর আরেকটা বিষয় বলছিল সাজানোর ব্যাপারে, একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিট করতে গিয়ে ন্যাক বলেছিল বাইরেটা রং করেছেন, গাছে লাগিয়েছেন, গাছের গোড়া বেদি করেছেন, ভেতরটাকে সাজান, শুধু বাইরে সাজালে হবে না, ওরা ভেতরে সাজান, ওটা কি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হ্যাঁ, অনেক ধন্যবাদ স্যার, ভীষণ এনকারেজিং ছিল আপনার বলা। হ্যাঁ বলো। স্যারকে বলি যে আপনি কিন্তু মানে ভীষণভাবে ইন্সপায়ার করেন এবং আমার যে জার্নিটার কথা বললেন তার জন্য অনেক অংশেই আপনি নিজেও দায়ী। মানে আমি সবসময় বলি যে আপনারা সেই দিন ওইভাবে গাইড করেছিলেন বা ইন্সপায়ার করেছিলেন বলেই আমরা পেরেছি। থ্যাংক ইউ স্যার। আমাদের কোয়ালিটি অবশ্যই আছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, আমরা একটুখানি আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে চলে এসেছিলাম। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আমি তাহলে পরবর্তী একটু চ্যাট বক্সের প্রশ্নগুলোতে তাহলে যাচ্ছি, নালে ওনারা কষ্ট করে লিখেছেন আবার। না না, সবগুলোই বলবো যদি আপনাদের আগ্রহ থাকে। আমার যেগুলো আপনারা বলে দিয়েছেন অলরেডি, আমি সেই প্রশ্নগুলো আর বলছি না। যেমন
হ্যাঁ। মালদা কলেজের টিসি সেক্রেটারি রয়েছেন, ওনাকে যদি হ্যাঁ হ্যাঁ কিছু হ্যাঁ বলতে হ্যাঁ বলেন। হ্যাঁ, একদমই একদমই। মানস বাবু আপনি একটু বলবেন কাইন্ডলি, হ্যাঁ। উনি যদি একটু বলেন, হ্যাঁ, তারপর আচ্ছা, তাহলে আমি একটু বলছি। আমাদের মধ্যে উনিও এটা শুনে বলেছিল আমিও পার্টিসিপেট করবো। উনি একদমই একদম। বোটানি ডিপার্টমেন্টের হ্যাঁ, টিচার। হুম, ওনার বয়সও অনেকটাই, কিন্তু ভীষণ অ্যাক্টিভ। আমাদের হুম, এক্সটেনশন প্রোগ্রাম, কলেজের এমন কিছু কাজ উনি একাই করেন। তাহলে হুম। ওনার কাছেও আমি ইন্সপিরেশন পাই। যথেষ্ট সিনিয়র, এবং আগের আইকিউএসির কোঅর্ডিনেটরও মোর দ্যান 62 এজে। তাহলে একটা আচ্ছা, বিরাট আচ্ছা। প্রবীণ এবং নবীনের কম্বিনেশনে। আর আমার কলেজে আমি যদিও 20 বছর, কিন্তু প্রিন্সিপাল হিসেবে বড়ই নবীন। আর আমাদের যিনি আমার আগে যিনি দায়িত্বে ছিলেন প্রভাত চৌধুরী, তিনি এখন আইকিউএসি কোঅর্ডিনেটর। এটা সচরাচর হয় না, যিনি যার আন্ডারে আমি আইকিউএসি কোঅর্ডিনেটর ছিলাম, ঠিক উল্টোটা হয়ে গেছে। ফলে আমি এই দুটো মানুষের কাছে আজকের এই প্ল্যাটফর্মেও জানালাম আমাদের প্রভাত চৌধুরী আইকিউএসি কোঅর্ডিনেটর এবং কান্তি সাহা। উনি দাবিটা আজকে আমাকে বলেছে আমাকে একটু বলার সুযোগ করে দেবেন, আমি যা বলার বলবো। এক্স্যাক্টলি কি বলবেন এটা আমারও ধারণা নেই। হ্যাঁ পীযুষ দা, আপনি আমার বলুন। হ্যালো। হ্যাঁ, হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, 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 একদম শোনা যাচ্ছে। একদম শোনাই। আচ্ছা, নমস্কার। হুম। আমি মালদা কলেজের পক্ষ থেকে আমি সুরেন্দ্রনাথ কলেজের সমস্ত শিক্ষক, প্রিন্সিপাল, আইকিউএস এর কোঅর্ডিনেটর এবং রামকৃষ্ণ বাবুকেও আমি অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং আমাদের মালদা কলেজ 1944, এবং মালদা কলেজের আমরা প্রায় আমাদের বলতে পারেন যে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার থাকলেও আমরা ঠিক সেইভাবে আমাদের যে ন্যাকের যে প্রিপারেশন আমাদের ঠিক ভগ্নদশা ছিল। আমাদের যে এখন যিনি প্রিন্সিপাল, তিনি প্রায় 3 বছরও এখন হয়নি উনি জয়েন করেন, এবং তার আগে উনি আইকিউএসি এর কোঅর্ডিনেটর ছিলেন। এবং উনি প্রিন্সিপাল হওয়ার পর থেকেই আমাদের এই কিভাবে আমরা দ্বিতীয় পর্যায়ের ন্যাকে আমরা কিভাবে ভালো ফল করব তার জন্য তিনি নবীন প্রবীণ সমস্ত কলেজের শিক্ষকদের বারংবার মিটিং করেছেন। এবং তিলক বাবু থেকে সুধীর তিলক চক্রবর্তী অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ বাবু কুচবিহারের অধ্যক্ষ থেকে শুরু করে বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষদের সঙ্গে সলা পরামর্শ করে কিভাবে এগিয়ে যাওয়া যায় সেইটা কিন্তু উনি করেছেন। এবং এবং আমাদের আইসিটি যে সেক্টর এতটাই যে ডেভেলপড ওনার হস্তক্ষেপে, এবং এর আগে আমাদের কিচ্ছু ছিল না। এবং আমরা ফার্স্টে বি পেয়েছিলাম, এবং তারপরে আমরা এই এতে বি প্লাস 2.62 এবং আরো আশা করেছিলাম। এবং এর জন্য আমরা আজকে কৃতজ্ঞ অবশ্যই এই রামকৃষ্ণ বাবুর মতো এরকম অভিজ্ঞ অধ্যক্ষরা বা তিলক বাবুর মতো অধ্যক্ষরা আমাদেরকে আমাদের ডাকে ওনারা সাহায্য করেছেন। যেমন আমি বলি, আমাদের কলেজে আমাদের আপনাদের প্রত্যেককে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। আপনারা আমাদের এই মফস্বলের এই কলেজে আসুন, দেখুন আমাদের কর্মকাণ্ড। আমাদের এই 52 বিঘা এই কলেজ চত্বরে আমাদের বেস্ট প্র্যাকটিস ছিল গ্রিন ক্যাম্পাস, এবং সেই গ্রিন ক্যাম্পাস আমরা কিন্তু 4-এ 4 পেয়েছি। এটা আমাদের, এবং আমাদের এখানে আজকে আমাদের 1 এপ্রিল এবং 2 এপ্রিল ন্যাক ভিজিটের পরই আমাদের তিলকবাবু একটা কথা বলেছিলেন, আমার মনে আছে, যে আমাদের হানিমুন যে মোহটা যেন কেটে যায়। এবং ঠিক তাই, আমরা কিন্তু 7 দিনের মধ্যেই এই হানিমুন মোহটা কাটিয়েই আমার পরবর্তী তৃতীয় যে সাইকেলে আমরা কিভাবে আরো ভালো রেজাল্ট করব সেই উদ্যমে আমরা নেমে পড়েছি। এবং আমরা যে কমিটিগুলো করার আমরা করেছি, এবং আমাদের ন্যাকে যে 7টে ক্রাইটেরিয়ায়, এবং এখানে নবীন এবং প্রবীণের যে মেলবন্ধন এবং 7 জনকে দায়িত্ব দিয়ে কিভাবে কাজগুলো করতে হবে, এই প্যান্ডেমিকেও আমরা কিন্তু মিটিং করে চলেছি। এবং আমাদের প্রায় 115 জন শিক্ষক, এবং আপনাদের প্রথম আমরা কিন্তু 115 জনকেও কেউ পাইনি, এবং আপনারাও কেউ পাবেন না। আমার যেটা মনে হয়েছে যে যদি 10 থেকে 15 জন শিক্ষক তারা ফুল ফর্মে কাজ করেন, তাহলে কিন্তু ভালো গ্রেড পাওয়া যাবে। বাকিদের সহযোগিতা করতে হবে, তাল মেলাতে হবে, কিন্তু মেন কাজ 15 থেকে 20 জন যদি করেন ঠিকঠাক, তাহলে কিন্তু কাজ উতরে যাবে। যেমন আমাদের কলেজে 2টো বিশাল অডিটোরিয়াম আছে, এসি অডিটোরিয়াম 1200 সিট, জিমন্যাসিয়াম। এবং আমাদের সবচেয়ে ভালো কাজ যেটা, প্রথম আমাদের ন্যাক ভিজিটের পর আমাদেরকে একটা পরামর্শ দিয়েছিল যে একটা গ্রাম দত্তক নেওয়ার। আমরা 2000 সালে মালদা শহর থেকে প্রায় 8 কিলোমিটার দূরে একটা আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম, যেখানে 70টি আদিবাসী পরিবার বসবাস করে,
সেই গ্রামটি আমরা দত্তক নিই এবং দত্তক নেওয়ার পর সেই গ্রামে আমাদের শিক্ষক ছাত্ররা গিয়ে সার্ভে করে আমরা সোশিও ইকোনমিক ওখানকার কি করে ডেভেলপ করা যায় আমরা সেখানে দেখি যে সেখানে পানীয় জল নেই, সেখানে রাস্তা নেই, সেখানে একটি স্কুল থাকলে স্কুলে কোনো ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করতে যায় না। আমরা প্রথমেই 2017 সালে দত্তক নেওয়ার পরই এবং সেটা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে আবেদন করেই আমরা গ্রামটা দত্তক নিয়েছি এবং দত্তক নেওয়ার পর আমি শিক্ষকদের কাছে আবেদন করেছিলাম যে ওখানে পানীয় জলের সমস্যা, আমাদের মালদা কলেজের শিক্ষকরা 2 হাত ভরে টাকা দেন এবং আমরা সেখানে প্রথমে পানীয় জলাধার তৈরি করি এবং সেই জলাধার এখনো আছে, যেটি আমাদের পরবর্তীকালে এই ন্যাক যে ভিজিট হয়েছিল সেই গ্রামটি তারা পরিদর্শন করেছিলেন। এই আমরা সত্যি সেই গ্রামে কাজ করছি কিনা ন্যাকের যারা পিআর টিম তারা কিন্তু আমাদের 1 এপ্রিল তারা সেই গ্রামে গিয়েছিল, আমি তাদের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম এবং সেই জলাধারের পর তাদের একটা রাস্তা কোনো ছিল না। আমরা তৎকালীন সেই এটা আপনার আবেগ আমি জানি। হ্যাঁ, আমি আরো বলে দিই, ছোট করে দিন আপনার আবেগে। আমাদের অ্যালামনিকে কলেজ দারুণ ভাবে যুক্ত করেছে। কলেজের যে পুকুর, সেই পুকুরে অ্যালামনিরা মাছ চাষ করেছে, সেই টাকাটা কলেজকে দান করেছে এবং তা দিয়ে আমরা প্রায় 75টি আমরা কম্পিউটার আমরা কিনেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। এছাড়া এই দেখুন এই প্যান্ডেমিকেও আমরা বসে নেই। এই কোভিডে যখন মালদা শহর এবং পার্শ্ববর্তী শহরে যখন মানুষরা যখন করোনায় আক্রান্ত হয়ে তারা খাবার পাচ্ছে না, আমরা শিক্ষকরা তাদের একদিনের বেতন দিয়ে একটা ফান্ড ক্রিয়েট করে আমরা তাদের বাড়িতে খাবার পৌঁছে দিয়েছি, বিনা পয়সায় ওষুধ পৌঁছে দিয়েছি এবং তাদের অক্সিজেন পৌঁছে দিয়েছি। তো আমি যেটা বলি যে আমরা যদি সবাই বিভিন্ন এক্সটেনশন কাজ এবং প্রত্যেকে মিলে যদি আমরা করি এবং এই আমাদের কলেজটাকে নতুন রূপ দিচ্ছেন আমাদের এই অধ্যক্ষ এবং তার সঙ্গে এই আরাত্রিকার মতো যারা জুনিয়র এবং তারা যেভাবে এগিয়ে এসেছে সেটা ভাবা যায় না। সুতরাং আমি আশা করব আমাদের চেয়েও আপনাদের কলেজ অনেক বড়, অনেক বেশি রিসোর্স, সুতরাং আপনাদের থেকেও আমরা শিখবো এবং এই আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা যাতে আরো ভালোভাবে আমরা এগিয়ে যেতে পারি এই আশা রাখবো এবং আপনাদেরকেও আমি অধ্যক্ষকে অনুরোধ করবো আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করে আর কি কি করা যায় আমাদের কলেজে, সেই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। একদমই, অনেক ধন্যবাদ স্যার। অনেক কিছু জানতেও পারলাম। মালদা কলেজ আমাদের থেকে অনেকটাই দূরে, আমরা সেরকম ভাবে খবর পাই না। তবু আমি আপনাদের একটা ভিডিও দেখেছিলাম, সেই ভিডিওটা দেখেই বুঝেছিলাম যে আপনাদের কলেজের ক্যাম্পাসটা কত বড় এবং কত গ্রিন। সুতরাং ওটা তো আপনাদের একটা বিশাল প্লাস পয়েন্ট এবং সেখানে আপনাদের এই যে ভালোবাসাটা আছে পারিপার্শ্বিক লোকের জন্য, সেটা তো কলেজ হিসেবে আমার মনে হয় খুব জরুরি। না, এক্ষেত্রে আমি একটা জিনিস আপনাদেরকে বলি যে আমাদের মানে টিচার, স্টুডেন্ট এবং স্টাফেদের এনার্জি এবং তাদের পার্টিসিপেশন আমি রীতিমতো এনকারেজড, আমি খুব স্যাটিসফাইড। আমাদের ইয়াং জেনারেশনের যারা টিচাররা এসেছে তারা খুবই হেল্পফুল এবং তারা মানে দে আর ডুইং দেয়ার বেস্ট। আমি খুব খুশি তাদের ব্যাপারে। আমি আশা করি সবাই মিলে আমরা আমাদের ডেস্টিনেশন বা আমাদের টার্গেটটা আমরা রিচ করতে পারবো। উই শুড বি টু রিচ আওয়ার টার্গেট প্রপারলি। আমি সেটাই চাইছি যে আমরা নিজেদের টার্গেটটাকে ঠিক ভাবে পৌঁছতে পারবো। আশা করি আমাদের টিম ডেফিনেটলি উইল ডু আওয়ার বেস্ট। একদম, আমাদেরও প্রিন্সিপাল স্যার ভীষণই এনকারেজিং এবং সব সময় এটাই আমাদের বলেন যে আপনারা খুব ভালো, আপনারা বেস্ট, এবং এই বলে আমাদের মানে ওই আর কি কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। উনিও ভীষণ অ্যাক্টিভ এবং জবে থেকে এসেছেন। আমাদের আগের ন্যাক ভিজিটটা ওনার টাইমেই হয়েছে, ওনার টেনিওরে, এবং পরেরটাও হতে চলেছে। স্যারের এক্সটেনশনের জন্য আমরা একটা সুবিধাই পেলাম আর কি। যাই হোক, মানে স্যারের কাছে তো আমাদের কৃতজ্ঞতা শেষ নেই যে যা কিছুই বলি স্যার কখনো না বলেন না, সবইতেই এই সার্টিফিকেট কোর্স খুলবো স্যার, এই টাকা লাগবে, হ্যাঁ জুম প্ল্যাটফর্ম কিনবো, হ্যাঁ, মানে কখনো আমরা কোনোদিন না শুনি। হ্যাঁ, স্যারের উৎসাহে এগিয়ে যাচ্ছি। তবু আমাদের নিজস্ব তো অনেক ব্যাকলগ রয়ে যাচ্ছে বা আমাদের অনেক অজ্ঞানতার ব্যাপার আছে, সেইগুলোই আপনাদের কাছে থেকে আমাদের জেনে নেওয়ার ব্যাপার আছে আর কি। আমরা সব জানি এমন তো নয়, একদমই নয় আর কি। যত আপনাদের কথা শুনছি আরো বেশি করে মনে হচ্ছে। তো এখানে একটা প্রশ্নটা করেছে রিমা আমাদের ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে। ও একাডেমিক অডিট নিয়ে কথা বলেছে বিকজ শি ডাজন্ট নো অ্যাবাউট দিস অডিট প্রসেস। আমাদের ইন্টারনাল অডিটটা একটা ইন্টারনাল অডিট কমিটি আছে, তারা করে,
কিন্তু খুব দুঃখের কথা, আমরা ভেবেছিলাম যে 5 বছরের টেনিওরে একবার অন্তত এক্সটার্নাল অডিট করাতে হয়তো, কিন্তু এই যে লকডাউন পড়ে গেল, এই দুটোতে আমরা করাতে পারলাম না। এবার এইটা একটা প্রবলেম হয়ে যাবে না? আমি আপনাদের কাছে আমি এটা জানতে চাইছি। আমি এটা বলছি, হ্যাঁ। এক্সটার্নাল অডিট করাতেই হবে। আমি একদম, এখন হ্যাঁ। জয়েন্ট ডিপিআর কাছে যদি একবার একটা চিঠি দিয়ে বলেন, ওরা হ্যাঁ। সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিবে। আমাদেরও একেবারে লাস্ট ইয়ারের অডিটটা যেদিন ওরা এপ্রিল হ্যাঁ। মাসে আসে না, মার্চ মাসে অডিটটা হয়েছে। আমরা আচ্ছা। রিকোয়েস্ট করেছিলাম কনসার্ন জয়েন্ট ডিপিআই কে, চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলাম যে আমাদের ন্যাক ভিজিট হবে, এই হুম, ইয়ারের অডিট বাকি আছে, করেছে। এই গভর্নমেন্ট সঙ্গে সঙ্গে এটা এখন কিন্তু প্রপারলি করছে। আচ্ছা, ফলে তাহলে এইটা এই একটা- বছরটা আমরা করিয়ে নিতে পারি, তাই তো? অ্যাপ্লাই করে মানে যেটা বাকি আছে সেটাই করিয়ে নিই। একদম, হ্যাঁ হ্যাঁ, একটাই বাকি না, আছে। তন্ময় আছে তো? তন্ময় কোন ইয়ার বাকি আছে? তন্ময় না, ওই অডিট নয় স্যার, এটা একাডেমিক অডিট। না, আমি Academic এক্সটার্নাল audit। না, আমি এক্সটার্নাল অডিটের কথা বললাম। ও, আপনি ফাইন্যান্সিয়াল অডিটের কথা বলছেন? আমি হ্যাঁ, একাডেমিক financial। অডিটের কথা বলছি। আমাদের ওহো। ফাইন্যান্সিয়াল অডিট বোধহয় 2 বছর বাকি আছে, সেটা Just বোধহয় 2 করে বছর নিতে বাকি হবে। আছে। হ্যাঁ, আমি ওই ফিনান্সিয়াল অডিট সম্বন্ধে আমি বলে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট অডিটর যারা নাম পাঠিয়েছিলেন বিকাশ ভবন থেকে, সেই কোম্পানি কিন্তু মাঝপথে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। এইটাই হচ্ছে সমস্যার জায়গা। আবার আমাদের নতুন করে এই প্রসেসটাকে ইনিশিয়েট করতে হবে। এক্স্যাক্টলি, এটা কিন্তু করতেই হবে। একাডেমিক হ্যাঁ, অডিটটা কম্পালসারি নয়, এটা কম্পালসারি। হ্যাঁ, এটা ফিনান্সিয়াল অডিটের কথা আর বললাম। না, আমি একাডেমিক অডিটটা কথা বলছি। ওটাও হুম। বলা আছে না 5 বছরের টেনিওরে অন্তত একবার এক্সটার্নালি করতে হবে। তো সেটা আমাদের এখনো এক্সটার্নাল কিন্তু একবারও হয়নি, অ্যারেঞ্জ করেছি, হয়নি সামহাউ। আমি তো এটা লাস্ট বলছি। অডিটটা কি করে নেব? হ্যাঁ, বলুন আপনি। হ্যাঁ, আমি বলছি অনেকগুলো অডিট সিরিজ আছে, একাডেমিক অডিট, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অডিট, হ্যাঁ, ওই একই সঙ্গে আছে, গ্রিন অডিট, গ্রিন অডিট, জেন্ডার জেন্ডার অডিট। অডিট। হ্যাঁ, একদম। এই পার্টগুলোর ন্যাকের কোনো অ্যাজ প্রপার গাইডলাইন নেই যে Format নেই, কে হ্যাঁ। অডিটর হবে, কে তার ফরম্যাট। ফলে এটা যে কোনো কলেজের প্রিন্সিপাল একটা ভিজিট করে তার অবজারভেশন আমাদের কাছে আছে, আর আপনি এটা খুব ভালো জানে। একটা আচ্ছা। ফরম্যাটও আছে, এটা আমাদের ওই সুন্দরবনের যিনি আছেন তিলক চ্যাটার্জি, উনি এটাতে এক্সপার্ট। উনি অনেক আচ্ছা। কলেজে করেছেন, ওনার বাহ। গাইডেন্স মেনে উনি করেছিলেন আমাদের কলেজে। ফলে আচ্ছা, আরাত্রিকা ওটা শিখে গেছে, আচ্ছা। কতগুলো ক্রাইটেরিয়া ধরে। তাহলে আমি একবার কথা বলে নেব। হ্যাঁ, আমি একবার ইয়েতে গেছিলাম, সিইউ যে আমাদের যে ইন্সপেক্টর অফ কলেজেস, ওই দেবাশিস বিশ্বাস, উনি আমাকে বলেছিলেন যে বেলুড়ে আমি করেছি একটা, কিন্তু ওই ক্রাইটেরিয়ান ওয়াইজ করেছি আর কি, পয়েন্ট ওয়াইজ প্রত্যেকটা কলেজ। এরকম। এবং ওখানে ধরুন যারা যাবে 3 জন কি 4 জন বা 2 জনও, তাদের সই সিল থাকবে, আর ওদের কিছু রেকমেন্ডেশন থাকবে। বুঝতে পেরেছি। তাহলে কি লকডাউনের পরে ডেকে নেওয়া যাবে? মানে এখন তো কলেজ খুলেনি, এটা কিভাবে করা যাবে আমি জানি না। করা যাবে? করা যাবে। এটা করা যাবে, এই মানুষ করা যাবে, কোনো অসুবিধা হ্যাঁ, হবে না। কোনো অসুবিধা হবে না। আমরা আমি 17, 18, 18, 19 সব পুরনো ব্যাকলগ করি, ওরা করে দেবে। সব করে দেওয়া যাবে যাবে। না। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওইটা নিয়ে আমরা খুব চিন্তিত ছিলাম। জেন্ডার অডিট এবং এইটা পরে কথা বললে দেখানো যাবে, কোনো অসুবিধা নেই। জেন্ডার অডিট আর একাডেমিক অডিট। সুচন্দ্রা ম্যাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন। আচ্ছা, একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, যেহেতু আজকে অনেকজন এক্সপার্ট উপস্থিত আছেন, আমার মনে হয় একটু ক্ল্যারিফাই করে নিলে ভালো হয়। সেটা হচ্ছে, যখন এই স্টুডেন্ট স্যাটিসফ্যাকশন সার্ভেটা হবে, সেখানে তো আমাদের স্টুডেন্টদের ইমেল গুলো আপলোড করতে হবে। সেখানে মানসবাবু বললেন যে আপনার যদি 4000 স্টুডেন্ট থাকে, তাহলে 4000 স্টুডেন্টের ইমেলই আপলোড করবেন। এইখানে আমি একটা প্রবলেম ফোর্সি করছি, সেটা হচ্ছে আমাদের মতো কলেজে, আমি আমার সব মাননীয় এক্সপার্টদের সামনেই কোয়েশ্চেনটা বলছি, আজকে যেহেতু আলোচনা খুব খোলামেলা হচ্ছে। সেটা হচ্ছে, আমাদের কলেজে বেশ কিছু স্টুডেন্ট থাকে যাদের উই ক্যান কল অ্যাজ ডরমেন্ট স্টুডেন্ট বা নট সো মানে কি বলবো, সিরিয়াস স্টুডেন্টস। তো অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় তারা যে ফোন নাম্বার বা ইমেল আইডি দেন, সেটা বোধহয় নন এক্সিস্টেন্ট, আমরা তাদের ফোন করে সেই নাম্বারে পাই না, সেই ইমেলে কোনো ইমেল করলে রেসপন্স করে না। তো যদি এই 4000 ইমেল আইডি আপলোড করে দিই, এবং সেখানে যদি ন্যাক থেকে যে ইমেলগুলো পাঠানো হলো ফর স্টুডেন্ট সার্ভে, মানে যাদের কাছে পাঠানো হলো, যদি সেগুলোর একটা মেজর অংশই ওই ডরমেন্ট স্টুডেন্টদের কাছে চলে যায়, তাহলে তো একটা বিপদ হবে। তার জায়গায় যদি আমরা প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টে যেখানে সিরিয়াস স্টুডেন্টের পুল আছে, অনার্স স্টুডেন্টে তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আছে, মানে বেছে কি পাঠানো যাবে, যদি এই বেছে স্টুডেন্টদের পুলটা আমরা পাঠাই, দ্যাট উড বি লাইক 60 বা to ধরুন 70% অনার্সের of our, স্টুডেন্ট,
বা অনার্স স্টুডেন্ট, কারণ হ্যাঁ, যেটা আমরা আমাদের কলেজের 60 to 70% স্টুডেন্টের ইমেল আইডি হবে। ধরুন একদম। 5000 এর মধ্যে 3500 বুঝতে একদম পেরেছি। স্টুডেন্ট, হ্যাঁ কোনটা পাঠাবো স্যার? না, আমার বক্তব্য ছিল যে ওরা তো দেখে, আমরা তো কোথাও বলতে হবে নাম্বার অফ স্টুডেন্টস কত, এটা তো পরিষ্কার ও করতে আচ্ছা হবে। আচ্ছা আচ্ছা। এক্স্যাক্টলি। হ্যাঁ, এবার আপনি যদি মনে করেন আমরাও কিছু বাদ দিয়েছিলাম, মানে আমরা 90% পাঠিয়েছিলাম। আচ্ছা হুম, ওকে ফলে ওকে। এইটাও একটা ইন্ডিকেশন তো যে আপনি 4000 স্টুডেন্ট আছে বলে 2000 পাঠালেন, না তো সেটা প্রথমেই বাজে বুঝতে ব্যাপার। পারলেন। এখানে হ্যাঁ, হ্যাঁ, 2000 exactly. পাঠানো যাবে না, আপনাকে মিনিমাম 70% স্টুডেন্টের minimum। পাঠাতেই হবে। আচ্ছা 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 এক্স্যাক্টলি আচ্ছা। আর এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি। এইখানটাতে আরেকটা জিনিস বলে রাখি যে আপনারা IIQA তে যে নাম্বার অফ স্টুডেন্টস দেখাবেন সেই নাম্বার অফ স্টুডেন্টস এর ডিটেলস কিন্তু পাঠাতে হবে, মানে সেটার আচ্ছা। 70% এর মেল আইডি আপনাকে পাঠাতে হবে। এই ক্ষেত্রে যদি সম্ভব হয় এখন থেকে স্টুডেন্টদেরকে একটু মেল পাঠান, বা ওরা যাতে মেলটা একদমই। খুলে দেখে বা চেক করে সেইটার একটু চেষ্টা করুন, কারণ হ্যাঁ, মেল এটা ব্যাপারে না, পাঠাতেই হবে এবং সেটা র্যান্ডমলি হ্যাঁ। যাবে। আমরা রিসেন্টলি একটা ইয়ে করলাম, স্টুডেন্ট স্যাটিসফ্যাকশন সার্ভে করিয়েছি, কিন্তু সেটা গুগল ফর্মে, মেলে পাঠিয়ে নয়, তবে ওদের মেল আইডি দিয়েই ওখানে ঢুকতে হয়েছে গুগল ফর্মটা। এনিওয়ে, তো সেখানেও আমরা ওই যেটা শুধু অনার্স স্টুডেন্টদের পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু এইটা তাহলে জেনারেলদেরও করতে হবে, তাই তো? কিছু অন্তত জেনারেলকে ইনকর্পোরেট করতে হবে, কারণ আমাদের একটা মেন্টারিং সিস্টেম আছে, সেটা শুধু অনার্স স্টুডেন্টদের জন্য। এবার ওখানে দেখেছেন তো যে স্যাটিসফ্যাকশন সার্ভেতে প্রচুর মেন্টারিং সংক্রান্ত প্রশ্ন আছে। এবার যদি এটা জেনারেলের কাছে যায় তাহলে তারা কিন্তু বলবে যে আই হ্যাভ নো মেন্টর, তাই না? তো এইটার জন্য আমরা একটুখানি ডিলেমায় ছিলাম আর কি, কিন্তু পাঠাতে হবে, তাই তো? একদম। দরকার হলে জেনারেলের জন্য একটা এবং মেন্টারিং সিস্টেম আমাদের ভাবতে হবে। এবং ন্যাকের ফরম্যাটে অনুযায়ী বা এমনিতেও ওনারা কিন্তু এই অনার্স আর জেনারেলের কনসেপ্টটা বোঝেন না, ওনাদের কাছে একদমই সেজন্য একদমই। সবাই স্টুডেন্ট। হ্যাঁ ফলে হ্যাঁ। ওনারা পার্টিকুলারলি স্পেশালি আমি বলবো ন্যাকপিয়ার টিম যখন ভিজিট করতে এসেছিল, ওনারা কিন্তু সব ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টদেরকে মিট করতে চেয়েছেন এবং র্যান্ডমলি সেখানে মানে ডিপার্টমেন্ট ধরে ধরে ডেকে জিজ্ঞেস করেছেন, তো সেখানে জেনারেলের স্টুডেন্টকেও কিন্তু দেখতে চাইবে। বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা, এই আচ্ছা, জায়গাটা এখানে বলি। হ্যাঁ, বলুন স্যার। হ্যাঁ এইগুলো আমাদের ক্ষেত্রে যেটা সুবিধা হয়েছিল, আমরা একটা সফটওয়্যার ইত্যাদি ERP ইত্যাদি দিয়েছিলাম, ফলে আমাদের এখন যত কিছু হয় ছাত্ররাও জেনে গেছে যে মেল আইডি ইজ কম্পালসারি। মেল আইডি না হলে, এটা অনেক দিনের চেষ্টাতেই হয়েছে, এখনো 10% ছেলে মেয়ে আছে যে মেল আইডির পাসওয়ার্ডটুকু ভুলে গেছে, বা মেল আইডি যখনই পাসওয়ার্ড ভুলে যায় ওরা আর একটা পাসওয়ার্ড মেল আইডি ক্রিয়েট করে ফেলে। এটা সমস্যা হয়। আমরা ওই একটা বড়সড় প্রচার, টিচারদেরকেও প্রতি মুহূর্তে ক্লাসে বলা, এইগুলো একটু করতে হবে। মানে এই জায়গাগুলো ওই এসএসএস এর যে পোস্টারটা আছে ন্যাকের, ওইটা দিয়ে প্রচারটা করতে হবে। মানে আমাদের মধ্যেও না একটা অনার্স জেনারেলের মধ্যে ভেদাভেদ আমরা করি বা না হ্যাঁ করি, হ্যাঁ। ছাত্ররাও সেটা বোঝে যে আমরা তো অনার্সের স্টুডেন্ট নয়, ফলে সেই জায়গাটা হয়। কিন্তু এই জায়গাটা একটু চেষ্টা করুন। মেল এখন সব ডিপার্টমেন্টকেই মেল পাঠাতে বলুন, আর কজন রেসপন্স করছে মাঝে মাঝে এই কালচারটা এখন তো তৈরি করতে হবে। আর চেষ্টা বোধহয় করতে হবে যে জেনারেলের জন্য মেন্টারিংটা শুরু করতে, কিছু ভাবে আর কি, অন্তত অনেক স্টুডেন্ট মিলেও যদি একজন মেন্টর হয় তাদের জন্য গ্রুপে, মেন্টারিং সিস্টেমটা যদি তাদের জন্য চালু আছে, এটা অন্তত তো করতে হবে, না হলে তো তারা সবসময় নেগেটিভই লুক। আপনাদের কোনো অডিটোরিয়াম বা যেখানে অনেক ছাত্র একসঙ্গে, সেইখানে মাঝে মাঝেই একটা টার্গেট স্টুডেন্টকে নিয়ে একদম প্রজেক্টরে ফেলে স্টুডেন্ট স্যাটিসফ্যাকশন সার্ভেটা নিয়ে ক্লাস টাইপের করবে, এটা খুব জরুরি। তখনই ওদেরকে এই বিষয়গুলো মেলে আপডেটে কোথায় ঢুকে যায়, আপনার গুগল ফর্মটা তখন শেয়ার করলেন। আমি এই ব্যাপারে একটা সাজেশন এই মুহূর্তে দিয়ে ভুলে যাব, সব ছাত্রকে নিয়ে একটা টেলিগ্রাম গ্রুপ তৈরি করুন। টেলিগ্রাম, আচ্ছা, অল স্টুডেন্ট, মানে যারা আপনার লিস্ট অফ স্টুডেন্ট হিসেবে বানাতে চলেছেন, যারা আপনার 20-21 সেশনে ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ার, অনার্স, জেনারেল, অল স্টুডেন্টস কে নিয়ে করুন এবং সেই টেলিগ্রামের লিঙ্কটা ওয়েবসাইটে দিন। সেখানে একটা বড় করে লিখুন যারা স্টুডেন্ট, ওখানে ক্লিক করলে, আমরা এটা কিন্তু শেষে করেছি জানেন তো, আমাদের যেহেতু খুব বেশি চলে যেত, আমরা এখন 3টে ইয়ারকে নিয়ে 3টে গ্রুপ বানিয়েছি, আমিও সেই গ্রুপে আছি। আর স্টুডেন্টদের মধ্যে সিলেক্টিভ স্টুডেন্টকে আপনি লেখার পারমিশন দেবেন, বাকি সবাই শো করবে। এবং ওইখানেই কলেজের যে ইম্পর্টেন্ট নিউজ গুলোটাকে গুরুত্বপূর্ণ করার জন্য, ধরুন স্কলারশিপের নিউজ ইত্যাদি, ওটা যে এই পরীক্ষার সময় ভীষণ কাজে লাগছে, পরীক্ষার কোশ্চেনও আমরা ওই গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি, তাহলে গ্রুপটা ইম্পর্টেন্ট হয়েছে এবং ছাত্ররা আছে ওই গ্রুপে। আর ওর কোনো সাইজ লিমিট নেই টেলিগ্রাম গ্রুপটা? মানে না না,
একসঙ্গে 2 লক্ষ একটা গ্রুপে বাবা, ঢুকতে পারে, আচ্ছা 2 লাখ। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমরা ওটা ট্রাই করব। হুম। আচ্ছা, এখানে একটা অদিতি একটা প্রশ্ন লিখেছে, জুলজির ফ্যাকাল্টি, বলছে যে অ্যালামনিরা 1 to 3 লাখ কি ডোনেট করেছে নাকি রেজিস্ট্রেশন ফি থেকে কালেকশন হয়েছে স্যার? আপনারা না। বোধহয় কোথাও দেখিয়েছিলেন। বলো তো আর্তিকা। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমাদের অ্যালামনির যে অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে সেখান থেকে ডোনেট করা হয়েছিল, আর আমরা আমাদের রেজিস্ট্রেশন ফিসটাও দেখিয়েছিলাম, ফলে দুটো আচ্ছা। মিলিয়ে আমাদের ওইখানে পৌঁছেছিলাম আমরা। আচ্ছা, আচ্ছা, আরেকটা অ্যালামনি রেজিস্ট্রেশন হুম। কিন্তু কম্পালসারি, মানে সার্টিফিকেট, রেজিস্ট্রেশন হ্যাঁ, নাম্বার, ওটা আমাদের এখনো হয়নি, ওটাই না হলে কোনো স্কোরই দেবে না। হ্যাঁ, কোনো স্টোরি পাবো না আর কি, ধরেই নিচ্ছি। হুম। আচ্ছা, আর এখনো চেষ্টা করুন। হুম, আমাদের পীযূষ বাবু এটা কিন্তু করিয়েছেন, খুব স্লো, মানে এমন কিছু কঠিন প্রসেস নয়। কাউকে একটা 3000 টাকা আমাদের কলেজ থেকে দিলে সে সব অ্যারেঞ্জ করে দিতে পারে। বাহ, আচ্ছা, হ্যাঁ ওটা করে নিতে হবে, ওটা ম্যান্ডেটরি, পীযূষ নাহলে বাবু, তাহলে সেই ওইখানে কোনো লিঙ্কটা মার্কসই পাবো না। হ্যাঁ, সুচন্দ্রা দি, পীযূষ বাবুর হ্যাঁ। নাম্বারটাও রেখে দাও, তাহলে হ্যাঁ। সেই উনি যাকে দিয়ে করেছেন আমরাও যদি তাকে দিয়ে করাই। একদম, আমি মায়ানুষ বাবু থেকে নিয়ে নেবো পরে। না, এটা তো উনি করিয়েছেন মালদাতে। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, আমি তো এখানে কলকাতাতে আমাদের করাতে হবে। ওটা করিয়ে নেওয়া যাবে, ওটা কোনো অসুবিধা নেই, লোক আছে করিয়ে দেবে। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, তাড়াতাড়ি করতে হবে স্যার। হ্যাঁ, বললেই সামনের সপ্তাহে। আচ্ছা, এইখানে বর্ণালী লিখছে ফিজিওলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে যে ইন প্রেজেন্ট প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন ফিল্ড স্টাডি ইজ নট পসিবল, ইজ সার্ভে ওয়ার্ক বাই গুগল ফর্ম কুড বি টেকেন ইনটু অ্যাকাউন্ট? গুগল ফর্ম দিয়ে সার্ভে করা এই ধরনের কি? হ্যাঁ, এটা বোধহয় ডিপার্টমেন্টের ডিসিশন, মানে তারা যেটাকে কনসিডার করছে মার্কস দেওয়ার জন্য এলিজিবল সেটাকেই ধরবে। মানে আলটিমেটলি কোনো কিছু একটা হচ্ছে কিনা, সেটা ফিল্ড সার্ভে রিলেটেড হোক বা প্রজেক্ট ওয়ার্ক হোক, ওখানে স্ল্যাশ দিয়ে অনেকগুলো অপশন আছে, তো একদম। সেইগুলো কোনো একটা যে হচ্ছে কোনো একটা কিনা অফ করা যেতে পারে, তাই তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবং সেটা ডকুমেন্টেশন থাকবে। হ্যাঁ, একদম। হ্যাঁ, অবশ্যই। আচ্ছা, আমি এখানে আরেকটা কোয়েশ্চেন এই রিলেটেড দেখছিলাম যে ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট বা হ্যাঁ, মানে সেই ক্ষেত্রে ট্যুরটাকেও কনসিডার করবে, ডিপেন্ড করছে সেই ট্যুরটার কোনো প্রজেক্ট বা কোনো মানে প্রজেক্ট রিপোর্ট বা কোনো কিছু তারা সাবমিট করছে কিনা, বা সেটা তাদের সিলেবাসে যেটা রয়েছে সেটার সাথে রেলেভেন্ট কিনা এইটা। আচ্ছা, আর এখানে আরেকটা প্রশ্ন আছে যে এক্সটেনশন প্রোগ্রামের মধ্যে কি কি আসবে, মানে যে কোনো আউটরিচ অ্যাক্টিভিটি সবকিছু এক্সটেনশন প্রোগ্রাম হবে নাকি? মানে এনসিসি এনএসএস এর অ্যাক্টিভিটি গুলো ধরুন, হ্যাঁ, এইখানে এক্সটেনশন বলা আছে যে যেটা গাইডলাইনে রয়েছে যে এক্সটেনশন প্রোগ্রাম হতে হবে এনসিসি এনএসএস বা কোনো এনজিও, গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশনও হতে পারে, এদের সাথে কোলাবোরেটিভ ওয়েতে যেগুলো হচ্ছে সেইটা। তো সেই ক্ষেত্রে কোলাবোরেশন থাকলে ওই পয়েন্টটায় মার্কস পাওয়া যাবে, কোলাবোরেশন না থাকলে কিন্তু সেটা কনসিডার করছে না। মানে কোলাবোরেশন মানে এনসিসি এনএসএস এর সঙ্গে কোলাবোরেশনটাও কনসিডার হবে, তাই তো? হ্যাঁ, সেটাও নেবে। আদারওয়াইজ রেড ক্রস বা ওই ধরনের কোনো সংস্থা, তাই তো? যে কোনো এনজিও হতে পারে, এনজিও, গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন, এমনকি রেজিস্টার্ড ক্লাবও হতে পারে। হ্যাঁ। আচ্ছা, না, আমরা যেরকম ধরুন এই যে এই মানে ইয়াসের জন্য আমাদের ছাত্ররা এবং স্টুডেন্টরা মিলে গিয়ে রোটারি ক্লাবের সঙ্গে গিয়ে কয়েকদিন আগেই দিয়ে এলো, সেটাও তো একটা অ্যাক্টিভিটি। হ্যাঁ, একদম, শুধু একটা ডকুমেন্টেশন যেন থাকে, মানে আপনারা যে কোলাবোরেটিভ ওয়েতে করেছেন ক্লাবের সাথে, উনাদেরকে বলবেন কোন একটা সার্টিফিকেট বা অ্যাটলিস্ট আপনারা ওনাদেরকে অ্যাপ্রোচ করেছেন সেই রকম কিছু ডকুমেন্ট যেন অবশ্যই থাকে, আর ছবি থাকতেই হবে। ঠিক। তাহলে রোটারি ক্লাবকে দিয়ে একটা লিখিয়ে নিতে হবে স্যার। একদম লিখে নিতে হবে। ঠিক আছে, এই জায়গাটা একটু বলি, আমাদের স্কোরটা এখানে কম হয়েছে। কোথাও কোনো ধরুন রোটারি ক্লাবই যদি আপনাকে একটা রেকগনিশন, একটা সার্টিফিকেট অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন করে যে এই কাজের জন্য, এটা কোলাবোরেশনের চিঠির বাইরেও সেই রকম যদি কোনো সার্টিফিকেট পান সেই রেকগনিশনের, সেটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, আর একটা জিনিস, এই যে ধরুন কলেজ ওভারঅল যদি কোনো অ্যাওয়ার্ড পায়, ধরুন আমাদের যেমন ওই জি 24 ঘন্টার একটা এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিল একটা মাদার টেরেসা ইন্টারন্যাশনাল বডি, তো এইগুলো আমরা কোথায় দেখাবো? এগুলো তো এটাও আপনি এক্সটেনশনের মধ্যে রেকগনিশনের একটা জায়গা রয়েছে, সেখানে আপনি দেখাতে পারেন। আর এছাড়া যদি পার্টিকুলার কোনো টিচার রেকগনাইজড হয় তাহলে সেটারও একটা আলাদা মেট্রিক্স রয়েছে, সেখানেও আপনি দেখাতে পারেন। হ্যাঁ, টিচারের গুলো দেখাই, কিন্তু ইনস্টিটিউশনটা কোথায় দেখাবো বুঝতে পারি না আর কি, মানে
সেখানে ইনস্টিটিউশন আলাদা করে নেই, কিন্তু গ্রুপ অফ টিচার্স যদি ওটার মধ্যে ইনক্লুড থাকে তাহলে আপনারা ইন্ডিভিজুয়াল সেখানেও দেখাতে পারেন। আর এক্সটেনশনের মধ্যে তো মানে ইনস্টিটিউশন রয়েছে, সেখানেও দেখাতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এখানে আর একটা প্রশ্ন আছে যে নিউ মডালিটিস অফ পিয়ার টিম ভিজিট, আশিস বাবু প্রশ্ন করছেন ম্যাথ ডিপার্টমেন্ট থেকে, যে নিয়মটা কি? এই কোয়েশ্চেনটা ঠিক আরেকবার রিপিট করবেন? না, আমি আসলে এইটাই জানতে চেয়েছি মেনলি, যে আমি একটু এটা শুনেছিলাম যে আগের বার যেভাবে পিয়ার টিম ভিজিট হয়েছিল তারা 2-3 দিন থাকতো বা অনেক বেশি কিছু দেখতো, এবারে বোধহয় এখন নতুন নিয়মে সেটা বোধহয় একটু চেঞ্জ হয়েছে। সেইটার যদি একটু আপনারা যেহেতু করিয়েছেন, যদি ওটা আমি বলছি, ওটা আমি বলবো ভেবেছি। আর আরেকটা সুচন্দা ম্যাম, আমার আরেকটা প্রশ্ন ছিল, যেটা স্যার বলেছিলেন যে ওই অ্যাড অন কোর্সের ব্যাপারটা যেটা বোধহয় নতুন করতে হবে, সেইটা মানে নতুন সেই ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝিনি আর কি, ওইটা যদি একটু ক্ল্যারিফাই হওয়া আমাদের। আচ্ছা, অ্যাড অন কোর্সের মেট্রিক্সটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমাদের যখন আমরা করেছিলাম সেইখানে ছিল যে অ্যাড অন কোর্স কতগুলো আছে এবং তাতে কত স্টুডেন্ট পার্টিসিপেট করে। এখন যেটা নতুন মেট্রিক্স দিয়েছে সেখানে দিয়েছে যে ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ কতগুলো অ্যাড অন কোর্স শুরু হয়েছে, অর্থাৎ একটা একাডেমিক সেশনে যদি একটা শুরু হয়ে থাকে তাহলে সেটার জন্য মার্কস আছে, আর যেগুলো পুরনো আছে সেগুলো তো কন্টিনিউ হতেই পারে। আর আরেকটা ম্যাট্রিক্স রয়েছে সেখানে যে কতজন স্টুডেন্ট পার্টিসিপেট করছে অ্যাড অন কোর্সে, সেইটার উপরে বেস করে স্কোরটা হবে। আচ্ছা, ধরুন আমাদের একটা কমিউনিকেটিভ ইংলিশের সার্টিফিকেট কোর্স আছে, সেটা অনেকদিন থেকেই আছে, 2015 থেকে ধরুন আছে, কিন্তু ওটা তো প্রত্যেক বছরই নতুন করে ব্যাচ আসছে, নতুন করে ইন্ট্রোডিউস হচ্ছে, কিন্তু সেটা আমরা নিউ ইন্ট্রোডিউসড এর মধ্যে লিখছি, তাই তো? ডেটা টেমপ্লেট যেটা রয়েছে এখানে, ডেটা টেমপ্লেটে না প্রত্যেক বছরে কোন কোন মানে কোর্স ইন্ট্রোডিউস হচ্ছে এবং কোনটা কন্টিনিউ হচ্ছে, সেটাতে কতজন এনরোল করছে, কতজন পাসড আউট হচ্ছে, সবকিছু ডিটেলসই চাইবে ওনারা। ফলে আপনার যেটা 2015 থেকে আছে আপনি তো সেটা প্রত্যেক বছর দেখাচ্ছেনই, এইটা পার্টিকুলারলি বলছে যে নতুন কিছু ইন্ট্রোডিউস হয়েছে কিনা সেইটা দেখানোর জায়গা। বুঝতে পেরেছি। চন্দ্রাদি, এই ব্যাপারে আমার একটা প্রশ্ন আছে। আচ্ছা ম্যাডাম, যদি আমরা কোনো ইনস্টিটিউটের সাথে, যেমন আমরা গত বছর থেকে শুরু করেছি আইআইটির সাথে কোলাবোরেশনে কিছু কম্পিউটার কোর্স করাচ্ছি, এবার এটা ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ ডিপার্টমেন্টের ছাত্রদের করাচ্ছি আর সার্টিফিকেট দিচ্ছে স্পোকেন টিউটোরিয়ালের সাথে আইআইটি, তাহলে এইটা যদি আমরা 30 ঘন্টা করি তাহলে এটা কি অ্যাড অন কোর্স হিসেবে অ্যাড হবে, মানে দেখাতে পারবো? একদমই একদমই, এটাই অ্যাড অন কোর্স হবে। মানে আপনি ওটাকে যে সিলেবাস একটা রেডি রাখবেন যেটাতে আপনার মানে 30 আওয়ার্সটা কিভাবে আপনি ডিভাইড করেছেন সেইটা দিতে হবে। আপনার অ্যাড অন কোর্স যার সাথে কোলাবোরেশনে করছেন, অর্থাৎ আইআইটির সাথে, তাদের সাথে আপনার কোলাবোরেশনের যদি কোনো মৌ থাকে তাহলে সেটা আরো একটা জায়গায় মার্কস পাবেন। না হলেও এই ক্ষেত্রেও আপনাদের যদি মৌ নাও থাকে তাহলেও একটা যেন কোলাবোরেশনে মানে কোনো ডকুমেন্ট থাকে, সেটা হবে কোলাবোরেশনের জায়গায়, প্লাস আপনার অ্যাড অন কোর্স আছে বলে এখানে পাবেন। ফলে আপনি 3 জায়গায় মার্কস পেতে পারেন এটার জন্য। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আমি জিজ্ঞেস করে নি একটা জিনিস। গত বছর আমাদের মানে একটা এনজিও যারা ক্যালিকাট ইউনিভার্সিটির সাথে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ এবং তার সেই এনজিও মিলে একটা কোর্স চালু করে, সেটা হচ্ছে মানে যারা মানে গভর্নমেন্টের ওয়ার্কিং মানে যারা এন্টোমোলজিস্ট আছে, যারা এই ম্যালেরিয়া কন্ট্রোলের কাজ করে আর কি, ম্যালেরিয়া মানে ফাইলেরিয়া কন্ট্রোলের কাজ করে, তাদের জন্য একটা 30 ঘন্টার কোর্স করেছিল। সেটাও কি আমাদের এখানে এক্সটার্নাল অ্যাক্টিভিটি মানে এক্সটেনশন অ্যাক্টিভিটি হিসেবে ধরা হবে? স্যার, এটা তো আপনি ইউনিভার্সিটি বললেন, মানে সেটা কি আপনার কলেজে হচ্ছিল বা আপনাদের থ্রুতে না, এটা হচ্ছে? অনলাইনে। না, মানে সেখানে আপনারা কিভাবে পার্টিসিপেট করেছেন? মানে সেখানে আমরা ছিলাম, এক্সপার্ট হিসেবে ছিলাম এবং আমাদের অ্যাফিলিয়েশন, আমরা আমাদের মানে কোর্সটাকে আমরা অ্যাফিলিয়েট করেছি, যে আমাদের থ্রু দিয়ে এটা চলছে আর কি। আমরা ওই এনজিও এবং তার সাথে ক্যালিকাট ইউনিভার্সিটি, 3টে অর্গানাইজেশন আচ্ছা, মিলে। হ্যাঁ নিশ্চয়ই, মানে আপনারা যদি সেখানে অ্যাজ টিচার বা আপনাদের স্টুডেন্টরা পার্টিসিপেট করে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই আপনারা দেখাতে পারবেন। এক্সপার্ট হিসেবে ছিল না, সেখানে স্টুডেন্ট পার্টিসিপেশন ছিল না।
ছিল না, ওটা তো ছিল কিন্তু যে যারা সার্টিফিকেট ছিল কোর্সে সেখানে বোধহয় সার্টিফিকেটের নাম ছিল, তাই তো আমাদের কলেজের? এক্স্যাক্টলি। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে আপনারা মানে এটা বাইরের জন্য মানে বাইরের স্টুডেন্টদের জন্য ছিল, সেক্ষেত্রে একদম, আপনারা একদম। দেখাতে পারেন কোর্সটা আছে, তবে স্টুডেন্ট পার্টিসিপেশনের জায়গাটায় হয়তো আপনারা মার্কস নাও পেতে পারেন, তবে দেখিয়ে দেবেন, দেখিয়ে না, দিলে এটা- ওনারা যদি কনসিডার করে পেয়েও যেতে পারে। না, এটা তো ইন্টারন্যাশনালি ইম্পর্টেন্ট একটা হ্যাঁ, কোর্স। এটা একটা আউটরিচ অ্যাক্টিভিটির মধ্যে Outreach বিরাট। হ্যাঁ, এক্সটেনশনে তো ডেফিনেটলি দেখাবেন, হ্যাঁ, না extension এক্সটেনশনে এ তো ডেফিনেটলি দেখাবেন, আমি অ্যাড অন কোর্সের জায়গা থেকে বলছি না। কোর্স হবে না, অ্যাড অন কোর্সে আমাদের কনসিডার অ্যাড অন কোর্সে এটা হবে না, অ্যাড অন কোর্সে কেন আমাদের যদি এক্সটার্নাল আউটরিচ কোর্স হিসেবে যদি অ্যাড অন কোর্স দেখায়, সবসময় স্টুডেন্টদের জন্য করতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই। না, ওখানে একটা স্টুডেন্ট পার্টিসিপেশনের জায়গা আছে স্যার, তাহলে ওইখানটা ভ্যাকেন্ট না, যাবে। সেটা তো আমরা ইন সার্ভিস ক্যান্ডিডেটদের জন্য করছি, সেটা অল ইন্ডিয়া বেসিসে। স্যার এটা এক্সটেনশন অ্যাক্টিভিটি হবে, আমরা অন্য কলেজকে সমৃদ্ধ করছি আমাদের জ্ঞান দিয়ে। অন্য কলেজ নেই এখানে অন্য তো, কলেজ না, এটা ইন সার্ভিস ক্যান্ডিডেটদের জন্য, যারা চাকরি করে তাদের জন্য রিফ্রেশার কোর্স টাইপের। না স্যার, অ্যাড অন কোর্স মানে কিন্তু আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য, যেহেতু এখানে আমাদের স্টুডেন্টদের পার্টিসিপেশন নেই, ইটস অ্যান এক্সটেনশন অ্যাক্টিভিটি, কিন্তু এটা হতে পারে আউটরিচ প্রোগ্রাম, এটা আমরা ওই এক্সপার্টাইজ শেয়ার করছি উইথ আদার্স, কিন্তু যেহেতু এখানে আমাদের স্টুডেন্টদের কোনো বেনিফিট নেই, সেই জন্য আমার মনে হয় এটা অ্যাড অন কোর্স বলে ধরা যাবে না। কোর্স মানে ডাইরেক্টেড ফর মাই স্টুডেন্টস অনলি। এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা, বর্ণালী ও আমাদের এমএইচআরডি সেলের প্রোগ্রাম অফিসার আর কি, তো ওর একটা প্রশ্ন যে টুইটার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট অফ কলেজ এটা কি কোনো পয়েন্ট ক্যারি করে? বিকজ এটা বারবার এআইএসএইচি বারবার বলে, এআইএসএইচি রেকমেন্ডস এটা আর কি, সেই জন্য করে কি? না, ন্যাকের মধ্যে এইটা কিছু রিলেটেড নেই না? কিছু নেই। না, আমি এখানে একটা বলি, এটা হুম। অনেক সময় আমরা যেহেতু অতটা সিনসিয়ার নয়, সবসময় জিওট্যাগ ছবি রাখতে পারি না, ফেসবুকে যদি আপলোড করে রাখেন ওটাও এক ধরনের হয়তো আগামী দিনে প্রমাণ হবে। হ্যাঁ, একটা ডকুমেন্টেশন আছে। হ্যাঁ, করতে পারেন, এখানে আলাদা করে স্কোরের জায়গা কিছু। আচ্ছা, এখানে আর একটা প্রশ্ন করছে নিতাই ম্যাথ ডিপার্টমেন্ট থেকে, যে ধরা যাক 2010-এর স্টুডেন্ট যে পাস আউট করেছে, সে গভর্নমেন্ট জবে ঢুকেছে 2017-তে, এটা কি কাউন্ট হবে আদৌ? যে হ্যাঁ হ্যাঁ একদম, স্টুডেন্ট সে যদি চাকরি পায় আপনার এই 5 বছরের মধ্যে সেটা কাউন্ট হবে, সে যত পুরনোই পাসড আউট হোক না কেন, সেটা হবে না? আচ্ছা, হ্যাঁ 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 একদম। আচ্ছা, কারণ এইখানে একটু- রিসেন্ট স্টুডেন্টরা সবসময় তো চাকরির জন্য এলিজিবল হবে না, বা অনেকেই হায়ার স্টাডিজে যায়, ফলে পুরনো স্টুডেন্টরাই বেশি পায়, ফলে এটা অবশ্যই মানে হবে, এবং এই ধরনের স্টুডেন্টকেই খুঁজে বার করতে হবে। তাহলে ধরুন যারা পরে গেট নেট গুলো কোয়ালিফাই করলো আমাদের কলেজ থেকে, সেটা আপনি প্রগ্রেশনে দেখাতে পারবেন, একদম সেগুলো সেটা লেখা যাবে। প্রগ্রেশনে দেখানো যাবে। মানে আমরা খুব স্কেপটিক্যাল থাকি প্রত্যেকবার যে আমাদের তো সরাসরি কোনো রোল নেই ওটাতে, মানে আমাদের কলেজ থেকে বেরিয়ে তো পাচ্ছে না, সেজন্য একদম দেখাই না, কিন্তু ওগুলো দেখানো যাবে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ একদম। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমরা যারা ডিগ্রি কলেজে রয়েছি তাদের মাস্টার্স এর পরে অনেকেই নেট কোয়ালিফাই করে, ফলে আমরা ডাইরেক্টলি ইনভলভ না হলেও কিন্তু আমাদের ওই মেট্রিক্স গুলোতে সেই সমস্ত স্টুডেন্টকে ইনক্লুড করতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এই জায়গাটা আমি আবারও বলি, ওই স্টুডেন্টদের যেমন কারেন্ট স্টুডেন্টদের নিয়ে একটা টেলিগ্রাম গ্রুপ করলে, একটা অ্যালামনির গ্রুপ টেলিগ্রাম গ্রুপ করে দিন, সেখানেও ওখানে সবাইকেই যা কিছু লেখা পারমিশন দিন, কিছুটা শেয়ার করুন যে কি কারণে আমাদের এইটা দরকার, সবাই করবে না, আমরা তো এইভাবে চলি না, ফলে যে যা পারছে, যেখানে চাকরি পেয়েছে, সে যদি অ্যাটলিস্ট একটু ইনফরমেশন শেয়ার করে, হ্যাঁ সবাই অ্যাড করতে থাকুক, তারপর আমরা রেজিস্ট্রেশন করবো আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের ডিপার্টমেন্টালি আছে, বুঝেছেন, আমরা ওদের নিয়ে স্টুডেন্ট ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম করাই, ওখানে আমাদের অ্যালামনিরা আসে, যারা ধরুন আইআইটি তে আছে বা ইজারে আছে বা ইত্যাদি, তারা এসে বলে, মেন্টরিং করে, সেগুলো করি, কিন্তু ওভারঅল অ্যালামনি গ্রুপ সেভাবে আমাদের নেই আর কি, সেটা একটা করতে হবে, তাই তো? মানে একটা অ্যালামনি পোর্টাল কলেজ ওয়েবসাইট, আচ্ছা, মানে একদম অফিসিয়ালি এটা একটু জাঁকজমক ভাবে একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্টের মতো করে একদিন একটা অনুষ্ঠান করে ব্যাপারটা যখন থাকবে অনলাইনে নিয়ে নিন, আপনাদের আছে যেহেতু, নিয়ে একটা অফিসিয়ালি উদ্বোধন টাইপ করুন, এবং এর পারপাসটা বোঝানোর ওখানে কিছু স্লাইড শেয়ার করে রাখবেন, কি কারণে এটা দরকার হচ্ছে, এবং
কিভাবে আমরা কোঅপারেট করতে পারি ওদের। একদম, কিন্তু আনলেস এন্ড আনটিল ইট ইজ নট রেজিস্টার্ড তাহলে আমাদের কিন্তু গণ্য হচ্ছে না, তাই তো? এই দাঁড়াচ্ছে। না তা নয়, হ্যাঁ, ওখানে তো অ্যালামনি মিট হবে, রেজিস্ট্রেশনের জন্য একটা নাম্বার আছে, ওটা পাবেন না, কিন্তু অ্যালামনি মিটে তো অ্যালামনি মিটের নম্বরটা পেতে পারি তা সত্ত্বেও। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ আমরা অবশ্যই এটা পাবেন। ভাবছিলাম এইটা রেজিস্ট্রেশন একটু না বলি। হলে বোধহয় কোনোটাই পাওয়া যায় না অ্যালামনি। না 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 না, একদমই এরকম না। কোনো ব্যাপার নেই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে না দ্যাট না ইজ সেটা ওই 5 নাম্বার আছে ওখানে। হুম হুম হুম। আমি ওখানে এই তো জায়গাটা 3টে একটু পার্ট বলে আছে, নিই। অ্যালামনি জায়গাটা 3টে পার্ট আছে একদম। হ্যাঁ বলুন আমি যেটা স্যার। বলছি, অ্যালামনি মানে লাস্ট 5 ইয়ার্স এর স্টুডেন্ট নয়, একদম 20 বছর আগে যে পাস আউট সেও অ্যালামনি। ফলে এই অ্যালামনি মিট মানে এই ধারণা নেবেন না যে লাস্ট 5 ইয়ার্সে যারা পাস আউট হয়ে গেছে তাদেরকে এই অ্যালামনি মিটে আনবেন। অ্যালামনি মিটে তারাই আসবে যারা কলেজকে সমৃদ্ধ করেছে, অনেক বড় বড় জায়গায় আছে, তার কোনো বয়স ম্যাটার করবে না, ঠিক আছে? আর একটা আমরা এবারে করেছি, সেটাও আমি বলে রাখি, বেশ কিছু ভালো যারা বিদেশে এস্টাবলিশ তাদের আমরা ভিডিও ক্লিপস নিয়েছিলাম। এই ভিডিও ক্লিপস গুলো ধরুন ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ 2-3 জন করে অনেক হয়ে গেছিল, সেইটা নিয়ে আমরা একটা ভিডিও বানিয়ে রেখেছিলাম ওনাদেরকে দেখানো, সেটা দেখানো হয়েছে। এবং আমরা অনলাইনে অ্যালামনি মিটও হয়েছে, মানে ওনারা প্রেজেন্ট ছিলেন, আমাদের ফিজিক্যালি যারা অনলাইনে কথা বলেছেন তাদের সাথে, অনলাইন মিটও হয়েছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো এটা ভালো আইডিয়া। তাহলে আমরা এটা অন্তত করতে পারি যতদিন না রেজিস্ট্রেশন হয় বাকি দুটো পয়েন্টের জায়গায়। ঠিক আছে, তাহলে আর কারোর কোনো প্রশ্ন আছে এখানে উপস্থিত কারোর? আমি চ্যাট বক্সে আর নতুন ধরনের প্রশ্ন কিছু দেখতে পাচ্ছি না। কোনো প্রশ্ন থাকলে কেউ মাইক্রোফোন তাহলে অন করে বা হ্যান্ড রেজ করলে সৌরভ বোধহয় মাইক্রোফোন আনমিউট করে দেবে, তাহলে বলতে পারেন। আচ্ছা আমাকে একটু স্ক্রিন শেয়ার করতে দিত না? হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু অ্যাক্সেসটা দাও তো, তাহলে পরিশোধনটা তুলে নাও। হ্যাঁ আচ্ছা আমি একটা কথা বলি, একটা ইম্পর্টেন্ট আমরা শেষ মুহূর্তে পয়েন্টটা পেয়েছি, একটা লিঙ্কেজ এস্টাবলিশ করা যায় একটা দুটি কলেজের মধ্যে, একটা অফিসিয়াল লেটার। ধরুন আপনার কলেজের সঙ্গে আমাদের কলেজের কিছু এক্সপার্টাইজ আমরা শেয়ার করতে পারি, এমনকি ফ্যাকাল্টি এক্সচেঞ্জ করতে পারি, আপনার বেস্ট প্র্যাকটিসের। এই যে আজকে যেটা হচ্ছে, ইটস এ পার্ট অফ লিঙ্কেজ মডেল হতে পারে। একদম একদম, যে আপনারা আপনাদের কিছু কিছু ভালো জিনিস আমাদের সঙ্গে শেয়ার করবেন, তার জন্য একটা অফিসিয়াল ফরম্যাটে আমি পেয়ার দিলাম বা আমি আমার প্রিন্সিপালকে পাঠালাম, আপনারা সেটা ডিসকাস করে সেটাকে মান্যতা দিয়ে আবার আমাকে জানালেন যে আপনারা অ্যাকসেপ্ট করলেন, এবং আপনারা কোন কোন ফিল্ডে আমাদেরকে একদম এক্সপার্টাইজ দিতে পারেন। এটা করা যেতে এরকম আমরা দুটো কলেজে আমাদেরও আছে, দুটো কলেজের সঙ্গে আর কি, বনগা কলেজ আর সেন্ট পলস আপনার, আর হাওড়া গার্লস। হ্যাঁ এটা একটু বাড়িয়ে নিতে একদম পারেন, এটা কিন্তু স্কোর ওরা অ্যাকসেপ্ট করেছে। স্যার এটা কি তাহলে এটা করা যাবে তো স্যার? দেখুন স্যার এটা কি মৌ করতে হবে, মানে লিংকেজটা কিভাবে, সেটআপ লিংকেজটা কিভাবে, ডকুমেন্টে? হ্যাঁ আমি বলছি লিংকেজটা ধরুন আমার মনে হচ্ছে আপনারা যদি রাজি হন, আমি আমাদের আইকিউএসির সঙ্গে কথা বলি, আপনাদের কলেজের সঙ্গে করতে চাই যে আমরা একটা আমাদের প্যাডে আমরা কলেজের সঙ্গে একটা অফিসিয়াল লেটার ইস্যু করলাম, তার রেফারেন্স নাম্বার ইত্যাদি থাকলো। এবার আমাদের অ্যাপিল আমরা কোথায় কোথায় আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই, সেইটা পরে আপনারা যদি অ্যাকসেপ্ট করে আপনারা ওই কোন কোন জায়গায় দিতে চান, এই অফিসিয়াল লেটারটা যদি হয়ে থাকে, এবার যখন যেরকম ধরুন একটা ফ্যাকাল্টি এক্সচেঞ্জ হলো, আপনার কলেজের টিচার আমাদের ইংরেজি পড়ালো, ধরা যাক একটা সিলেবাসের একটা পার্টই আপনার টিচার দায়িত্ব নিল, আমারও টিচার নিল, এরকম করে যদি কিছু কিছু কাজ করা যায়, সেই টিচার যখন ক্লাস নিল, ধরুন 5টা করলো, সেই 5টা ক্লাসের রেসপেক্টে আমি অ্যাজ প্রিন্সিপাল তাকে সার্টিফাই করলাম, একটা সার্টিফিকেট দিলাম, সেটা তার কেরিয়ার অ্যাডভান্সমেন্টও কাজে লাগবে। একই সঙ্গে অ্যাজ এ পার্ট অফ লিঙ্কেজ মডেল, যে দুটো কলেজকে সার্ভ করছে, এটা কিন্তু একটা সহজ উপায়, একটা নাম্বার পাওয়া যায়, এবং টিচারদের একটা এটাকে ইনভাইটেড লেকচার করা যেতে পারে, তাহলে সেই টিচারও সুবিধা হবে, আমার ছাত্ররাও সুবিধা হবে। ধরুন আপনার মনে হয় যে যে টিচার চায় এই ধরনের এক্সচেঞ্জে অন্য কলেজে অনলাইনে ক্লাস পেতে, সেগুলো আইকিউএসি এক্সপ্লোর করলো, যারা আগ্রহী আমাদের জানালো, আমাদের টিচাররা আমি জানালাম, এবার একটু সেই ডিপার্টমেন্টের ফোন নাম্বার দিয়ে তাদের সঙ্গে কনসাল্ট করে 5-7টা করে ক্লাস, সিলেবাসের কিন্তু একটা পার্ট, একটা ক্লাস নিলে কিন্তু ফ্যাকাল্টি এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম হবে না, মানে একদম একটা কলেজে অনেকগুলো টিচার আমাদের ক্লাস নেবে, আপনার অনেকগুলো টিচার আমাদের ক্লাস নেবে, মানে এফেক্টিভ হতে হবে আর কি। সেই
আমি শুধু করে খাতায় কলমে করে রাখলাম দিয়ে কিছু না, করলাম না, সেটা হবে একটু না। নিদর্শন রাখা দরকার। একদম, একদম। এবং এটা কিন্তু অনলাইন সিস্টেমেই সম্ভব, এটা ফিজিক্যাল ফর্মে ক্লাস হলে হবে না। কাজেই একদমই। এটাই কিন্তু সুবর্ণ সময় সুচন্দ্রা ম্যাডাম। একদম আচ্ছা, একদম। আপনি কে আমি তো বলছেন? চাই যত বেশি এই ধরনের আর যিনি বলছেন একবার নামটা বলুন। আমি প্রফেসর নীলাংশু দাস, আমি হ্যাঁ। এই কলেজের স্যার। স্যার, হ্যাঁ, মলিকুলার বায়োলজি কোন- উনি হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট। আমার সাবজেক্ট মলিকুলার বায়োলজি, আচ্ছা, মাইক্রোবায়োলজি। আপনার গলাটা খুব পরিচিত লাগছেন, জানি না কেন, এনকারেজিং টোন অবশ্য। ভেরি গুড। নেক্সট। আচ্ছা, আরেকটা বলে নিই, পিয়ার টিম ভিজিট নিয়ে আমি বলে নিতে চাইছি এরকম, এটা এই খুব বেশি বলার নয়, এটা পরে আবার বলার জায়গা আসবে এবং করতে হবে। আমার কলেজে যেটা করেছিলাম, আমি তো আইকিউসি কোঅর্ডিনেটর ছিলাম, তারপরে হয়েছি, আমি এটার মধ্যে খুব ইনভলভ। এবার একটু অসুবিধেই থাকে যে সবাইকে আমরা পাই না, এটা ফ্যাক্ট। আপনার প্রিন্সিপাল যেভাবে বললেন, এটা খুবই পজিটিভ দিক, এবং এটা হলে আপনার কলেজ কিন্তু পাবে বলে আমার মনে হয়। অন্তত আইকিউসি কোঅর্ডিনেটরকে দেখে আমার তাই মনে হচ্ছে। আর এইটু আমাদের যেগুলো মনে হলো, এটা যদি কোথাও কাজে লাগে, আপনারা যদি কাজে লাগাতে পারেন, অর্থাৎ কাল থেকেই যদি নেমে পড়েন, অনেক কাজ আছে, কিন্তু নামলেই বুঝতে পারবেন অনেক কাজ আছে। হ্যাঁ, নিতাই হাত তুলেছে, একটু দেখবো কি বলবে নিতাই। হ্যাঁ, আমি একটু এক সেকেন্ড একটু বলে নিই। মানস বাবু একটা কি বলে নেবেন বলছেন, ওটা বলে বলেন তারপর বলেন প্লিজ প্লিজ। হ্যাঁ, পিয়ার টিম ভিজিটে আমাদের কলেজ যেটা করেছিলাম, আমরা একাধিকভাবে টিচার, মানে মাঝে মাঝেই কিছু বাইরে থেকে প্রিন্সিপাল, ওই যেমন টেকেদাস কলেজের প্রিন্সিপাল এসেছিলেন, কুচবিহার কলেজের প্রিন্সিপাল এসেছিলেন, মেদিনীপুর কলেজে, অর্থাৎ 3বার আমরা ভিজিট করিয়েছিলাম। মূলত আমি চেয়েছিলাম, ওই 3টে ভিজিটই কিন্তু এফেক্টিভ হয়েছিল এবং সবাইকে উৎসাহ তৈরি করেছিল। লাস্টে একদম ভিজিটের 15 দিন আগে কুচবিহার কলেজের প্রিন্সিপাল আমাদের কলেজে এসেছিলেন। তিনি ন্যাক পিয়ার টিমে প্রায় 25টা কলেজ ভিজিট করেছেন। ফলে ওনার যে অভিজ্ঞতা, শেষ মুহূর্তে পিয়ার টিমে বেশ কিছু সমস্যা এসে দাঁড়াচ্ছিল। ডিপার্টমেন্টের প্রেজেন্টেশনে শক অ্যানালিসিসে উইকনেস কোনটা, চ্যালেঞ্জ কোনটা, এই ধারণা কিন্তু সকলের নেই। আমরা উইকনেস থেকে ওরা কিন্তু সব ধরে ফেলবে। ফলে উইকনেসটাকে এমন বলতে হবে, ওটা একটা চ্যালেঞ্জ, নট উইকনেস। এক্সটার্নাল যা কিছু সেটাকেই চ্যালেঞ্জ বলতে হবে। উইদিন দ্য ইনস্টিটিউশন যদি কোনো খামতি থাকে, ওটাই বেসিক্যালি উইকনেস। অনেকে গুলিয়ে ফেলে উইকনেস চ্যালেঞ্জ। তার ফলে ডিপার্টমেন্টে খুব ঘটা করে শক অ্যানালিসিসের বলার কোনো প্রয়োজন নেই। আর ফ্যাক্টকে এসএসসিটি আমাদেরকে বারণই করেছিল যে ওই কথাটা লিখবেনই না, ওরা পার্মানেন্ট টিচার। ফলে এইগুলো কিন্তু আমরা অ্যাডভান্টেজ পেয়েছিলাম। ওই ফ্যাক্ট বলে ওরা ঘাবড়ে যাবে, সে আবার কি ধরনের টিচার, ফলে ওখান থেকে একটা জটিলতা হবে, ওরা তখন ওটাকে রিজেক্ট করে দিতে পারে। তার আরো আদ্যপদ আমরা পার্মানেন্ট টিচার বলি, আমাদের এই মুহূর্তে পার্মানেন্ট টিচার 100%, এবং ওটা অ্যাকসেপ্টেড হয়েছে। এই পিয়ার টিম বলতে যেটা সবকিছু প্রস্তুত হয়ে যাবে, একটা মক ভিজিট আমার সাজেশন প্রিন্সিপালকে বলবো এটা করাবেন। সেটা একটা কলেজের প্রিন্সিপাল, দুটো কলেজে নিয়ে একজন দুজনকে এনে করলে দেখবেন অনেকটা রিকভার করে যাবে, অনেক খামতি থাকবে। ভিজিটের ঠিক আগেই করতে হবে, তা নাহলে অন্তত 1 মাস আগে একটা আর 15 দিন আগে একটা, এরকম ভাবে করলে পিয়ার টিমের যে নাম্বারটা আছে 30%, ওটাও কিন্তু এনসেভ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, সেটাই করা যাবে। হ্যাঁ। আচ্ছা, আর একটা জিনিস মানস বাবু, আপনার কলেজে যে সফটওয়্যারটা আপনি নিয়েছেন, ওটা করে আপনার ন্যাকের ডেটা গুলো অনেক অর্গানাইজড হয়েছে নাকি? এতে খুব সুবিধা হয়েছে। ইআরপি যে সিস্টেমটা আছে আপনার কলেজে, যে এক্সিস্টিং ইআরপি সিস্টেমটা আছে বা অ্যাপ যেটা আছে আর কি, ওটা নেওয়ার পর থেকে আপনার আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পেরেছি। এটা দেখুন, এইটা আমরা নিয়েছি 2018 সালের মে মাসে, এপ্রিল মাসে, না 17 এপ্রিল। এটা ভীষণই ভালো। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এরকম সিস্টেম ছাড়া এই যখন যেরকম ডেটা প্রোভাইড করা বেশ টাফ, কিন্তু এটার মধ্যে যেটা ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে কলেজ থেকে ডেডিকেটেড কয়েকজন টিচার না থাকলে ওদের ইআরপি মানে এটা টাইম টু টাইম মডিফাই হবে, আর আপনার কলেজের মতো করে ওরা তৈরি করবে। ওদের একটা রেডিমেড থাকতে পারে, কিন্তু সেটা অনেক ক্ষেত্রেই আপনার কলেজের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নাও হতে পারে। তাই এইটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট একটা মডিফিকেশন চলবে, সেইটা যদি এনশিওর করেন তাহলে ভালো। আমরা প্রথম দিকে খুব লুজ করেছিলাম, তারপর আমি এটাতে পার্সোনালি ইন্টারেস্ট দিয়ে ধরুন গত 1-1.5 বছরে এটার ফ্লেভার আমরা খুব ভালো পাচ্ছি।
আমাদের পুরো পেমেন্ট অনলাইন অ্যাপস থেকেই ছাত্ররা করতে পারে। ছাত্ররা অ্যাটেন্ডেন্সটা অনলাইনে দেখে নিতে পারে, কোন ডেটে টিচার যিনি ক্লাস নিলেন অনলাইনে অ্যাটেন্ডেন্স দিলেন কিনা, ওটাও হলো কিনা সেটাও ছাত্র দেখতে পারে, ছাত্র ফিডব্যাক দিতে পারে অ্যাপে। ফলে অ্যাপসটা কিন্তু এই মুহূর্তে ছাত্রদের কাছে খুব উপযোগী। আমরা যখন নোটিশ দিচ্ছি নোটিফিকেশন, মানে একটা নোটিফিকেশন সঙ্গে সঙ্গে মোবাইলে কাজ করে। ফলে এই মুহূর্তে আমরা কিন্তু ছাত্রদেরকে যে কানেকশনটা মেল এবং নোটিফিকেশনের মাধ্যমে আমরা করছি। আর এইসব কোম্পানির যেটা একটা সমস্যা, অনেক সময় চেঞ্জ হয়ে যায়। আর তাই জন্য মৌরসি পার্ট এমন হয়, পুরো ব্যাপারটা তাদের যে কি বলে কোডিং ফোডিং এভরিথিং কলেজই তার মালিক। ওরা ছেড়ে দিলে আরেকজনকে কিনে নেওয়া যাবে, ওগুলো ওরকম একটা এগ্রিমেন্ট করতে হবে। এগুলো নিয়ে বড় কথা বলা যায়, তো ভালো। আর এখন আমাদেরকে যারা দিচ্ছে যে ছেলেগুলো এরা খুব নিডি, এটারই উপর ওরা দাঁড়িয়ে আছে, আমাদের সার্ভিস দেয়, আমরা বললেই ওরা জাস্ট ফোন করলেই ওরা অ্যাক্টিভ এটা করে। এই যে ধরুন ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেমটা থাকার জন্য ন্যাকি কি আপনাদের কোনো অ্যাডভান্টেজ হয়েছে যে না এদের এটা খুব সহজ? ধরুন এই যে বললো অ্যাক্টিভ স্টুডেন্টের লিস্ট পাঠাতে হবে, হ্যাঁ, তো আমরা ওখান থেকে ক্লিক করে তো বের করে নিলাম। এভরি ওদের যে ফরম্যাট আছে, মেল আইডি, ফোন নাম্বার, সঙ্গে সঙ্গে রেডি হয়ে গেল আর কি। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। না এছাড়াও কিন্তু ন্যাকের একটা পার্টিকুলার মানে ক্রাইটেরিয়া 6 একটা পার্টিকুলার পয়েন্ট আছে যে গভর্নেন্স আছে কিনা। হ্যাঁ, এবং সেখানে 5টা জায়গা আছে, প্ল্যানিং এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, এক্সাম রিলেটেড সবকিছু, সেইখানেও কিন্তু এটার আলাদা মার্কস রয়েছে। এইগুলোতে স্কোর করা যাবে, তাই না? এখানে আর কোনো সফটওয়্যার লাগবে না, জানেন তো। একজনকে নিলে আমরা যেমন সবটাই না, আর কেউ নেই আমাদের। না আমাদের একটা মানুষও একটা কথা বলি, আমাদের তো অলরেডি এক্সিস্ট করছে অনেক সবগুলো সেক্টরে সফটওয়্যার আছে, এটার ইন্টিগ্রেশন করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। না আমাদের তো বিভিন্ন লোক দিয়েছে। আচ্ছা, মানে ওয়েবসাইট একজন ম্যানেজ করে, আমাদের মানে অফিস সফটওয়্যার আরেকজন ম্যানেজ করে, আমরা কোহাটা আমরা আরেকজনকে দিয়ে ইনস্টল করানোর চেষ্টা করছি। এইসব মানে ম্যানেজমেন্টটা আলাদা আলাদা আছে। এবার এই তিনটেকে ইন্টিগ্রেট করে যদি আমরা অ্যাপ বা এরকম টাইপের কিছু যদি চিন্তা করতে পারি, সেটা করা যেতে পারে। কারণ তিনটেকে এই মুহূর্তে চেঞ্জ করে দিলে কিন্তু আবার আমাদের মতো বড় কলেজে সমস্যা হয়ে যাবে। কারণ এই পুরো সিস্টেমটাকে নতুন করে শেখানো এবং সবাইকে অভ্যস্ত করে তোলাও আরেকটা ডিফিকাল্ট ইস্যু। না আমি একটু বলি, এটা আমরা কিন্তু কোহাটাই বেস্ট, কোহাকে তোলা যাবে না, ওরা কোহা সার্ভিস দিতে পারবে না। আমরা যে পার্টটা নিচ্ছি আমি বলছি, আমাদের কিন্তু অ্যাকাউন্টসের ট্যালি সফটওয়্যারই আছে, আমাদেরও আছে। হ্যাঁ, ফলে ট্যালিটাই থাকবে, ওদের পার্টে আসবে না। ওদেরও অ্যাকাউন্টিং প্যাকেজ আছে, সেটা ফিট করবে না আমাদের। আমরা যেটা নিয়েছি যে স্টুডেন্টদের সঙ্গে যেগুলো ইনভলভ, ধরুন ফিস কালেকশন, অ্যাটেন্ডেন্স, স্টুডেন্ট ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট, এই পার্টটাই মেনলি। তাদের সঙ্গে যে ক্রমাগত কমিউনিকেশন, ফিডব্যাক সিস্টেম, এক্সামের মডিউল আছে, এক্সাম, এই ব্যাপারগুলো একাডেমিক রিলেটেড, স্টুডেন্ট কানেক্টেড। এবং এইখানে ন্যাকের মানে পার্সপেক্টিভে বলছি, সেখানে আলাদা আলাদা ভেন্ডর হলে কিন্তু কোনো অসুবিধে নেই। ওটা কোন ভেন্ডর কি দিচ্ছে সেটা মেনশন করতে হবে, আর আছে কি নেই সেটা জানাতে হবে। একদম, তার কোনো সার্টিফিকেট বা কবে থেকে ইনস্টলড হয়েছে সেই বিল টিলগুলো লাগবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এইটাতে এই একটাই আমার সাজেশন, যে আপনার কলেজে যদি আমাদের যে ইআরপি তার ধারণা থেকে বলছি, কলেজের টিমটা যদি স্ট্রং না হয়, অর্থাৎ যারা তাদেরকে সাজেস্ট করবে কিভাবে মডিফাই করবে, তাহলে কিন্তু খুব একটা লাভ হবে না। মানে ইন্টারনাল একটা টিম আর টিচার নন টিচিং মিলে, ধরুন আপনি স্টুডেন্ট ডেটাবেসটা কিভাবে রাখতে চাইছেন, কি কি রিপোর্ট চাইছেন, অ্যাডমিশনের মডিউলের যে মেকানিজম, কিভাবে মেরিট স্কোর হয়, এগুলো তাদেরকে গাইড দিতে হবে। এবং কনস্ট্যান্ট দেখে প্রথম 2 বছর এটা কিন্তু মডিফিকেশন, একটা ডেভেলপমেন্ট স্টেজে থাকবে। ধীরে ধীরে এটা কিন্তু ভালো জায়গায় চলে। এখন যেমন আমাদের অনেকটাই হয়ে গেছে, মানে একই জিনিস বারবার হচ্ছে, অ্যাডমিশনটা গত 2 বছর ধরে হয়েছে, মানে এবছর মানে স্ট্রিমলাইন হতে একটু সময় লাগে আর কি, সবার বুঝতে। এক্স্যাক্টলি। আর আপনাদের এই ডেটাগুলো আমাদের যেগুলো আছে স্টুডেন্টদের ডেটা, এগুলো যদি এক্সেল ফাইলে করে নিতে পারেন, তাহলে ওরা সব ইন্টিগ্রেটেড করে দিবে এক্সেল ফাইল, সুবিধা হয় এক্সেলে করলে। আচ্ছা সৌরভ, সুক্তিজি আর নিতাই গায়েন এই দুজন হাত তুলেছেন, কিছু বলতে চান? ওনাদের তুমি একটুখানি আনমিউট করো। হ্যালো, হ্যাঁ আমি করেছি। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে?
Am I audible? হ্যাঁ হ্যাঁ Hello. হ্যাঁ বলো বলো আমি নিতাই গায়েন, ডিপার্টমেন্ট অফ হিস্ট্রি, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ। আমার যেটা কোশ্চেন সবাই এখানে আলোচনা হচ্ছে, আমার একটা জায়গায় আমি এখনো ক্লিয়ার নেই। একটা জিনিস বললেন যে আমাদের ইতিহাস ডিপার্টমেন্টে ফিল্ড ভিজিট শুরু হয়েছে, মানে সিবিসিএস, অ্যাকর্ডিং টু সিবিসিএস 2018 থেকে। তো আমরা ধরুন হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে কিছু ছাত্রদের নিয়ে কোথাও বাইরে, বা সাপোজ মালদা বা অন্য কোথাও একটা গেলাম। তো সেই ক্ষেত্রে ডকুমেন্টেশনটা বললেন যে প্রিন্সিপাল স্যার এবং ডিপার্টমেন্ট অফ হিস্ট্রি যিনি হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট তারা সার্টিফাই করলে হবে। কিন্তু আমরা যে মেন্টরিং করছি এইটা ডকুমেন্টেশনটা কিভাবে হবে? বা কোনো রেমিডিয়াল ক্লাস হচ্ছে যারা উইকার স্টুডেন্ট তাদের জন্য, এইগুলো ডকুমেন্টেশনটা কিন্তু আমরা ম্যাক্সিমামরাই জানি না, মানে কি প্রসেসটা কি সেটা যদি বলেন। আরেকটা ফিল্ডে আমি অন্য আরেকটা বলবো, সেটা হলো এনএসএস যে কাজগুলো করে, বিশেষ করে ধরুন থ্যালাসেমিয়া টেস্ট উইথ কোলাবোরেশন উইথ ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ। তো সেক্ষেত্রে মানে তাদের ক্ষেত্রে আমরা এটা কি ন্যাকে ওয়েটেজ পাওয়া যাবে? বা এবং তাদের তারা একটা চিঠি করে আমাদের, আমরাও একটা চিঠি দিই তাদের, মানে এই টেস্ট করার জন্য এনএসএস এর। এবং এনএসএস এছাড়াও বাইরে গিয়ে বিভিন্ন যে সমস্ত দুস্থ জায়গা আছে সেখানে গিয়ে কিছু কাজও করে, এবং কিছু ব্লাড টেস্ট বা আমরা এরকম করিয়েছি। সেগুলো ডকুমেন্টেশনটা, মানে প্রপার ডকুমেন্টেশনটা কিভাবে, সেটা আমার একটু ইয়ে ছিল, মানে কোয়ারি ছিল। আচ্ছা, আমি দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটা আগে দিচ্ছি। আপনাদের যেটা এনএসএস এর থ্রুতে হয় সেটার আপনারা এক্সটেনশনে দেখাতেই পারবেন যে মানে লেটার গুলো এক্সচেঞ্জ হয়, সেই লেটার গুলোর কপি রেখে দিন, সেটা দিলেই হবে। আর সেকেন্ড যেটা আপনি বললেন যে কিছু জিনিসের ক্ষেত্রে, সরি ম্যাম এটা না ওটা ইকো হলো। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা। আর প্রথম প্রশ্নটা যেটা বললেন রেমেডিয়াল কোচিং বা মেন্টরিং এর ক্ষেত্রে, যদি আপনারা অ্যাডভান্স লার্নার আর স্লো লার্নারের লিস্ট বের করেন, সেইটা আইকিউএসসি কে নিশ্চয়ই পাঠানো হয়, ফলে সেইটা ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে যাচ্ছে আইকিউএসসির কাছে, সেইটা একটা ডকুমেন্টস। রেমেডিয়াল কোচিং এর একটা নিশ্চয়ই স্টুডেন্টদেরকে জানানো হয়, সেটা নোটিশের থ্রুতে হোক বা মেলের থ্রুতে হোক, বা যেরকম ভাবে আপনাদের মেকানিজমটা রয়েছে সেইটা একটা হতে পারে। রেমেডিয়াল কোচিং এর জন্য যে টিচারদেরকে অ্যালট করা হয় ক্লাস, সেটা যদি সেপারেট রুটিন থাকে সেটা, বা না হলেও অ্যাটলিস্ট টিচারদেরকে যে ইনফর্ম করা হয় সেইটা ডিপার্টমেন্টাল মিটিং এর রেজলিউশনে থাকতে পারে। এইগুলোকে কিন্তু আপনারা ডকুমেন্ট হিসেবে দেখাতে পারবেন। মেন্টারিং এর ক্ষেত্রেও তাই, মেন্টারিং এর স্টুডেন্টদেরকে যে অ্যালট করা হয় সেটা টিচার ওয়াইজ হতে পারে, এক্সটার্নাল মেন্টর হিসেবে হতে পারে। তো এই রিলেটেড ডকুমেন্টস গুলো, সেটা নোটিশ বোর্ডের নোটিশই হোক বা স্টুডেন্টদেরকে যেরকম ভাবে ইনফর্ম করা হয়, রেজলিউশন ডিপার্টমেন্টের আইকিউএসসি রেজলিউশন, বা প্রিন্সিপালকে দিয়ে সার্টিফাইড একটা প্রপার লিস্ট যে স্টুডেন্টদের এই এই টিচারের আন্ডারে দেওয়া হচ্ছে, এইগুলো ডকুমেন্ট হিসেবে দিতে পারবেন। মানে ক্লাসটা নেব, তার নোটিশ এবং ক্লাস লিংক, দ্যাট হ্যাঁ হ্যাঁ অ্যান এভিডেন্স, এবং মিটিংটা হওয়ার পর মিটিং মিনিটস যদি থাকে তাহলে সেটাও হ্যাঁ। হতে পারে। আমি নাম একটু এখানে অ্যাড করতে, আমি একটু অ্যাড হ্যাঁ, করবো রেমেডিয়াল এখানে। কোচিং এর ক্ষেত্রে আপনার অ্যাটেন্ডেন্স রেজিস্টারটাও দেখাতে পারেন, আপনাদের যদি একদম, সেপারেট অ্যাটেন্ডেন্স রেজিস্টার থাকে, বা অ্যাটলিস্ট যদি কোনো পার্টিকুলার ক্লাসে স্টুডেন্টরা সিগনেচার করে রাখে, বা যেরকম ভাবে আপনারা যেভাবে অ্যাটেন্ডেন্সটা নেন সেইটাও দেখাতে পারবেন। আচ্ছা, আমি একটা এখানে একটু অ্যাড করি ম্যাডাম। সেটা হচ্ছে আমরা যেটা করেছি, আমরা এখানে ফুল মার্কস পেয়েছি। এই যে টিচার প্রোফাইল একটা ব্যাপার আছে, টিচার প্রোফাইল, যেখানে আমরা ফুল মার্কস পেয়েছি। আমাদের যেটা করেছিলাম, সমস্ত ডিপার্টমেন্টের একটা ডিপার্টমেন্টাল ওয়েবসাইট আছে, যেটা আমরা গুগল সাইট দিয়ে ডিপার্টমেন্ট মেনটেন করে। একই সঙ্গে টিচারদেরও পার্সোনাল ওয়েবসাইট আছে, যে পার্সোনাল ওয়েবসাইট গুলো আমার ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইটের সঙ্গেও লিঙ্ক আছে এবং আমার কলেজের ওয়েবসাইটের সঙ্গেও লিঙ্ক আছে। এই যে ডিপার্টমেন্ট যে কাজগুলো করে, অর্থাৎ ডিপার্টমেন্টাল নোটিশ, রেমিডিয়াল হোক, অ্যাডভান্স লার্নার, শোনার, তার সেমিনার, যা যা ডিপার্টমেন্টাল অ্যাক্টিভিটি, ধরুন ইন্টারনাল ইভ্যালুয়েশনের মার্কসটা আপনাকে প্রকাশ করতে হয়, পাবলিশ করতে হয়, আমরা কিন্তু সবটাই ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইট থ্রু দিয়ে করছি। তাহলে ওটা পার্মানেন্ট ডকুমেন্ট আকারে থেকে যায়। এবং ওইটাতে তো অনেক মার্কসও আছে, তাই না? 350 এর মধ্যে অনেকটা মার্কস আছে টিচার প্রোফাইলে। হ্যাঁ, এই জায়গাটা কিন্তু অনেক সহজ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এইটা যদি
এটা করতে পারেন, এটা মনে অনেকটা সলভ হয়ে যাবে প্রত্যেকেরই। আর এটা তো সবসময় হয়ে ওঠে না, কিন্তু একটু যদি ওয়েবসাইট, এটা আজকাল দিনে খুব একটা কঠিন নয়, সহজেই সবাই পারবেন। এখন পার্সোনাল ওয়েবসাইট এত সহজ গুগল সাইটে করা। আমি একটু এই জায়গাটা, আমার ওয়েবসাইট এটা দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনটা? হ্যাঁ হ্যাঁ একদম। আমি একটু দেখাচ্ছি। ধরুন আমাদের স্টুডেন্ট প্রোগ্রাম অনার্স, মাউসটা ঠিকঠাক কাজ করবে। আমি ইংলিশেরই খুললাম। এটা হচ্ছে কলেজের ওয়েবসাইটেরই পেজ, কিন্তু এটা আলাদা করে প্রতিটা ডিপার্টমেন্টের জন্য একটা ওয়েবসাইট পেজ আছে। এখানে একটা বেসিক, এইখানেই দেখুন একটা ক্লিক করা আছে দিদি ডিপার্টমেন্টাল ওয়েবসাইট। এটা বেসিক্যালি যখন ক্লিক করা হচ্ছে চলে যাচ্ছে ওয়েলকাম টু। এটা কিন্তু ওরা ডিপার্টমেন্টের যে এইচওডি এবং কয়েকজন টিচার এটাকে মেনটেন করছে। এটা মোবাইল থেকেও আপডেট করে দেওয়া যায়। ফলে এগুলো এখন এতটাই একটা কোলাবোরেটিভ, একই সঙ্গে ওয়েবসাইট 2-3 জন মিলে কেন, 4-5 জন কেন, 50 জন মিলে এডিট করতে পারে। ফলে কারো যে খুব, এখানে সমস্ত নোটিশ ডিপার্টমেন্ট, এটা একটা পুরো ডিপার্টমেন্টের তথ্য ইনফরমেশনটা এখানে থাকতে পারে। ফলে এখানে গুগল সাইট দিয়ে করেছেন তাই তো? গুগল সাইট। আচ্ছা, এই জায়গাটা এখন আর আপনারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আমাদের কলেজের ওয়েবসাইটে যেটা খুব স্পেশাল পয়েন্ট, আমি একটা অন্তত দেখিয়ে দিই, তারপরে এটা খুব ইনোভেশন। আমাদের এইখানে একটা প্রোফাইল ভিডিও আছে কলেজের। এটা আমি করেছিলাম ন্যাকেরও, দেখবেন করলে ন্যাকের একটা প্রোফাইল ভিডিও আছে, সেই কারণে এটা করা। আমাদের ছাত্ররাই বানিয়েছে, ভীষণই ভালো। একাডেমিক ক্যালেন্ডার, দ্যাট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এইটা আমরা করেছি কি, একেবারে গুগলকে ব্যবহার করে হাইলি ডাইনামিক। গুগল যে ক্যালেন্ডার ইউজ করে ঠিক সেটারই এমবেডেড ফর্ম এখানে আমাদের ওয়েবসাইটে আছে। আমরা ব্যাকএন্ডে গুগল ক্যালেন্ডারটাকে ইউজ করে দিচ্ছি, বুঝতে পেরেছি? সমস্ত নানান রকম ভিউ আছে, উইকলি ভিউ ছাত্ররা করতে পারে, প্রিন্ট ভিউ করতে পারে, এবং প্রতিদিনের আমি একটু দেখাচ্ছি, একটা দাঁড়ান একটু, মানে আপ টু ডেট করতে পারেন তাই তো? রেগুলার ডেলি। হ্যাঁ, আমরা মোবাইল থেকেও করে দিতে পারি। ধরুন আমাদের এই মে মাস অব্দি আপডেট আছে, এখনো জুন মাসটা ধরেনি, এই যে মে ডে অব্দি করা আছে। এখানে একটা জিনিস বলছি, একটু দেখো, হ্যাঁ, ওই যে বার্থডে অফ ডক্টর বি আর আম্বেদকর, বেঙ্গলি নিউ ইয়ার, এছাড়া কবে ক্লাস, কবে অনলাইন ক্লাস, এভরি ডে ওয়াইজ। এবার এইটার একটা মজা হচ্ছে, এটা যদি কেউ করেন, ধরুন এই যে অল ইয়ার সেমিস্টার অনলাইন ক্লাস, এবার কোন একটা পার্টিকুলার ইভেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট, ধরুন ছাত্র যদি মনে করে, এখানটা যদি ও ক্লিক করে ওর মোবাইল থেকে, ক্লিক করলে এই অপশনটা দেবে কপি টু মাই ক্যালেন্ডার। এই কপি টু মাই ক্যালেন্ডার যদি ছাত্র কনসার্ন এই পার্টিকুলার ইভেন্টের উপর করে দেয়, তাহলে ওকে কিন্তু 10 মিনিট বা 30 মিনিট আগে নোটিফিকেশন চলে যাবে যে এই অনুষ্ঠান, রিমাইন্ডার চলে আসবে একদম। হ্যাঁ, সেটা গুগলই করে দেবে। হ্যাঁ, অ্যান্ড্রয়েড ফোন যাদের আছে, অর্থাৎ যাদের জিমেল প্ল্যাটফর্ম অ্যান্ড্রয়েড ফোন থাকলেই, এটাও একটা অনেক প্রোগ্রাম ছাত্রদেরকে যদি বোঝান যে এখানে এটাকে যদি মেনটেন করে না আইকিউসি সহ কোনো একজনকে দায়িত্ব দিয়ে, এটা কিন্তু বড় তথ্য। এখন এখানে যখন আপনি অ্যাড করবেন, এখানে ডকুমেন্টসও আপলোড করা যায়, ডকুমেন্টসের বিবরণ দেওয়া যায়, কি ঘটনাটা ঘটে গেল সেটা লিখে রাখা যায়। মানে এটা খুব চাপ, যদি কেউ করতে পারেন আপনাদের ভালো হবে। এটা কিন্তু একটা বড় সোর্স অফ ডকুমেন্ট। ওকে, একদম একদম, এবং ডে ওয়াইজ রেকর্ডটা থাকছে আর কি। আর একটা জিনিস এখানে শেষ, এটা এরকম অনেক আছে, এই যে ইনস্ট্যান্ট ফিডব্যাক। সবাইকে আমি বলছি মালদা কলেজের একটুখানি ওয়েবসাইটটা ভেতরে গিয়ে একটুখানি এক্সপ্লোর করলে অনেক কিছু বোঝা যাবে আর কি, এবং সেগুলো আমরা নিশ্চয়ই করবো। আর একটা জিনিস, মানে এটা আমার একটু ভালো লাগার জায়গা বলে একটু একাডেমিক ক্যালেন্ডার কোথায় রুটিনটা আছে। হ্যাঁ, হ্যালো, একাডেমিক ক্যালেন্ডার, এই যে ক্লাস রুটিন, এবং এটাও খুব ইনোভেশন। এগুলো কিন্তু কঠিন কাজ নয়, যে এক্সেল জানেন তাদের মধ্যে এই ধরনের একটু ইন্টারেস্ট আছে। একজন এইগুলো তারা, মানে আমার সঙ্গে একটু কথা বললে আমি বলে দিই, এই যে আমাদের সমস্ত ডিপার্টমেন্টের রুটিন একটা বাটনে আছে। বেসিক্যালি এইটা একটা গুগল শিটে তৈরি। ধরে দেব আমি যে কোনো ডিপার্টমেন্টে ক্লিক করতে পারি। এইবার ক্লিক করলে কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে হাইলি ডাইনামিক, এইটা কিন্তু ওনারা খুব স্যাটিসফাইড হয়েছে। একাডেমিক ক্যালেন্ডার এবং এই রুটিনে 4-4 আমি যখন আমার প্রেজেন্টেশনে দেখিয়েছি,
আর আমি একটু বলি, প্রেজেন্টেশনে কিন্তু প্রিন্সিপাল প্রেজেন্টেশনটা হচ্ছে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট পিয়ার টিম ভিজিটে। আইকিউএসির প্রেজেন্টেশন দেখছেই না, আইকিউএসির সঙ্গে সারাদিন ঘুরবে, নানান প্রশ্ন করবে, ডকুমেন্টস দেখতে চাইবে। আইকিউএসির প্রেজেন্টেশনকে জানি না নতুন ভাবে যতগুলো ভিজিট হলো খবর নিয়ে দেখলাম আইকিউএসির প্রেজেন্টেশনকে একটা তত ইম্পর্টেন্স দিচ্ছে না, হয়তো ওদের ট্রেনিং এই মানে আইকিউএসি তো নিজের কথা বাড়িয়ে বলবেই আর কি, ধরেই নিচ্ছে আর কি জন্য। এইখানে দেখুন এই রুটিনটা আছে, হ্যাঁ এই রুটিনটা আছে। এইটার মজা হচ্ছে এই পার্টিকুলার রুটিনটা একটা সেন্ট্রাল গুগল শিট থেকে তৈরি হচ্ছে, যখনই ওখানে চেঞ্জ হচ্ছে এখানে মডিফাই হয়ে যাচ্ছে, মানে আপডেটেড ভার্সনটা ছাত্র দেখতে পাবে। অর্থাৎ আমাদের এই মুহূর্তে রুটিন করাটা এখন খুব সহজ কাজ। প্রতিটা ডিপার্টমেন্টের জন্য একটা নির্দিষ্ট রো অ্যালট করা আছে, সেই রোতে আমরা কোন সাবজেক্ট টাইম দিয়ে অ্যালট করেছি, টিচারের নামটা কনসার্ন এইচওডি বসিয়ে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে রুটিন কিন্তু এখানে চেঞ্জ হয়ে যায়। এটা একটা খুব ইনোভেটিভ কাজ এবং ভালো হয়েছে। এই কিছু আইসিটির জায়গাতে আমরা কিন্তু 100% মার্কস পেয়েছি। মানে আপনি নিজেই তো খুব ভালো করে জানেন না ব্যাপারটা, একটু সুবিধা। না তার জন্য নয়, এখন আমাদের এই আলাপটিকারা সবাই শিখে গেছে। হ্যাঁ সবাই শিখেও গেছে আর কি, আপনার থেকে সবাই। হ্যাঁ এটা ঘাবড়াবার কিছু নেই, এটা একটা আমি জাস্ট দেখাতে চাইলাম এই কারণে, এটা অন্য কারণে না। আমি বলছি ইনোভেশনের জায়গা প্রচুর আছে, যখন এরকম নতুন নতুন কথা ওরা দেখে, ধরুন সব জায়গায় ক্লাস হবে, কিছু ছেলে চাকরি পাবে, লাইব্রেরি থাকবে, কিন্তু আপনার লাইব্রেরিতে গিয়ে নতুন কি আছে, স্পেশাল কি আছে সেই তো বটে। হ্যাঁ হ্যাঁ লাইব্রেরির মধ্যে কেউ কি কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য একটা সেল আছে, একটা নিউ অ্যারাইভালের জন্য সেল আছে কিনা, স্টুডেন্টরা কতটা বই ইউজেজ করছে, ইনক্লুডনেটে টিচাররা কতটা বই দেখে, ওগুলো কিন্তু ম্যাটার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমার মনে হয় আমরা খুব ভালো লাগছে যে আমি জানি না 10:10 বাজে। হ্যাঁ না আমরা তো খুব উৎসাহ নিয়ে শুনছি, এবার আরো অনেকে দুজনে প্রশ্ন নিয়ে ওয়েট করছে, ওদের না আমি এখন কতজন পার্টিসিপেন্ট আছে এখন? বাবা 104 জন, ভেরি গুড। আমি খুব আছে কিন্তু বেশিরভাগ। হ্যাঁ বলছি কি যে সৌরভ, শুক্তিদি আর গৌতম লাইব্রেরিয়ান, ওদের একটুখানি চান্স দাও। শুক্তি ম্যাম অলরেডি কোস্ট আছেন, আপনি আনমিউট করে কথা বলতে পারেন, তারপরে আমি গৌতম বাবুকে করে দিচ্ছি। শুক্তিদি আপনি আনমিউট করে আগে জিজ্ঞাসা করে নিন, তারপর গৌতম। শুনতে পাচ্ছো আমাকে? হ্যাঁ একদম। আচ্ছা, আমি ফিজিওলজি ডিপার্টমেন্টের শুক্তি চক্রবর্তী। আমি ওই কতগুলো আপনারা অনেকগুলোই আলোচনা করে দিয়েছেন, যেমন এক্সকারশনে আমাদের বলেছিলেন যে সার্টিফিকেটের জন্য, কিন্তু আমরা কলেজ থেকে প্রিন্সিপালকে দিয়ে আমরা কতজন স্টুডেন্ট যাচ্ছে তার সমস্ত করেই আমরা ওখানে যাই। তার ডকুমেন্টেশন হচ্ছে আমাদের টিকিট, বিভিন্ন ওখানে গিয়ে যে কলেজের ডিপার্টমেন্টাল পোস্টার দিয়ে ওরা যে কাজ করছে বাইরে গিয়ে অন্যান্য সোশ্যাল ইয়ের ওপর, সেই সবগুলোই আমাদের মানে ফটো টটো সব আছে, এবং তার উপর যে প্রজেক্ট করে প্রজেক্টটাও আছে। তাহলে তারপরেও আমাদেরকে সার্টিফিকেট ওদেরকে ইন্ডিভিজুয়ালি দিতে হবে। এই জিনিসগুলো আমাদের ক্ষেত্রেও ছিল, কিন্তু ওনারা যখন ডিবিবি তে বললেন যে সার্টিফাইড কপিটা চাই, তখন আমরা সেইটা প্রোভাইড করতে পারিনি। আমরা ইভেন প্রজেক্টের রিপোর্টটাই পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তবু ওনারা ওইখানে ওরা তো ইন্ডিভিজুয়ালি প্রজেক্ট জমা দেয়, এটা তো আমাদের কোর্সে আছে, সেই জন্যই আমি বলছি। না ওই বলছে ওরা রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন, তাও সত্ত্বেও ওটা কনসিডার করেননি। মানে স্টুডেন্টরা যে সেটা কমপ্লিট করেছে সেইটা টিচাররা সার্টিফাই করছে কিনা সেই রিপোর্টটা চাইছে। না অ্যাকচুয়ালি ওটাতে যেটা হয় মানে নিয়ম অনুযায়ী কিন্তু মানে এটা মানে রিপোর্টটা যেটা সাবমিট করতে তার ফার্স্ট পেজটা হবে সার্টিফিকেট। একদম হ্যাঁ, সেটা তো আমরা দিয়েই দিই যে রিপোর্টটা সেটারই কপি দেখালেই তো হয়ে যাবে। না স্যার, এখানে ফার্স্ট পেজটা আমরা দিয়েছিলাম, কিন্তু ওনারা বলছেন যে এক্সটার্নাল যদি এসে দেখে যায় বা ইভেন ডিপার্টমেন্টের টিচাররাও, তারা যে সেটা নিয়ে ফাইনালি সেটা মার্কস অ্যালটেড হয়ে তাকে যে মানে ফুল সেটার ওয়েটেজ দেওয়া হয়েছে সেই রকম একটা সার্টিফাইড। আমি যদি যেখানে এক্সামিনড আছে সেরকম একটা পেজের ছবি দিলেও হবে তো? না এরা সই করেছে জাস্ট এইভাবে লিখলেন দিস ইজ টু সার্টিফাই দিস তারিখ সাকসেসফুলি কমপ্লিটেড। আসলে ওদের একটা ফরম্যাট আছে শুক্তিদি, আমাদের সেইটাতে দিতে হবে, তবে নম্বর দেবে, না হলে দেবে না। না আমি তবে এটাও ঠিক, এটা ডিপেন্ড করছে যে ডিভিবি যারা করছেন তাদের উপর, হয়তো সবসময় সবাই একই রকম জিনিস চায় না। কেন আমি বলছি, আমরা তো যে আমাদের যে স্টুডেন্টরা গেল, কেউ হয়তো গেল অনেক, মানে এটা আমরা দেবো নাম বলছি,
এটা যে করেছে তার কি করে প্রমাণ হচ্ছে, কিন্তু আমাদের যদি তাদের এক্সামিনড হলো কি প্রজেক্টটা সাবমিট করেছে সেটা দিয়ে, সেটা তো আরো ভ্যালিড ডকুমেন্ট আমার মনে হচ্ছে। সেগুলো দিতে হবে, এইটা দিতে ওগুলো হচ্ছে মানে সঙ্গে অন্য এটাও কিছু দিতে হবে না আর তা কিন্তু আচ্ছা নয়। আচ্ছা। আর আরেকটা ওগুলো জিনিস সঙ্গে আমি এটাও জানি না, এটা হয়তো সুচন্দ্রারা জানেই, তবুও আমি জিজ্ঞেস করছি, এই যে এসএসএস মানে স্টুডেন্ট স্যাটিসফ্যাকশন সার্ভে, হ্যাঁ স্যাটিসফ্যাকশন সার্ভেটা, সেখানে যে কোশ্চেন গুলো হবে 20টা কোশ্চেন একটা এসে টাইপ, সেখানে সিলেকশন অফ কোশ্চেনটা কি করে হবে, ওটা কি দেওয়াই হ্যাঁ থাকে? সেটা NAAC বলে দিয়েছে, NAAC বলে দিয়েছে সবগুলো বলে ওদের দিয়েছে ওদের নাকি 20টা, হ্যাঁ ওদের 20টা প্রশ্ন, 21টা প্রশ্ন আছে টোটাল, 20টা MCQ আর 1 ডেসক্রিপটিভ, সেটা দিয়েই এবার আমরা এসএসএস টা করলাম, এবং ওর যা রেজাল্ট হয়েছে আমি ডিপার্টমেন্টে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি। হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ, আর ইমেল আইডি কি, মেল আইডি আমাদের কোশ্চেন পাঠাচ্ছে, এটা তো আলাদা ডিসকাস হয়ে গেছে, এটা ঠিক আছে। তাহলে এবার সৌরভ গৌতমকে একবার বলে দাও, দ্যাট উইল বি দ্য লাস্ট কোয়েশ্চেন, দেন উই হ্যাভ টু র‍্যাপ আপ। Am I audible? হ্যাঁ I am Gautam Dotto, librarian of this college. আমাকে স্যারের কাছে একটা প্রশ্ন আছে, সেটা হচ্ছে কোহা যে আপনাদের আছে সেটা কি ক্লাউড বেস নাকি আপনাদের কলেজে সার্ভারে ইনস্টল করেন? না, ক্লাউড বেস। ক্লাউড বেস, আচ্ছা ক্লাউড বেস আপনারা কার থেকে কাস্টমাইজ করেছেন? এটা আমি বলতে পারবো না, আমাদের যে লাইব্রেরিয়ান আছে ভীষণই এফিসিয়েন্ট এবং টেকনিক্যালি খুব সাউন্ড। আমাদের ছেলেমেয়েরা দেন তো কলেজের বই কিন্তু বাড়িতে বসেই অ্যাক্সেস করছে। কিছু বইকে আমরা স্ক্যান কপি করে দিয়ে দিয়েছি, ধরুন এই সিবিসিএস এই লকডাউনে খুব ইম্পর্টেন্ট টেক্সট বইগুলো একটু অন্যরকম কায়দা করতে হয়েছে, ওরা বইগুলো দেখতে পায়। এখনো সব বই হয়ে উঠলো না, আবার একটা ফার্দার লকডাউন হলো। তো ওর সঙ্গে যদি আপনি চান আমি নাম্বার দেবো, আপনি কথা বলে নিন। হ্যাঁ স্যার, দিলে ভালো হয়। হ্যাঁ ওকে, ঠিক আছে। তাহলে আর একটা পাবলিকেশন নিয়ে কোশ্চেন ছিল, আমি চ্যাটে করেছি, সুচন্দ্রদি যদি একটু করে। আচ্ছা তুমি তাহলে হ্যাঁ বলো, ও যেটা বলেছে বোধহয় যে একজনের বেশি অথর যদি হয় তা বা রাদার, হ্যাঁ তাই তো বলেছো, তাই তো দুজনেই সেটা দেখাতে পারবে কিনা। আর না, আপনি বলেছেন না নাম্বার অফ টিচার্স দিয়ে পাবলিকেশন ভাগ হবে। এবার তো একটা পেপার তো অনেক টিচার থাকে, ধরুন 3টে টিচার মিলে করেছে, এবার 3জনই তাহলে সেই পাবলিকেশনটা দেখাবে, তাহলে তো আর ওটা 1/3 ওয়েটেজ হবে। এমনি দেখবেন ক্যাশের ক্ষেত্রেও তাই আছে, ও অথর আর মেন অথরের ক্ষেত্রে স্কোরটাও ভাগ হয়ে যায় বিভিন্ন ভাবে, 70-30 বা মানে ওই ডকুমেন্টটা তো অদিতি ওরা দেখবে যে একই পেপার একই নাম, সঙ্গে সঙ্গে ওরা 1/3 করে দেবে, মানে সেটা তাহলে হবে না। না হবে না, আপনারা দেবেন এই ক্ষেত্রে 3 জনেরটাতে আলাদা আলাদা দেবেন। ওনারা র্যান্ডম চেক করতে গিয়ে যদি ধরা পড়ে সেটা আলাদা, আদারওয়াইজ হয়তো মানে কনসিডারও করে নিতে পারে। সেই ক্ষেত্রে ডাউটের জন্য দিতে হবে, তাই হ্যাঁ মানে সেটাই, মানে আমাদের সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে তাও পেপার করা সোজা, কিন্তু আর্টস ডিপার্টমেন্টে তো তা নয়। তো সেই জন্য যদি ক্লাব করেও কিছু করা যায়, আমি সেটাই ভাবছিলাম যে নাম্বার অফ পেপারস কি করে বাড়ানো যায়। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তাহলে আজকে এই অবধি থাক, আপনাদের অনেক জ্বালিয়েছি, অনেকক্ষণ ধরে আপনাদের ডিস্টার্ব করে রেখেছি। তো আমাদের এবার আমি রিকোয়েস্ট করব আমাদের বার্সার ডক্টর নীলাংশু দাসকে আমাদের ভোট অফ থ্যাঙ্কস দিয়ে আজকে সেশনটা এন্ড করতে। পরে মানসবাবু আপনার সঙ্গে কথা বলবো আমি আলাদা করে এবং জেনে নেব আমাদের যা যা জানার। নীলাংশু বাবু, আচ্ছা এই যে আপনারা ভোট অফ থ্যাঙ্কস এই যে শেয়ারটা, এটা কে করছে? এটা আমাদের একজন পরিষদের কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট করছে। বাহ, ভীষণ ভালো লাগছে। আর থেকে আমাদের কিন্তু এগুলো করা হয় না, করতে হবে কিন্তু। ঠিক আছে, নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। সুরেন্দ্রনাথ কলেজের IQAC তরফ থেকে আজকের এই অনুষ্ঠানে ভোট অফ থ্যাঙ্কস জানাতে পেরে আমি সত্যি আনন্দিত এবং গর্বিত। প্রথমেই আমি কৃতজ্ঞতা জানাই মালদা কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ প্রফেসর মানস কুমার বৈদ্য মহাশয়কে। স্যার, your presentation was pragmatic, selfless and excellent. একটা ডাল টপিককে কত সুন্দরভাবে কোয়ান্টিটেটিভ ওয়েতে শিক্ষণীয় করে তোলা যায়, আজ এই 52 বছর বয়সে সেটা বোধহয় শিখলাম আপনার কাছ থেকে। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আপনাকে। কৃতজ্ঞতা জানাই মালদা কলেজের IQAC-র গুরুত্বপূর্ণ সদস্যা মাননীয়া প্রফেসর আরাত্রিকা রয় মহাশয়াকে। ম্যাডাম, it seems that you know the NAAC matrices like your own palm.
স্যালুট টু ইউ। আপনাদের এই মূল্যবান পরামর্শ নিঃসন্দেহে আমাদের সমৃদ্ধ করলো এবং ভবিষ্যতেও আমরা আপনাদের থেকে সাহায্য পাবো এই আশা রাখলাম। আমি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই মালদা কলেজের টিসি সেক্রেটারি পীযূষ বাবুকে। উনি যে কতটা ইনভলভড সেটা বুঝতে পারলাম উনি ভলেন্টারিলি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য। আপনাকেও হার্দিক কৃতজ্ঞতা জানালাম পীযূষ বাবু। কৃতজ্ঞতা জানাই কে দাস কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় মাননীয় শ্রী রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী স্যারকে। স্যার, আপনি বলেছেন আপনার কলেজ, আপনার মন যদি সাগরের মতো বড় হয় তাহলে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ কেন নীল আকাশ হতে পারবে না। সত্যি আমরা যদি কোনোদিনও নীল আকাশ হতে পারি আপনাকে স্মরণ করব। আপনাকে আমাদের ভীষণ দরকার হবে স্যার, আপনি আমাদের ভীষণভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। ধন্যবাদ জানাই আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ মাননীয় প্রফেসর ইন্দ্রনীল কর মহাশয়কে। স্যার, অ্যাজ ইউজুয়াল you had always been a source of inspiration, unending source of inspiration to us. আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের কলেজের IQAC কোঅর্ডিনেটর মাননীয়া প্রফেসর সুচন্দ্রা চ্যাটার্জি মহাশয়াকে। ম্যাডাম, you along with your entire team is doing this bag-breaking effort. আপনার এই অদম্য উৎসাহ ছাড়া আমি জানি না আমরা কি করে এই ন্যাক ফেস করতাম। কোনো প্রশংসাই আপনার জন্য যথেষ্ট নয়, আপনার এবং আপনার টিমের জন্য। ধন্যবাদ জানাই সুরেন্দ্রনাথ কলেজের সকল শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারী বৃন্দকে যারা আজ উপস্থিত থেকে এবং সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এই অনুষ্ঠানকে সাফল্য প্রদান করলেন। সর্বশেষে এই অতিমারীর সময়ে সকলের সুস্বাস্থ্য, সুচিন্তা এবং সকলের পাশে থাকার কামনা করে আমি এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করছি। ধন্যবাদ, শুভরাত্রি, সবাই ভালো থাকবেন। আমাকে একটু শেষ অন্তত আমাকে একটা ধন্যবাদ বলুন স্যার, বলুন স্যার, বলুন স্যার, নিশ্চয়ই বলবেন। এতক্ষণ ন্যাক বললাম, আমার ভীষণ ভালো লাগলো, ভীষণই আমি অনেক জায়গায় করেছি। আজকে আমার বেশ একটা নিজস্ব যে সবাই শুনতে চাইছেন, জেনে নিতে চাইছেন, এই অ্যাটাচমেন্টটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। আমি প্রিন্সিপাল ডক্টর ইন্দ্রনীল করকে ধন্যবাদ জানাই। এই যে এইভাবে আমরা এতক্ষণ কথা বললাম, এটা মনে হয় আগামী দিনে একটা বড় কিছু হতেও পারে। আমাদের দুই কলেজের মধ্যেও আমাদের একটা লিঙ্কেজ আমরা এস্টাবলিশ করতেও পারি। আর যেটা বলছিলেন যে আমাদের যেখানে যেখানে আমরা জিরো পেয়েছি সেটাও আমি শেয়ার করেছি। সেটা কিন্তু আমার ভাবনা চিন্তা এরকম, যদি আমরা ওই একই কলেজ, যেটা ভাবছি যে শুধু এখন এই ভাবনার মধ্যে থাকলে হবে না বলে মনে হয়েছে আমার। এই পাশাপাশি কলেজগুলো যদি আমরা এরম ভাবে আর একটা কলেজ কি করছে, তার ভালোটা কি আছে, এগুলো যদি শেয়ার করে ফেলতে পারি, আমার মনে হয় সবাই মিলে আমরা সমৃদ্ধ হব। এই জায়গাটা থেকে আমি এই ব্যাপারটা শেয়ার করতেছি। সবাই ভালো থাকুন, ভবিষ্যতে আরো কথা হবে, অন্তত কোয়ালিটি এডুকেশন নিয়ে কথা হবে। সবাইকে ধন্যবাদ। নিশ্চয়ই স্যার, থ্যাংক ইউ। Thank you. Good night. গুড নাইট। Good night.